But we have what we have. Our goal, agenda for today's meeting is to hear everyone out and to come up with our further steps, next steps in this track. What I mean is the request from the heads of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic to recognize their sovereignty, their independence, and to restore a State Duma of the request made by the State Duma of the Russian Federation about this. So they made a request for the head of state to do this, to recognize the independence and sovereignty of the Donetsk People's Republic and of the Lugansk People's Republic. At the same time, I would like to say that all these matters are closely related. These are different matters, but still they are closely related to the global problems of security in the world and in Europe in particular. Because using Ukraine as a tool of confrontation from our side, so to us, it is a big threat. That's exactly why in recent months, in the end of the last year, we escalated our work with our counterparts in Washington and in NATO to come to an agreement about the security measures and to do everything we can to continue develop the country under peaceful circumstances. For us, it's a priority. To our country, it's a priority. Not a confrontation, but enhancing security and providing necessary conditions to continue to grow. But we need to understand current realities. And as I have said on a number of occasions, if Russia is going to face this threat, like Ukraine joining North Atlantic Treaty Organization, NATO, then a threat to our country will increase tenfold, because there is Article 5 of the treaty organization, and it says that all the allied countries, they have to join the military actions on behalf of one of its members if there is aggression against its member. And since no one wants to recognize the referendum in Crimea, and Ukraine insists that it's their territory, we face a real threat that they will want to fight for this territory that they claim belongs to them with military means, and it is stated in their documents, in their papers. Then the entire North Atlantic Treaty Organization, this military bloc, will have to join these actions. We are told, and you know that some countries, some NATO members are against of Ukraine becoming a member of the alliance. Nevertheless, despite them being against this, in 2008 in Bucharest, they signed a memorandum that opens doors for Ukraine and Georgia to join NATO. When I asked, why did you do that? I got no response. We were pressured into this by the United States. That was the response. Well, if they did this step, being pressured by the United States, what guarantees do we have that they won't make next steps in these directions? We have no such guarantees. There could be no such guarantees because the United States can renounce any agreements previously reached. They can withdraw from any documents they sign. But nevertheless, at least something should be put in writing, should become a legally binding document, but we can't reach terms about this. So that's how I suggest we work. First, I would like to give the floor to Mr. Lavrov, who is now trying to come to an agreement with Washington, with Brussels, with NATO regarding the security guarantees. And then I would like to ask Mr. Kozak. I asked him to join us today. He's here. I can see that. I would like him to
give us his estimates about what is going on with the negotiations on implementation of the Minsk agreements. Then I will give the floor to every one of you, but eventually we must come to a conclusion what we will do next. What should we do? Coming from the situation that we have now, coming from our estimations of how it could develop. So please, Mr. Lavrov, the floor is yours. Mr. Putin, dear colleagues, I reported to Mr. President a week ago. We prepared an estimation of the proposals on security guarantees that Russia proposed last December, and in January we got the response. And this response shows that our Western counterparts are not ready to see our central proposals regarding the non-expansion of NATO to the east. So this demand was renounced. They refer to the open doors policy, the so-called open doors policy, and the freedom of choice for the states to find means of protecting their security. And they didn't suggest any alternative to this key demand, neither in the US response nor in NATO's response. The principle of indivisibility of security that we refer to the United States are trying to avoid talking about this, and they just taking out one single element that they are happy with, the freedom of choosing military alliances. They ignore everything else, including the key conditions that state that no one, when choosing alliances, should not strengthen one's security at the expense of security of others. In this regard, late January, I sent to all our colleagues from Western Europe to NATO members to EU members and Switzerland, we sent letters that provided our analysis adopted at the OSCE at the highest level in 1999 and in 2010, and also the Founding Act of 1997 and the Rome Declaration that was approved at the highest level in 2002 at the meeting of Russia-NATO Council in Pratica di Mare. Our second priority concerns the period when we started relations with NATO in 1997, and we proposed, keeping in mind that in those documents from 1997 it was stated that Russia and NATO are no adversaries anymore, and we were going to build partnership relations, including strategic partnership. We suggested to return to the configuration in the east of NATO, to the configuration, to the state of 1997, to restore this configuration. This argument of ours was refuted, just like the first one, and at the same time, in their responses, NATO people urged us to stop occupation of Crimea, to withdraw troops from Georgia, Moldavia, and Ukraine. As for Ukraine, they support the Minsk Accords and these documents, but in a sterile key, without any willingness to force Kyiv to implement this essential document. And in response to our other demands, including the need to stop deploying threatening weapon system next to the Russian borders, Americans said that they were ready to start discussing the issue of short-ranged and immediate-ranged missiles, land-based missiles. This problem started when the US unilaterally withdrew from the INF treaty with the Russian Federation and ignored your, Mr. Putin, initiative that you came up with 2 years ago when you suggested to replace this treaty with a moratorium to deploy such systems with the corresponding verification measures, among other ideas that the US and NATO responded to us with. We can work on the decreasing military risks to increase transparency and predictability. That is close to our proposals that we have reiterated on a number of occasions in recent years, both to Americans and to NATO members. But these topics, they are
taken out of the context regarding the package of security guarantees. And as for bilateral steps with the US, they also talk about regulating the planes, flights, and coming up with the regulation how to prevent conflicts for the military vessels and restoring the context between the military, establishing civilian hotline, and discussing mechanism of preventing dangerous military incidents. In overall, our impression is that our counterparts are trying to fragment Russian proposals, to single out secondary matters, even though they are still important to us, to still be engaged in the dialogue, but they try to avoid talking about the key matters of expansion of NATO. They don't want to limit their freedom regarding the configuration of the forces in the NATO space and the space around NATO territory, which is especially important in the context of the topic that Mr. President talked about, the start of any dialogue conditioned by our steps on de-escalating situation around Ukraine. And summing up the estimation of the responses we got, we can say that so there is some progress, small progress, but still there is, and consistency and the principled position that we've been manifesting when we suggested our initiatives from the last December. It shook up the United States and its allies, and it made them to start working on many items, many Russian proposals on de-escalating, on reducing the tension, military tension, and regarding a lot of matters in arms control. So in this context, we come from the assumption that we should continue this work, and we reacted to the document that we got from Washington and Brussels, but we only reacted to the US proposals, first of all, because we consider the NATO track as auxiliary one, because NATO members are going to choose their next steps, first of all, and maybe even exclusively, depending on the Washington's position. And during the Munich conference on security matters, every person from the West was declaring its adherence to the unified position, and this unified position is created by the United States. And it only proves that we have to talk with Washington, and that's what we are doing. We have sent the response approved by you, a response to the American document we got. In our document, we emphasize the most important thing, that our proposals is not something like a menu you can choose items from, and that's not an ultimatum. But they are based on absolutely obvious thing, that the situation in the world can only be resolved in complex. You, Mr. Putin, emphasized that the Ukrainian crisis depends a lot on how the relations between the Russian Federation and the Western countries led by the United States are developing. That's why in our response we emphasize the unity of our position, and we are ready to talk about the matters that the Americans now finally remembered, including with our suggestions, but we will only do that when we will receive a response to our key topics, our main concerns: non-expansion of NATO to the east, and considering the configuration of NATO presence in Europe, first of all in Central and Eastern Europe, with the agreement that Russia and NATO reached in mind. And of course, our urge, not even an urge, demand really, to explain why these papers that were signed at the highest level, that no one is going to strengthen their security at the expense of security of others. So they are not just ignored, but a lot of our colleagues, they refuse to explain what they meant when their leaders signed that document. And why now? Regardless of what they meant, they are not going to implement
their own obligations. And as per your instruction, Mr. Putin, after we send these documents to Washington, I got a phone call from Mr. Blinken, Secretary of State. He said that he familiarized with our document and he's ready to meet, to talk about it, and to talk about the American reaction and maybe to add some additional questions. And if you agree, we have planned this meeting this week on 24th of February in Geneva. So we will come from the positions approved by you, from the stance approved by you, and that you are protecting in talks with your counterparts. And of course, we are going to promote this position also in the foreign ministry. Just a minute. So I talked to my counterparts about this, and my American counterpart assured me that they are not going to let Ukraine in tomorrow. So there even could be some kind of a moratorium. But they think that Ukraine is not ready yet. So my answer was simple. So you're talking about implementation of your plans. You just think that you need to take some time to prepare Ukraine. So that's not a moratorium for us. That's not a concession. So that's for you. So that's not a meeting halfway. That's not a step towards us. We talked twice with the president of France. So last night, even this morning, we talked until 2 a.m. And he assured me that there are some changes, some shifts in the American stance. But when I asked what are these changes, he didn't give me any answer. So I believe that first, we need to understand what are these changes, if there are any. Because your counterpart, to the contrary, publicly stated that there are no changes regarding the principled matters about other countries joining NATO, about expansion of NATO. So there are no changes. Did I get that right? Despite a lot of publications in media, in Western media, of the classified documents that were discussed in the early 1990s between our Western counterparts among themselves or with us. And they state that there should be no intention. So when they talked to each other, they said they had no intention to expand NATO, to enlarge NATO. And despite that, Mr. Stoltenberg, Secretary General of NATO, is just refuting the facts on classified documents from the British archive and published in Der Spiegel. And despite all this, so they say they are not going to change, to weaken this policy of open doors, despite you said yourself a number of occasions that there is no such policy. There is just an opportunity in the treaty they signed. If all the NATO members agree, they can offer some country, any country, to join the alliance on two conditions, if it corresponds to the membership conditions and if it strengthens the security of the North Atlantic Treaty. So the second criteria is ignored. That we know already. But as for the new ideas, Americans and their allies can share with us. So we come from the assumption that, like you said to President Macron, first we need to understand what Americans actually mean, what they have in mind. And since our French counterparts, they tell us that they have this understanding of what Washington can talk to us. And today, like you agreed with President Macron yesterday, so I'm going to have a phone conversation with the French foreign minister. And when we agreed about the time of this phone conversation, I asked the French foreign ministry to make sure that this conversation, my counterpart would clarify what Americans are going to discuss with us, at least somehow. Thank you very much. You can take your seat. So now we will give the floor to Mr. Kozak. I asked him to give us an overview of what was happening during the Minsk track of the
settlement, and then I would like to ask other members of the Security Council to talk, starting from the real situation that we have now in the People's Republics of Donbass. Mr. President, colleagues, I won't delve into details of these extremely complex talks. If you could be a little louder. And today it's obvious that Ukraine or its Western allies don't need Donbass on any conditions. They want to freeze this conflict and to blame Russia politically, and they've already are successful about this. The West believes that Russia is responsible for this conflict, and to blame Russia for the economic consequences for Donbass. And you all know how much it costs us to provide humanitarian aid to these territories. And just some recent figures, our state program has some issues, and lately we've had a spike in economic rise. And today we have 2.5 times more workplaces than workers available. And we are working to solve these economic issues. Donbass is obviously isn't needed to Ukraine or to the West. They want to freeze this conflict. And when asked about what conditions do they have to return Donbass under the Ukrainian control, they don't know how to answer to this. There's no need to talk about the reasons, economic. Oh, no. No, you just tell us about negotiations about the Minsk Accord. So what state of affairs in this regard? The process hasn't gone anywhere. It's where it was in 2015. The dialogue on the future status of Donbass should have started right after removing heavy weapons from the front line, and it happened on the 8th of March of 2015, and by the end of 2015 the amendments should have been introduced to the constitution, and special legislation on the special status of these territories, then elections, and then the end of the conflict with providing full control to Ukraine over this territory. And this dialogue haven't gone anywhere. And it is evident that Ukraine see these territories as districts, municipal districts of Ukraine without any special status. And the people there believe that there is no reason to provide special status to these territories. Don't want to give the right to the language or have their own police enforcement, and this may cause other territories to ask for such rights as well, because there is a demand for such rights in other regions of Ukraine. The
confident about this. They will never agree to Minsk agreements, though they announce that they support these agreements to the public. Yesterday, I talked, like I said, again with my French counterpart, and he claims that the current leadership of Ukraine is ready to implement the Minsk Accords. And more than that, they are coming up with some new, fresh ideas of how they can be implemented, including the elections using the famous Steinmeier formula, the current president of Germany. Again, over 8 years they've learned how to do this. They're telling lies about Minsk agreements. We have all the documents in the Normandy format, and there is something written there, and they say that this really another thing. And in September of last year, there was talk about Russia being a side of this conflict. All right, let it be a side. Let's have some conditions for us, and they cannot formulate anything about it. And we asked them to provide some commitments for us. Now let the Normandy format countries find these provisions. And we have a lot of proposals on Minsk agreements. And we can't formulate what Donbass isn't doing. So what is that? They don't know that what Donbass is not doing under Minsk Accords. Yes, they don't know what are Russia's commitments or Donbass's. And could you please clear this thing out about item 9, 11, and 12? Because it says there that these decisions must be made in consultation and in dialogue with these republics. They think that despite what's written and what everybody knows, they think that this isn't a requirement for direct dialogue between Ukraine and the Donbass. So the things that are there about the dialogue, about consultation, they think it doesn't mean to be in direct dialogue. Yesterday, Macron told you that we need to keep this dialogue under the OSCE observation and the trilateral contact group. And that's a made-up problem because this dialogue is only happening within the trilateral contact group, and that is moderated and facilitated by OSCE. So it's a made-up problem. There is no problem like that. All the suggestions made regarding the Donbass are made through the trilateral group, and we are trying to discuss it with the OSCE, but Ukrainian representatives, while the Donbass representatives are saying something, they turn their heads away. They don't listen. And when they are asked to respond, they say, if Russia is asking something, we will respond. And when Russia is asking, when will you amend the constitution? Because about 2 years ago in Berlin, we asked that, when are you going to amend the constitution in accordance with the Minsk Accords? The very next day in Ukraine, they started this hysteria that Russia is interfering with internal affairs of Ukraine. They are making ultimatums about amending the constitution of Ukraine, which is sovereign right of Ukraine, and no one has any right to interfere with that. So did I get that right? That Kiev authorities don't want to engage in direct dialogue with the republics. They say they want to do it by dialogue with Russia. And as soon as Russia offers certain steps to settle
within the framework of the Minsk Accords, they start saying that Russia is interfering with internal affairs of Ukraine. That's absolutely how it is. And they want this. They try to make Russia react. They want us to suggest something regarding the constitution, then they blame us of interfering with their affairs. And what about interpreting the Minsk Accords in such a way that they are not unrecognized republics should come up with initiatives, but the other way around? Kiev authorities of today, they should come up with certain suggestions on how Minsk agreements should be implemented. That was the last suggestion, last proposal they did on February 10th in Berlin. So it was just some crazy, from legal point of view, suggestion about the initiative of amending Ukrainian law. So it should only come, the initiative should only come from Ukraine. Okay, so there is initiative, but this crazy idea of Ukraine, what you discussed yesterday with Macron, if the Donbass is coming up with some alternatives, will they consider this? We do not know, and they look away, obviously. So their tactics of recent days, it's a clumsy, it's ridiculous tactics, but they are doing that every time. They are coming up with some new tricks every time. And it all comes down to the fact that Ukrainian suggestions about amending their constitution, about their law, no one can discuss that because that's the sovereign right of Ukraine. If Russia does that, then that's interference. If the Donbass does that, then these are separatists who also don't have this right, can't exercise this right. So unexpectedly, this stance was supported by France yesterday. And that key item of the Minsk agreements that states that all these changes, including amendments of the constitution, it must be agreed with DPR and LPR, they are being ignored. They are being ignored. They come up with all kinds of tricks, and these tricks, these schemes are really stupid from legal point of view. Let us just throw something to this trilateral contact group. We are not going to talk to anyone. We are not going to listen to Donbass. If Russia is going to suggest something, we will see how we'll react to that. And most likely the reaction would be like I described. And then OSCE could say that within the framework of this black box of this trilateral contact group, so allegedly it was approved there. But that's a made-up procedure that leads to nowhere. So, okay, then my final question to you. Could you please tell me and our colleagues, what, in your opinion, Kiev authorities are going to implement the Minsk agreements or not? If the situation doesn't change, they won't. They will never implement it. Once again, it is obvious that they do not want to, neither within the framework of the Minsk agreements or not. They don't want to bring Donbass back to Ukraine. And Mr. Putin, or maybe I could say that later, I wanted to take that question about if we should, what we should do with Donbass, how should we talk with the West, because that's a very serious matter. Should we annex Donbass or not? So let's stick to the topic of your statement. Let's limit ourselves to that. And as for the negotiations within the framework of the Minsk agreements and about your estimates of its future, the way you understand that there is no future of this kind of work, but at the same time, within the framework of Minsk agreements, so there is no future, it holds no future to continue talking about it. Now I would like to ask the director of the Federal Security Service to report about the situation that we have at the border, and about refugees who are crossing the border now, and about the situation at the border in general. Mr. Putin, we can see how the situation is getting worse.
in those two republics, Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. The shelling has intensified, which is a threat to the lives of the civilians. So keeping this in mind, refugees started moving towards the border with Russia. And as per 9 a.m. today, from Donetsk and Lugansk People's Republics, 68.5 thousand civilians moved towards the border. That's the information we got from the border guards. And we work in contact with the regional authorities that work with refugees. And that's first. And secondly, we can see that the result of intensified shelling by Ukrainian military of Donetsk and Lugansk People's Republics, there are some cases when shells hit the territory of the Russian Federation, first of all, the Rostov region, and keeping that in mind, both us and the investigative committee of the Russian Federation. So we have launched a probe into that. And secondly, early this morning, two groups of saboteurs tried to trespass the border of Russia, and as a result of the firefight between them and our border troops, border guards, these two groups were destroyed. One of the servicemen was captured, so now we continue to work. In this regard, the situation at the border is stable, so we are monitoring the situation, and we have enhanced our border guards, and we work with the local police and the border troops. Thank you, Mr. Shoigu. I know that the Defense Ministry of the Russian Federation is following the developments in the conflict zone, so please, if we could hear out your estimates. Mr. Putin, dear colleagues, talking about the estimates of what is going on today, on 19th and 20th of February, more than 100 of shelling and heavy weaponry was used, mortars, as a result of the actions both from the saboteurs and artillery. Donetsk, so they have run out of water. At least 90% of the city population have no access to water. As for Lugansk, 2/3 of the city, they have no gas. And practically all the people who lived along the contact line, so they were forced to evacuate. And a small portion of the people who had to stay there, who had to continue working there, because there are some enterprises that can't be stopped. Unfortunately, they are suffering. And today, at the bus stop, as a result of shell bomb hitting it, one miner was killed. And in total, over the night, if we talk about all the directions, more than 40 instances of shelling were registered. In our understanding, the way we see it, and the reports we get from the experts, it is done. So the certain goals are shelled, so that's not just some random fire. So they know what they want to hit, and they aim these particular targets. And I would like to briefly report to you about what is amassed next to the borders with Lugansk and Donetsk People's Republic. So next to the borders, thousands of troops as a result of your negotiations, lengthy negotiations about the security measures. The troops and heavy weaponry, first of all, they were supposed to be withdrawn from the contact line to the
fire range so that they couldn't reach the settlements there. And now we can see happening the contrary. So this heavy weaponry is brought back to these positions. So what we have there of today, 59,000 of troops. As for the weapons launchers, 345 tanks, 2,160 armored vehicles, 820 mortar guns, cannons, and the Smerch systems. And I also would like to draw your attention to the fact that this does not include those nationalist battalions. A lot is said about, a lot is written about, and due to our data, they are not really controlled by the authorities and by their commanders locally. And so they do whatever they deem appropriate. That's why we have these saboteurs that emerge in various places. And that's why we witness terrorist attacks, car bombings, or power station, or gas pipeline blowing up of this infrastructure. And I would also like to draw the attention of the members of the Security Council to the statement made by Mr. Zelensky that they would like to return the status of the nuclear country. I won't say nuclear power, but country. That is a very dangerous thing. First, because while they were part of the Soviet Union, they have the necessary infrastructure to build such weapons, not only weapons, but carriers for such a weapon. And incidentally, if we talk about tactical nuclear weapons in Germany, so there still are, and it can also be brought and used with the carriers that already exist. I already said about point use, so these launchers could be used for this kind of weaponry. So they have know-how, they have experts, they have trained personnel, and so they're much closer to using this kind of weapon than Iran and North Korea that is being discussed at various levels. And so there are a lot of agreements about trying to denuclearize these states. And adding to this are those nationalist units, battalions that are created across the entire country, across Ukraine, and it's no secret to anyone. They are controlling the situation that emerges in various districts in various cities of Ukraine. What I mean is everything related to the ultra-radical nationalist views and statements regarding Donetsk and Lugansk and Crimea, and of course, in regard of our country. And overall, the situation is very tense. Starting from February 14th, we observe the efforts to basically bring the upper level of this military readiness pyramid. So they are reaching this stage, which says that they either prepare large-scale serious provocation or they want to resolve the Donbass matter with force, at the very least. So we can see the heavy machinery and artillery being relocated and changing the radio frequency in their radio talks. And other than that, everything that is related, or first of all, related to the activities at the front line. What I mean is shelling. So we haven't seen anything like that for a long time. And we are witnessing what we witnessed in 2014, 2015, very close to that. Thank you, dear colleagues. As for the negotiations regarding Donbass situation, I think it's clear to everyone the situation that we have there.
So it has been described in a lot of detail by the director of the Federal Security Service and the defense minister alike. Now we need to answer the question raised a long time ago, and that is stipulated in the appeal of the State Duma to the head of state. The question about recognizing of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. All the threats and blackmail that we see from the West, we see it, we know why they do it, but we also see the situation that we have now. Mr. Medvedev. Mr. Putin, your colleagues, Mr. Putin and other speakers, they gave us characteristics of the situation that we have. And if we talk about security of our country, what I mean is attempt by the North Atlantic Treaty Organization and the United States of America to redraw the world map to their benefit, to try to come close to our borders, and basically to force us into the corner. These are red lines that President mentioned when he talked at various forums and during various meetings. If we talk about the situation around the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, it's absolutely obvious, at least to me, and which is confirmed by the information we've got from our colleagues. Ukraine doesn't want these territories. At least they just use it as some kind of currency to pay for the status of Ukraine. The people from these territories get no support, no aid from the Ukrainian authorities. There are only reprisals, which is manifested in shelling, taking away simple benefits, or violating the most basic human rights. And if we look at the situation in complex, we can make a conclusion that the Minsk agreements are not going to be implemented. And by the obvious reasons, even if there is pressure from the foreign states like France, Germany, most likely, in all likeliness, the current regime in Ukraine, the current president, he doesn't need the implementation of these agreements because it's going to become an obstacle to him winning the second term of his presidency. That's what he wants the most. So it's not in his interest to implement the agreements that were reached. That's what you, Mr. President, said when both him and his defense secretary, Security Council secretary, they say that these are harmful agreements. And then they continue to make some blatant lies to our Western colleagues when they just say some words for the sake of saying these words about them adhering to the fact of implementing the Minsk agreements. We have an important dilemma in front of us about recognizing these two territories that are ready and willing to seek such recognition, that appealed to us with these requests, and our parliament also made such decision. I remember well the year 2008, and I can speak from the experience of the decisions I had to make back then about recognizing South Ossetia and Abkhazia as independent states. So to give them, from our point of view, to make them the subject of international law. We all know what happened next. I'm not going to speak about this now because there are a lot of problems, there are a lot of difficulties in this regard. But at the same time, it allowed to save hundreds of thousands of lives. And largely, it served as a lesson for NATO, for a number of European countries,
And this lesson was that you can do certain things to the Russian Federation. The situation that we have now is, in a way, more complicated, but also maybe simpler. I'd like to explain. It is more complicated because the scale of potential conflict can be compared to what we faced in 2008. And that's a fact, keeping in mind the estimation given to us by Defense Minister just now. But on the other hand, it's easier for us because back then we didn't know the potential reaction. There were all kinds of talks. I talked, Mr. Putin also talked to President Bush. But now we know. We know what is going to happen. We know all the possible problems, all possible difficulties, all the sanction ideas that we can hear now broadcast from every domestic appliance. We know that there will be a lot of pressure, but at the same time, we know how to withstand this pressure. So in this sense, that bitter experience that we had in these 14 years, I think so we learned from this experience, and it was beneficial to us. And that experience showed that it is going to be difficult, and I can share my estimate, my personal estimate. But after some time, if the situation is managed sensibly, and once again, I think that we learn to do this with the help of our president. This tension that is literally vibrating around our country, one way or another, it is going to decrease. It is not going to happen in one moment, but that's how the history works, history of mankind, that sooner or later people get tired from such situations, and they will be the ones to ask us to go back to negotiations, to talks regarding all the matters of strategic security. And you know, like Bulgakov wrote in his famous work, you should never ask for anything. They will come and they will offer you everything. So that's how things turned out and unfolded in 2008. They were the ones to come. They were the ones to restore the relations on all avenues, on all tracks, because I have to be direct. I have to be frank. Russia, for international community, for our friends from the United States, from the European Union, Russia means much more than Ukraine, and everyone understands that, including Ukrainians. That's why, of course, we should try to avoid escalation, but the rules of this game are so that after some time, this situation about recognizing these territories, so it will calm down. Our experience shows that, proves that. I would like also to say something that has been said yet. It's a basic thing, but it's an essential thing, nevertheless. In those two unrecognized territories, there are about 800,000 Russian citizens live now. What I mean, not even the Russian world that we're trying to protect and help and support. I'm talking about the citizens of Russia. Citizens who live in a foreign state. These are our fellow citizens. These are not just people who speak Russian. They are citizens of our country. It is obvious to everyone that when some problems arise, for example, with American citizens, if someone gets captured somewhere, Americans, they will launch a special operation to rescue them. So the way I see it, as being members of the Security Council, we cannot ignore this fact. That's why, in my opinion, if the situation will continue to unfold in such a way I have just described, and we see no signs of improvement, then the only way out is to recognize these territories as subjects of international law, which is something that president of the country can do. But with all the signs we are witnessing, this situation is not going to improve. You said, Mr. Putin, and I think
It is a very important thing to think about. We should hear it from our population, from our citizens, because we all share this one house, one home. And so there are a lot of complicated things, including military component, but from what I know, the vast majority of our citizens would support this step. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Medvedev. You can now take your seat. I would like to address everyone attending. Each one of you knows. And I would like to underscore this. I didn't discuss anything with any of you in advance. I didn't ask for your opinions beforehand. And what is happening now? It is happening on the blank page, so to say, because I wanted to know your opinions without any preparation from your side. I think it's a very important thing to remember, and I would like to ask the chairman of the State Duma to speak now. Mr. President, colleagues, the State Duma has agreed on a decision. We've weighted all possibilities, and the majority, 351 member, agreed to address President to recognize the Donetsk and Luhansk republics. Initially, we wanted to provide a draft to the Foreign Ministry and other authorities. The situation in those republics is critical, and we had humanitarian concerns. First of all, the people are dying. This isn't going to end soon, and we believe that Kyiv is purposefully freezing the process. This is unacceptable. So, when making this decision, we took into account the fact that our citizens live there, and around 1,200,000 Russian-speaking people live there, and 800,000 acquired Russian citizenship. And over the last 8 years, the situation haven't changed. And despite inviting other countries to the process, the Ukrainian side undermines all its undertakings, and we asked to recognize the Lugansk and Donetsk Republic. Thank you, Ms. Matvienko. Mr. Putin, dear colleagues, for 7 years in the very heart of Europe, we are witnessing a humanitarian disaster. All these years, genocide, blockade, no retirement welfare, shelling, and for 7 years, Russia has consistently, at all levels, advocated for political, diplomatic settlement of the intra-Ukrainian conflict, which is basically putting an end to civil war at all levels, and also in the parliament. We talked about this. No one hit us. No one listened to us. They were just imitating implementation of the Minsk Accords, endless meetings of the contact groups that made no sense, that brought no fruit. And it became obvious that the puppets from the Kyiv regime, it's not that they do not want to
make any decisions. They can't make any decisions. So when Biden snaps his fingers, this very day, the Attorney General is being fired. And if they wanted the conflict in Ukraine to be over, they just need to make an instruction to the Kyiv leadership. That very day, they would sit down at the negotiating table and they would implement the Minsk agreements. Ukraine needs this conflict to justify somehow their degrading economical situation, social situation. They use it as a justification for that. So they need this as an anti-Russian project, and Ukraine is just being used there. They are not thinking about their national interest. They only think about what their masters think, what their masters do. It's just a bargaining chip. That's why the Minsk agreements are not being implemented. What Donetsk and Lugansk people wanted, they were called separatists, terrorists, and they only said, give us autonomous economy because we don't want to feed Kiev anymore, and give us right to speak our native tongue, Russian. These are just some basic demands, basic European values they speak so much about. And instead of that, there were two attempts of seizing their territories with armed means, with a lot of victims, with a lot of casualties. So they made the situation a humanitarian disaster. Where are the OSCE? Where are the guarantors who, before the coup d'etat, signed an agreement? Heads of state are sitting together, Germany, France, and Russia. They make a certain decision, and no one even tried to implement those decisions. Steinmeier formula, it seems such a simple document. So because it describes the order of things, of actions, because for Ukraine, it's a territory. And to us, these are people, these are citizens. They speak Russian, doesn't matter if they're Russian or Ukrainians. And the worst thing the West is doing, they are trying to clash two Slavic peoples against each other. And the people from Lugansk and Donetsk, they are hostages to this anti-Russian project. For how much longer we can try to convince them or to explain to them? We eventually have to make a decision. We were patient enough. We came up with enough arguments to make Ukraine to implement the Minsk agreements, to follow the peaceful diplomatic path. Obviously, it's not part of their plan. They don't want to do that, and they are not going to do that. And you should see things for what they are. And the fact that the people of Lugansk and Donetsk rebelled against this anti-constitutional bloody coup d'etat, when the very first decree in the parliament was a decree about canceling, banning Russian language, and when our partners say that, yes, you should implement the Minsk agreements, that was adopted by the United Nations organization, and instead of making them do that, they are pointing finger at us. They are threatening us with sanctions instead of forcing them to peace, forcing Ukraine to peace. Instead of that, they start military exploration of Ukraine. They supply them with all kinds of weapons, including offensive weapons. Do they even think that nationalists could come to power tomorrow? The followers of Bandera, those people who can be given any other name, and they will use these weapons. Will it add any stability to the situation in Europe? Is that a path towards peaceful and stable relations in Europe? I think that Russia has this moral obligation to do that. You know, I can't watch that footage anymore. I think that's how the majority feels. These poor women, old ladies, are crying. Children who have to hide in the basement, have to learn their lessons there. And the world is looking at that, trying to close their eyes. What kind of European values you can even talk about after that? That's anti-humane, anti-moral. And once again, I would like to say that we can't stand this any longer. We have to make a decision. If recognition of the Donetsk and Lugansk People's Republic will resolve this problem, which is obvious, then that's the step we have to make.
Obviously, they are going to threaten us with sanctions, and it is going to be painful. But we are called aggressors, and we have never even talked about sanctions against Ukraine. We still supply, like Belarus, power and gasoline there, and they use this gasoline to fill the tanks that are now moving towards the border with Donetsk and Lugansk. We supply gas and a lot of other things. That's why, in my view, the time has come. We can't postpone it any longer. We have to make a decision. And another thing, just a couple of words. I'm sorry if I'm being too emotional, but in over 30 years of coexisting next to each other as independent states, what wrong did Russia ever do to Ukraine? We have supplied almost for free gas to them. We have never interfered, unlike the United States, who were stating that they spent $5 billion to change the regime, to topple the regime. We didn't interfere. So the Americans wanted to have Yushchenko elected unlawfully, and they did. We didn't interfere with the elections. We allowed the Ukrainian people to choose a president for themselves. All these 30 years, we have never had it on our agenda about unlawful handing Crimea and Sevastopol to Ukraine. Yes, it was harmful because more than 200 years ago, Catherine the Great signed a decree that Crimea are voluntarily becoming a part of the Russian Empire. For more than 200 years, the Black Sea Fleet is stationed there, which is older than some of the states. But we have never raised these topics. And we have to start protecting them because battalions of the Bandera followers were walking there, marching there, and the people were burned alive. Police officers at Maidan were killed. People were burned alive in Odessa just to intimidate. And that was just the beginning. We can't even imagine what they would have done in Crimea and Sevastopol. That's why Russia supported the choice of the people of Crimea. Just admit this fact. We followed strictly the UN Charter, which stipulates that the nations have right for self-determination. If there is a decision of the UN court, ruling of the UN court, and all these arguments are well known to everyone. Yes, they wanted to have, instead of the Black Sea Navy of the Russian Federation, they wanted to see NATO flag in Sevastopol. But we have no moral right to allow this thing to happen. So this page is turned. We have to recognize it for what it is now. It's high time now to make this decision, because we can't talk it over any longer, to pretend that things are being done. That would be an immoral thing to do. Thank you. Mr. Patrushev. Mr. Putin, dear colleagues, the matters that we are discussing today, so it's very pressing, very urgent, but I would like to look at this situation at a wider angle. The United States of America, also in their doctrine, just like China, so they see us as an enemy. And that's the line they pursue almost everywhere. So from the stance that we are their enemies. And I would like to underscore as well, we are saying that we are negotiating with NATO, we are negotiating with OSCE, we are negotiating with the European Union, with the heads of European states. We need to negotiate, but the negotiations should be done with the United States. Everyone else, the rest, they will do what the US tells them. That's what NATO does, OSCE, European Union, and so on and so forth. So the main negotiator with whom we need to talk is the states. Just look, Mr. Lavrov says they want to have another summit between the President of the United States, Biden, and President of Russia, Putin. And they don't say what topics they want to discuss, just a summit to talk about something, just to say that we are in
engaged in dialogue and so on. But we don't need plain talks anymore. We need to achieve concrete goals, because they are hiding what is their agenda, what is their goal, which is destroying the Russian Federation, make it collapse. And our goal is to protect the territorial integrity of our country and the sovereignty of our country. As for the conflict in Ukraine and about what is happening there, everyone knows that not the people of Ukraine did that. The people of Ukraine are against that. They are being intimidated. They are being forced to follow this path. And it was done by the United States, exactly like in 2008 with Georgia, when the decision was made about that as well. So the only country we need to negotiate with is the United States. As for Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic, so the people have suffered enough. We can't keep torturing them. And the fact that the Duma made that decision, that's only fair. And I understand that we must support both the decision that Duma is recommending to you and the president to adopt, to make. And I think if that's what we are going to do, we will both protect the people who live there, and we need to think about that as well. And at the same time, we will give them an opportunity to continue working calmly. But again, what is going on there is just one of the local conflicts that was organized, plotted by the United States. So my suggestion is to respond to the suggestion of the Americans, to the proposal of Mr. Biden to have summit with him. And during these negotiations, we could say that you did everything against the people of the Lugansk People's Republic, Donetsk People's Republic, and we must support them. If you can, in the shortest term, we can talk about 2 or 3 days, stop all this bloodbath, then we can start a dialogue. And then they can negotiate with each other and they can implement not the roadmap of the Minsk agreement, but the actual plan, so that there was a short term of implementing that for each item. But I'm convinced that you will get a no in response. They won't agree with you. So the only possible decision then is recognition. Thank you, Mr. Mishustin. Mr. President, colleagues, for many months we've been preparing for a possible reaction on recognizing the Donetsk and Luhansk republics and the analysis of all risks we can encounter if we do this. We've analyzed these risks. We understand the limitations we will have, especially in terms of technology input. We've also have several groups under the Ministry of Finance to prepare responses, including the response of the Bank of Russia. And it is evident that the situation will deteriorate and the Russian economy will have a downfall. But that's the only way we can achieve our national economic goals you've set. We'll do everything we can to ensure economic development and wealth of our people. So you support this appeal? I've heard what the previous speaker said, and if we want to capitalize on this, we need to recognize the Republic. Thank
Thank you. Mr. Putin, for a long time now, we see this, and I'm reporting to you about the fact that the current authorities of Ukraine are not planning to implement the Minsk Agreement. President of Ukraine and in his inner circle, he says, and both he can say whatever he wants publicly about the Minsk Agreement. He can say that they want to adhere to the Minsk Agreement, but in reality, he's not going to implement them. And the same with during conversations with the Western leaders. If there is no media during this conversation, he says it openly that we can't implement the Minsk agreements for the current Ukrainian authorities. The authorities, they think more about the authority, about the power, than it is more important to them than resolve this conflict between the Kiev regime and the Donbass. And if we look at how the situation is developing in Ukraine, I can say that this idea about the Russian authorities' plan to invade the territory of Ukraine, so this claim was designed in the State Department of the United States, devised there, and it was escalated to the levels that it reminds a propaganda of war now. And it was made to attempt to provoke Kiev regime to a new attempt, to another attempt to resolve the Donbass problem via military means. And we cannot allow this. We have no right to allow this, as it's been said, because people live there. And there are 4 million of them, some 4 million of them. People who want to speak Russian, think in Russian, who want to honor the history, to honor the heroes who protected their land for many, many years. And remembering what Russia did 7, 8 years ago when it responded to the desire of the people from Crimea, from Sevastopol, to become part of Russia, and people of Crimea and Sevastopol, so they expressed their opinion during the most democratic procedure, during a referendum. And I think that in this situation, we must... I would like to agree with what Mr. Patrushev said, with his suggestion that we can give our Western partners the last chance to offer them to force Kiev to choose the peaceful path and to implement the Minsk agreements. Otherwise, we have to make the decision we are discussing today. What do you mean otherwise? You want us to start the negotiations? Or you want us to recognize the sovereignty? Just say it directly. I would support the suggestion about recognition. I will support, or I am supporting. I am supporting. So yes or no, just say it. Yes, I am supporting the suggestion about making Donetsk and Lugansk people's republics, to make them part of the Russian Federation. That's not what we are talking about. That's not what we are discussing. We are talking about recognizing them as independent entities. Yes or no? Yes, I support the suggestion about recognizing their independence. Thank you. You can take your seat.
Mr. Putin, dear colleagues, we can always find some examples in the history of the processes that we are witnessing now. This point of view of today's Kiev officials, or former Kiev officials, that they were forced under dire circumstances to sign the Minsk agreements because they were forced into the corner. So because the Minsk agreement is like resigning. So then let's look at the history. Let's remember May of 1945. Germany is signing this Capitulation Act, and for 7 years they haven't been fulfilling this act. They are referring to all kinds of situations. They had these difficulties, they had those difficulties, that they were encircled in Berlin or something. So that's the parallel you're looking for. So saying now, when our Western partners are offering us to play this honest game at the negotiating table, we can play an honest game only when you look at an honest partner, and when you have partners who are cheating at the card game and they do everything they can to reason somehow, to justify somehow this official position of Kiev, this lying position. Then what can we say? And who wants us to engage in a dialogue? Our Western partners who are just showing up, some white powder. They were bombing Iraq. They made a bloodbath in there, and now they want us to engage in a dialogue. So there is no other way. We have to recognize these republics, but I would like to amend it a little. We should recognize them within the borders, and the peoples of these republics lived before the occupation by the armed forces of Ukraine, from Mariupol and ending with the historical borders. Thank you. As for negotiations, Mr. Kozak said that we are deadlocked. For 8 years we have been negotiating, so that's something to remember. So I would like someone else to take the floor now, so to talk about your own position, but we will assume that you will talk on behalf of your colleagues as well. If there is any need from the representatives to talk more about their point of view, then we will give them the floor. Mr. Putin, dear members of the Security Council, we all remember 2014 and the pain our people had when they looked at what was happening in Crimea and what started to happen in Donbass and Lugansk. And we remember this desire from the public to recognize those two republics back then. And we know how much patience it took from the authorities of the country to give the new Ukrainian leaders this chance to heal this wound on the pain on the body of Ukraine, on the body of the people. That is basically the same people with us. So now the second president is reaching an end of his first term. So the first president is now accused of the treason because he signed the Minsk agreements, and we hear the claims of the Ukrainian Nazis when they say what will happen to the people of these republics after Ukrainian authorities will go there. So they are promised to destroy them, to illustrate them, to punish them. We see amassment of the troops that is comparable to the troops that Guderian took from Bryansk in August 1941. So these were troops he took to Donbass back then, and at the same time, Russia is being accused of being too aggressive. Maybe we are protecting the lives of our fellow citizens too aggressively. So I think we must recognize Lugansk and Donbass. So now I would like to ask everyone attending, do we have any diverging points of view or any opinions, diverging opinions about the matters that we are discussing now? No? I know the position of the Foreign Ministry, of the Defense Ministry, of FSB, but still, I would like to ask you, Mr. Lavrov, please.
We have heard all arguments for this decision. So wherever we look, it is being done by the West. It is being implemented with pleasure by the Ukrainian authorities, despite all agreements and despite all cases of resolving the inner conflicts, the only conflicts where one of the parties refuses to talk to the other party, and it is fully supported by the West. It's the Eastern Ukrainian conflict. Just look at Cyprus, the Northern Cyprus Republic. So the UN is mediating with the talks. Look at Mali. So the French have some problems there. The government is talking to the rebels. The same thing is happening in Ethiopia. Belgrade, Pristina, they are in dialogue under the edges of the European Union. Everyone is trying to help out with these talks. But another aspect that I see here is something that you've mentioned during the press conference with Olaf Scholz, the term genocide, because genocide has something to do with the history of how Kosovo emerged as an independent state without any kind of referendum. And they're trying to support neo-Nazis, the Bandera followers. Also, that's how it manifests. This attack against the Slavic people, against the Orthodox, and in case of Ukraine, against all Russian, which contradicts, as we all know well, it contradicts the constitution of Ukraine, but still it does not prevent the Kiev regime to adapt more and more laws that basically forbid Russian language, not only in schools, not only in universities, but also in daily life. And I really hope that we will send a very strong message to the Russian world. We can't just look idly at how our fellow compatriots, our citizens, are being humiliated. I see no other way. As for the suggestion to give them 2 or 3 days to the West for them to change their minds, so it's up to everyone's taste, but I don't think it will change anything. Thank you. Thank you, Mr. Shoigu. It's already 2022, and for 80 years now, the people have learned how to survive in basements, from the small ones to the adults. And all this time, they haven't implemented a single item. The only thing they did when they withdrew Ukrainian troops from the contact line, and it was only implemented because Ukraine thinks that the day will come, and they will muster up their strength, they will get a chance, and they will resolve this matter with force. The next page of this book is pumping up Ukraine with weapons. It continues with no one knows what the goal is, no one knows what the idea is. They have so much weaponry, so many weapons, that it will be enough to resolve all kinds of conflicts that they have in Lugansk or in Donetsk. But when every day they receive 4, 5, or even 8 flights of the state-of-the-art weapons, and when they say these are defensive weapons, I have a hard time imagining that javelins is a defensive weapon. And they already have more of those than some of the NATO countries have, which goes to show that no one wants to implement any Minsk agreements. They want to resolve this matter by force. And in this situation, I think we are left with no other choice. So I say it clearly, yes, we must recognize. Thank you. Mr. Putin, for years now, Donetsk and Lugansk People's Republic and the peoples of these republics, they look at Russia with hope, and they ask
the Russian Federation to protect them and hope to live, work, to raise their children, to live in peace. And I'm convinced, I'm positive that we need help them to exercise this right and to protect them. I'm convinced that making a decision about recognizing these republics will help. We will help them to fulfill this hope. Mr. Putin, dear colleagues, the Chancellor of Germany said something along the lines that conversations about genocide in Donbass are ridiculous. I would like to look at him. If German people lived there and daily were shelled, what would he say? Would he laugh at it or not? And we discussed that the Ukrainian authorities are ready to implement the Minsk agreements, and the colleagues are saying the right thing. They are stating, and Zelensky is stating, that he's ready to prepare a nuclear arsenal. Then what will happen? We have no borders with Ukraine because we have borders with the Americans because they are the masters, and the rest are just puppets and pumping them with weapons, creating the nuclear arsenal in there. So we will remember about it in the future. So I think we need to move forward to continue protecting our country. That's all I have to say. Thank you. Thank you, dear colleagues. I have heard your opinions. I will make a decision. Today, I want to thank you for this meeting. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας μεταδώσαμε πριν από λίγο, σε σύνδεση με τη δυνατότητα που μας έδινε η Ρωσική Προεδρία, την συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, το οποίο συγκάλεσε ο πρόεδρος Πούτιν, και όπως ακούσατε έχει τεθεί το ζήτημα αναγνώρισης των κατεχομένων από τους αντάρτες περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας από την Ρωσική Ομοσπονδία. Και όπως ακούσατε έχει τεθεί το ζήτημα αναγνώρισης των κατεχομένων από τους αντάρτες. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, θα βγω και θα ξαναμπώ. Γιατί έχω ένα τεχνικό πρόβλημα, με συγχωρείτε. Βλέπετε τους προσκεκλημένους μας, σε λίγο θα είμαι μαζί σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Κάνετε καλησπέρα.
Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε τώρα μια συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, με αφορμή αυτά που ακούσατε. Ήταν στα αγγλικά, μεταφραζόταν στα αγγλικά η μετάδοση. Προφανώς οι άνθρωποι μιλάγαν στα ρωσικά, γινόταν μια ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά. Μια ιδέα πήραμε και νομίζω το ζήτημα είναι κρίσιμο. Αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι Ρώσοι αξιωματούχοι του Συμβουλίου που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας πάνω στο θέμα του αν θα αναγνωριστεί ή όχι, ή αν θα αναγνωριστούν ή όχι από τη Ρωσική Ομοσπονδία οι κατεχόμενες περιοχές, ο κύριος Πούτιν είπε πως θα το σκεφτεί σήμερα και θα αποφασίσει σήμερα. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι μάλλον θα πάμε για αναγνώριση. Όταν υπάρχει μια τέτοια δημόσια έκφραση αυτής της βούλησης, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον πάμε για αναγνώριση. Θα το δούμε όμως. Πάντα να κρατάμε μια επιφύλαξη. Απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η Δούμα πριν αρχίσει, πριν κορυφωθεί η κρίση, πριν τις 16 του μήνα δηλαδή, είχε αποφασίσει αυτή την αναγνώριση αυτών των περιοχών. Είχε προτείνει μάλλον, η Δούμα αποφάσισε να προτείνει στον πρόεδρο Πούτιν να αναγνωρίσει αυτές τις περιοχές. Βλέπουμε λοιπόν μια εξέλιξη. Δεν ήταν μια τυχαία συνεδρίαση εκείνη της Δούμας και βλέπουμε να έχουμε μια εξέλιξη στο θέμα αυτό. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Θα το συζητήσουμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Νίκο Κανέλο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε πρέσβη. Τον κύριο Θράσο Ευτυχίδη, ο οποίος είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος και είναι γνωστός σας από τις εκπομπές που κάνουμε εδώ. Ο κύριος Ευτυχίδης. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα κύριε Ευτυχίδη, στον ΟΑΣΕ μια πενταετία σε αυτές ακριβώς τις περιοχές. Και κάτω αριστερά βλέπετε τον κύριο Φίβο Αποστολόπουλο, είναι συνδεδεμένος μαζί μας από τη Λάρισα, είναι ένας εξαιρετικός γεωπολιτικός αναλυτής, παρακολούθησε και αυτό το θέμα και θα μας βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση. Να ξεκινήσω όμως με τον κύριο Ευτυχίδη, ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα, την περιοχή, γνωρίζει πρόσωπα και μπορεί και διαβάζει και πίσω από τις γραμμές αυτών που ακούσαμε. Τι καταλάβατε λοιπόν από όσα ακούσατε, κύριε Ευτυχίδη? Περίπου στις 9 είχε αναγγελθεί ήδη το τηλεοπτικό διάγγελμα του Πρόεδρου Πούτιν. Εκτιμώ ότι η Ρωσία θα πάει σε αναγνώριση των δημοκρατιών. Το θεωρώ τεράστιο λάθος, αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβεί. Αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα οι σε εισαγωγικά αυτόνομες δημοκρατίες θα ζητήσουν τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια της Μόσχας που θα διασφαλίσει την περιοχή απέναντι στις επιθέσεις των Ουκρανών. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα δύσκολο διήμερο. Είναι μια υπαναχώρηση στην καλή εικόνα που έχει δημιουργήσει η Ρωσία όλο αυτό το διάστημα με τις σταθερές της θέσεις για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Θα δούμε τις εξελίξεις. Σε περίπου μία ώρα θα έχουμε το διάγγελμα του Πρόεδρου Πούτιν και καλό θα ήταν να διακόψουμε για να το παρακολουθήσουμε. Ναι, πιστεύω θα το κάνουμε αυτό, θα το παρακολουθήσουμε. Πιστεύω θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Εσείς τώρα από την πείρα που έχετε, γιατί έχετε σπουδάσει και στο Κιέβο και γνωρίζετε την ρωσική ψυχοσύνθεση, όταν βγαίνουν τόσο πολλοί επίσημοι δημοσίως και παίρνουν θέση, μπορεί να αναιρέσει, δεν είναι και μια θέση και κλεισμένων των θυρών, μια θέση δημοσίως που πήρανε. Μπορεί να αναιρέσει αυτή τη θέση ο Πούτιν. Είναι στη διακριτική του ευχέρεια να την κρατήσει αυτή τη θέση και να μην προχωρήσει ακόμη στην αναγνώριση. Θεωρώ όμως ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, στις 9 η ώρα θα κάνει στο τηλεοπτικό του διάγγελμα, θα μιλήσει για αναγνώριση, θα δούμε εικόνες πανηγυρισμών πάλι από τους δρόμους της Μόσχας. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με αυτόν τον τρόπο θα εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Δεύτερον, ότι θα καταδικάσει τους κατοίκους αυτής της περιοχής σε έναν μόνιμο αποκλεισμό, όπως έχει συμβεί στην Απχαζία, στην Νότια Οσετία, στην Υπερδνηστερία. Είναι μια λάθος πολιτική. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο το λάθος. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, λίγες ώρες πριν, υπήρξε και πάλι νέα τηλεφωνική παρέμβαση του Πρόεδρου Μακρόν. Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί και ΝΑΤΟ θα δεχθούν την ενέργεια
Θα χαρακτηρίσουν την ενέργεια επιθετική και λογικά και θα δούμε λιγάκι παρακάτω τις εξελίξεις. Ακόμη θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει εισβολή στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά ίσως να περιοριστεί σε μια τοπική πολεμική σύγκρουση. Κύριε Πρέσβη, εσείς τι λέτε? Όταν στις 12 Φεβρουαρίου του 2015 αποφασίστηκε μετά από συνομιλίες που κράτησαν 16-18 ώρες, αν θυμάμαι καλά, οι συμφωνίες του Μίνσκ 2, τότε η Μέρκελ με τον Ολόντ που ήταν πρόεδρος της Γαλλίας κάνανε ξεκάθαρο ότι βάση για οποιαδήποτε μελλοντική επίλυση συγκρούσεων ή διενέξεων θα είναι το Μίνσκ. Οι συμφωνίες. Το ξέραμε όμως όλοι, λίγο ή πολύ, ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει να γίνει υλοποιήσιμο. Στη συνέχεια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι όροι της συμφωνίας είναι μεν και φαίνονται ότι είναι ρεαλιστικοί, αλλά συγχρόνως παίρνουν και πολύ νερό, παίρνουν πολύ κρασί. Δηλαδή δεν μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν. Σήμερα τι ισχύει και τι θέλει η Μόσχα? Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο Λαυρόφ σήμερα, και είναι ρυψοκίνδυνο αυτό που κάνω να το προβλέψω, δεν θα ανακοινώσει την αναγνώριση. Ο Πούτιν, και λέω ο Λαυρόφ. Ο Πούτιν σήμερα θα βάλει μέσα σε ένα δίλημμα την Δύση για το πώς θα προχωρήσουν οι συμφωνίες του Μίνσκ, θα ξαναμιλήσει για τις εγγυήσεις, τις οποίες ανέλησε, όπως είδατε και ο Λαυρόφ, στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, και θα πει δίνουμε ακόμα μία ευκαιρία για ειρήνη και διαπραγματεύσεις. Άλλο τι πιστεύει. Εγώ σας λέω τι προβλέπω ως διπλωμάτης να κάνει. Αυτήν την αναγνώριση, δηλαδή το ειδικό καθεστώς για τις δύο περιοχές, θα την ανακοινώσει αργότερα και εφόσον αποτύχει ένα άλλο σχέδιό του. Ο καταβλισμός προσφύγων. Γιατί αυτό ήθελα να πω που δεν λέγεται, ότι αν δημιουργήσει ένα καταβλισμό προσφύγων μετά τα χιλιάδες διαβατήρια ρωσικά που έχει δώσει σε πολλούς κατοίκους των δύο αυτών περιοχών, τότε θα υπάρξουν πολλά προβλήματα, γιατί θα ξαναθέσει το θέμα των ανθρωπιστικών όρων διαβίωσης και των αξιών της Δύσης. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι η ρωσική σκέψη πάει προς τα εκεί. Πάει προς μη αναγνώριση αυτή τη στιγμή, μη αναγνώριση δηλαδή άμεση, και μια ανακοίνωση, αν θέλετε, ενός προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής, ανθρωπιστικών συνθήκων για τις οικογένειες. Ακούσατε άλλωστε ότι πολλοί από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου μίλησαν για αυτό. Μίλησαν για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Επομένως έχουμε ένα νέο ειδικό χάρτη. Και επίσης ήθελα να πω ότι ο Μακρόν, πληροφορήθηκα από έναν συνάδελφο πρέσβη από την Γαλλία, ότι επέμεινε στην συμφωνία του Μίνσκ ως την πιο ελπιδοφόρα για την επίλυση της σύγκρουσης. Αλλά βέβαια επέμενε και στην τηλεφωνική νέα επικοινωνία με τον Biden, την οποία δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί ο Πούτιν. Θα την κάνει, δεν μπορεί να μην την αποδεχθεί, θα την πραγματοποιήσει. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Θα επιχειρηθούν νέα παιχνίδια και όπως η Δύση, είδατε που το τόνισε αυτό ο Πούτιν, είναι ενωμένη στην αντιμετώπιση της κρίσης
στην Ουκρανία, θα θελήσει και ο ίδιος να βγάλει το ίδιο επιχείρημα ότι όλο το πρώην Σοβιετικό μπλοκ, αν θέλετε, η Ρωσία και το καθεστώς μαζί με τα παρακλάδια θα είναι επίσης ενωμένοι στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Αυτά που έγιναν με τον βομβαρδισμό του φυλακίου και τα λοιπά δεν είναι δυνατόν να μην συμβούν, γιατί είναι ανεξέλεκτη η δράση όλων όσων κινούνται με τρόπο εθελοντισμού, δηλαδή εθελοντισμού σε εισαγωγικά, γιατί ο εθελοντισμός αυτός είναι πολεμικός, δεν είναι εθελοντισμός ειρήνης και δεν μπορεί κανείς να ξέρει από πού προέρχονται. Αυτές είναι οι πρώτες μου εκτιμήσεις. Δεν ακούγεσαι, Παντελή. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ακούμε. Τρία πράγματα όσον αφορά αυτά που είπανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας. Πρώτον, αναφερθήκαν ειδικά σε Οσετία και Абχαζία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είπαν ότι όπως έγινε στην Οσετία και την Абχαζία θα γίνει και εδώ. Για θυμηθείτε λίγο τι έγινε στην Οσετία και την Абχαζία. Δεν γίνανε ανέμακτα τα πράγματα. Ένα το κρατούμε. Δύο. Αναφέρανε ρητός κάποια στιγμή οι Ρώσοι σχετικά με την οργάνωση που έχουν φτιάξει μαζί με τους Κινέζους, που είναι η νέα οργάνωση ασφαλείας που καλύπτει ένα μέρος της Ασίας. Και ότι τα νέα κράτη, εάν δεχθούν ότι θα γίνουν νέες νομικές οντότητες διεθνώς, γιατί αυτή ήταν ακριβής η έκφραση, νέα νομική οντότητα διεθνής, θα γίνουν μέλη αυτού του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι έχει προϋπάρξει πλήρη συμφωνία με τους Ρώσους, με τους Κινέζους. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Σωστό. Τρίτο, έχουν ήδη προφανώς οι Ρώσοι αναφέραν κάτι άλλο στο παλιός, ότι ναι μεν μπήκανε 5 μέσα, είπε ο υπεύθυνος, αυτός που είναι υπεύθυνος για τις συνοριακές δυνάμεις, σκοτώθηκαν, αλλά ένας πιάστηκε αιχμάλωτος. Κρατήστε το κι αυτό. Οι αιχμάλωτοι μιλάνε. Αν ο αιχμάλωτος αυτός πει αυτό που λέγανε αμερικανικά δημόσια, όχι δημόσια, αλλά ιδιωτικά, όχι τα συστημικά που λέμε, ΜΜΕ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπαιδεύουν παραστρατιωτικούς από την Ουκρανία ήδη από την εποχή Ομπάμα. Αυτό το πρόγραμμα έπεσε σε σχετική αδράνεια επί την εποχής διαθώου καταστάσεως του Ομπάμα, τον πορτοκαλιάνθρωπο που το λέγανε αυτοί, και δεν θέλουν το όνομα του να πούν. Και μόλις βγήκε ο νέος πρόεδρος, επιταχύνθηκε κατακόρυφα κατά τα λεγόμενα των αμερικανικών μέσων και βγει ότι αυτός έχει εκπαιδευτεί από τη CIA στις ΗΠΑ, είναι άλλο το παιχνίδι. Βέβαια, οι Αμερικανοί θα πούνε ότι είναι προπαγάνδα, ότι είναι φτιαχτό, ότι είναι τα διάφορα, εντάξει, αλλά είναι άλλο το παιχνίδι και για τους Κινέζους, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Η Κίνα τώρα πάει πακέτο σε αυτό. Στη συνδιάσκεψη του μονάχου που έγινε, που υποτίθεται είναι για την ασφάλεια, ο Θεός να την κάνει έτσι πως έγινε τελικά, αυτός που βγήκε και υποστήριξε ευθέως και απεριφράστως τις ρωσικές ενέργειες είναι ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Το ξεκαθάρισε, δεν άφησε αμφιβολία σε κανέναν, το κατάλαβαν όλοι. Ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι τι είπε ο Μισούστιν. Ο Μισούστιν είναι υπεύθυνος οικονομικών της Ρωσίας. Ο Μισούστιν λοιπόν είπε, δηλαδή όλοι αυτοί που μιλήσαν θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι και να γίνει η Δύση θα πάει σε κυρώσεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπάρχει πλέον πίστοση καλής ελίσσεως προς τη Δύση από τους Ρώσους. Τελείωσε αυτό. Ό,τι σώζεται τώρα είναι κάποια τα λεγόμενα back channel που είναι στις υπηρεσίες πληροφοριών, δηλαδή μιλάει ο Φίβος με τον Παντελή και ο Παντελής προσπαθεί από εδώ να πει κάποια πράγματα και ο Φίβος από εκεί, μπας και έρθουμε σε κάποια συνεννόηση. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών. Αυτή έχει χαθεί. Μην το παραβλέπουμε. Αυτό είναι ουσιώδες σε μια διαπραγμάτευση. Γιατί όταν κάνεις διαπραγμάτευση με δύο άτομα τα οποία δεν πιστεύουν το ένα το άλλο, τι διαπραγμάτευση είναι αυτή? Ούτε καν για να αγοράσεις ένα σπίτι δεν είναι, πόσο μάλλον για να διευθετήσεις ένα πόλεμο. Άλλο σημείο. Όλα αυτά προέρχονται μετά το πραξικόπημα του Καζακστάν.
Το πραξικόπημα του Καζακστάν, έχω την εντύπωση, το είχα πει και τότε, αν θυμάστε, ότι θα είναι το σημείο καμπή σε πολλά πράγματα στην αρχιτεκτονική ασφαλεία στην παγκόσμια. Ήταν τεράστιο λάθος, απέτυχε πανηγυρικά, απεδείχθησαν πολλά πράγματα, γιατί πιαστήκαν άνθρωποι, μιλήσαν, γνωρίζονται πράγματα πλέον, και αυτό βαραίνει πλέον τις αποφάσεις της Ρωσίας. Το πραξικόπημα του Καζακστάν βαραίνει στις αποφάσεις της Ρωσίας. Βαραίνει, έχει μεγάλη σκιά και στα ουκρανικά τεκτενόμενα, πολλό δε μάλλον που οι Ρώσοι το είπαν ευθέως και πολλοί, ότι ουσιαστικά τι μιλάμε τους Ουκρανούς, αυτοί είναι υποκινούμενα ανδρίκελα των Αμερικανών, οι Αμερικανοί είναι που θα... Εξ αυτού του λόγου και μόνο θα μιλήσω με τον Biden, αλλά και πάλι ήδη το προανήγγειλαν ότι κρατάνε εξαιρετικά μικρό καλάθι. Δεν τον πιστεύουν τον Biden. Άρα εδώ έχουμε μία διαπραγμάτευση στην οποία αυτοί που θα πάνε να διαπραγματευτούν δεν πιστεύουν έναν στον άλλον, δεν πιστώνουν τον έναν τον άλλον με καλή πρόθεση και αφορά ένα τρίτο, τους Ουκρανούς δηλαδή και τους αυτονομιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν βλέπω πώς αυτοί οι δύο θα μπορέσουν να συνυπάρξουν σε ένα κράτος σε καμία περίπτωση. Πλέον είναι πολύ το αίμα που έχει ρεύσει κάτω από τις γέφυρες, για να παραφράσω μια αγγλική έκφραση. Ό,τι έγινε με τη Ιουγκοσλαβία θα γίνει και εδώ. Σε μικρό ή μεγάλη έκταση θα γίνει και εδώ. Απλά εάν κάποια στιγμή οι Ρώσοι ή οι Ουκρανοί είχαν την περίεργη αντίληψη ότι μπορούν να τα βάλουν στρατιωτικά με τους Ρώσους, θα χάνανε και την περιοχή γύρω από τη θάλασσα του Αζόφ για να ενοποιηθεί όλη η περιοχή, δηλαδή μέχρι και την Κριμαία κάτω και να τελειώνει το παραμύθι. Μέχρι εκεί θα πηγαίναν οι Ρώσοι, αν πάνε ποτέ μέσα στην Ουκρανία. Δεν τους ενδιαφέρει να καταλάβουν την Ουκρανία, δεν έχουν κανένα λόγο να προσπαθούν να ταΐσουν και τους Ουκρανούς πλέον. Το Ντονμπάς έχει τα πολλά λεφτά, το Ντονμπάς έχει το υπέδαφος, θα το πάρουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα το πάρουν. Αυτά σαν πρώτη τοποθέτηση και... Μάλιστα. Κύριε Ευτυχίδη. Να σχολιάσω λίγο τον κύριο Αποστολόπουλο, θα μου επιτρέψετε. Ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία από το πώς λειτουργεί το ρωσικό πολιτικό σύστημα, ξέρει εκ των προτέρων τι θα ακούσει σήμερα σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία ουσιαστικά μιλάει ο πρόεδρος Πούτιν απέναντι στον κύκλο του, έτσι, στον πολιτικό του σκληρό πυρήνα. Γνωρίζουμε λοιπόν εκ των προτέρων από τη στιγμή που υπάρχει η τοποθέτηση της κρατικής δούμας της Ρωσίας και μάλιστα με μια συντριπτική πλειοψηφία και θα είναι οι προτάσεις που θα ακουστούν σήμερα. Δεν μας ξαφνιάζει κάτι. Το μοντέλο που προωθείται, αυτό της Οσετίας, της Απχαζίας, της Υπερνηστερίας, είναι ένα λάθος μοντέλο. Λάθος για τους ίδιους τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί. Θεωρώ ναι ότι θα σταματήσει τη σύγκρουση. Γιατί θα είναι τεράστιο λάθος η Ουκρανία πλέον να επιτεθεί σε δύο χώρες που τις έχει αναγνωρίσει η Μόσχα. Έχει κουραστεί η Ρωσία από την αδιαλαξία της Ουκρανίας και της Δύσης. Γιατί πραγματικά είχαν 8 ολόκληρα χρόνια για να υλοποιήσουν τις συμφωνίες του Μίνσκ και δεν το κάνανε. Θεωρώ όμως ότι είχε λίγα περιθώρια ακόμη να πιέσει για την εξέβρεση της λύσης. Γιατί για την Ουκρανία, με το που άκουσα καταρχήν την απόφαση κρατικής δούμας, είχα πει τότε ότι τώρα αρχίζει η πραγματική κρίση. Ουσιαστικά αφέθηκαν στην Ουκρανία δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να προχωρήσει στην υλοποίηση των συμφωνιών του Μίνσκ και να κρατήσει τα εδάφη αυτών των περιοχών έστω και με όρους αυτονομίας που σε μεγάλο βαθμό θίγουν την εθνική της κυριαρχία. Και το δεύτερο ήταν, αν αναγνωριστούν, να προσπαθήσει να τα ανακτήσει δια της βίας, κάτι που πρακτικά είναι αδύνατο. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε λίγο θα υπάρξει το διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν. Εκτιμώ ότι με όσα άκουσα και όσα είδα αυτές τις μέρες δεν θα μπορέσει να έχει μια αντίθετη άποψη. Ίσως, για να συμφωνήσω και λίγο με τον πρέσβη, τον κύριο Κανέλο, που έχει την εμπειρία, ίσως να θελήσει μετά και από τις συνομιλίες που έχει και αυτή την ώρα με τον Μακρόν να δώσει ένα περιθώριο ακόμη. Αλλά είναι το τελευταίο. Οι επόμενες 2 μέρες είναι καθοριστικές. Θα έχουμε εξελίξεις. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα θα αναγνωρίσει. Σήμερα θα γίνει αναγνώριση, η οποία σας είπα ότι θα παράσχει αυτή η αναγνώριση. Ό,τι έχει δώσει μέχρι στιγμής
στην Οσετία, ό,τι έχει δώσει στην Απχαζία, ό,τι έχει δώσει στην Υπερνηστερία, δηλαδή τίποτα. Ουσιαστικά σώζει, θα το πω σε εισαγωγικά σώζει, γιατί θα μπορούσε να προχωρήσει την αποκλιμάκωση. Το να επιβάλλει την αποκλιμάκωση θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία σχετικά εύκολη από τη στιγμή που θα λειτουργήσει δυναμικά. Θεωρώ όμως ότι όλα τα δείγματα από την αρχή είναι πλέον ότι θα λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό δια της αναγνώρισης. Και σήμερα μάλιστα σε μια συνέντευξη που ακόμη δεν δημοσιεύτηκε, έγραψε ότι θεωρώ λάθος αυτή την πρακτική. Δεν ταιριάζει σε μια υπερδύναμη να δημιουργεί κρατήδια και παρακρατήδια τα οποία είναι μη αναγνωρισμένα από τη διεθνή κοινότητα. Και δεν ξέρω για ποιον σχηματισμό μιλάει, τα οποία θα ανταχθούν αυτά τα κρατήδια ο κύριος Αποστολόπουλος. Δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος στρατιωτικός σχηματισμός, ας πούμε, με την Κίνα. Δεν ξέρω αν εννοεί τη συμφωνία της Σανγκάης, αλλά να σας θυμίσω ότι ούτε η Οσετία, ούτε η Απχαζία, ούτε η Υπερνηστερία είναι μέλη αυτής της συμφωνίας και θεωρώ και πολύ δύσκολο να γίνουν. Επομένως, μιλάμε για ένα λάθος της Ρωσίας. Θεωρώ ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα η Ρωσία έχει επιδείξει μια σοβαρότητα στις απόψεις της και ουσιαστικά με αυτή τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα ενίσχυσε τη διαλλακτική Δύση. Με αυτή την πράξη σήμερα της αναγνώρισης ουσιαστικά δικαιώνει τις κραυγές της σκληρής Δύσης, του σκληρού πυρήνα και εννοώ των Ηνωμένων Πολιτειών, Πολωνίας, της Βρετανίας, των βαλτικών χωρών. Θεωρώ ότι οι επόμενες 2 μέρες θα είναι κρίσιμες. Από κάθε άποψη. Ίσως να δούμε και τοπική επιθετική ενέργεια από πλευρά της Ουκρανίας πλέον. Και εκεί φυσικά οι Ρώσοι, αφού ανταποκριθούν στο αίτημα το οποίο θα υπάρξει άμεσα για οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση, θα αποκρούσουν πλέον μια επίθεση των Ουκρανών. Και θα φτάσουμε σε ένα μόνιμο καθεστώς όπως είναι οι δημοκρατίες εισαγωγικά της Απχαζίας, της Οσετίας, της Υπερνηστερίας, με τους κατοίκους αυτών των περιοχών ουσιαστικά αποκλεισμένος και στερημένος των δικαιωμάτων που έχει ένας οποιοσδήποτε άλλος κάτοικος πολίτης αυτής της υφηλίου, με μόνη τους επαφή και αναφορά τη Ρωσία. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το δούμε. Είναι ζήτημα δευτερολέπτων. Ήδη τα ρωσικά ειδησιογραφικά πρακτορία γράφουν όλα έκτακτο σε σύντομο διάστημα διάγγελμα Πούτιν. Πιστεύω... Ναι. Αυτή είναι η άποψη. Δεν θεωρώ ότι η Ρωσία έχει άδικο. Προσέξτε, ό,τι έχει κάνει η Ρωσία από την αρχή το έκανε καλά. Και οι προτάσεις που έχει κάνει για την ασφάλεια, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και η αυτοσυγκράτησή της όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν είναι τίποτα για τη Ρωσία να μπει και να πάρει την Ουκρανία. Έτσι. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα βήμα πίσω αυτή η αναγνώριση των δημοκρατιών. Θεωρώ ότι μπορεί να επιβάλλει την αποκλιμάκωση. Καταρχήν παρακολούθησα πάρα πολύ καλά την κλιμάκωση της κατάστασης. Εγώ μιλούσα με τον Ντανιές στις 18 του μήνα στις 6 ώρα το απόγευμα. 6 λοιπόν η ώρα το απόγευμα, όσοι μίλησα μου περιέγραφαν μια κατάσταση ήρεμη και ήσυχη. Στις 6 και 12, αν θυμάστε, ανατινάχθηκε το τζιπ του αρχηγού της Λαϊκής Πολυτελοφυλακής του Ντανιέτσκ για να ακολουθήσει στις 6 και 36 ένα μπαράζ βομβαρδισμών και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή ήταν μια κλιμάκωση απότομη, εξαιρετικά απότομη. Παρακολούθησα όλες τις ειδήσεις εκείνη την ώρα και είδα τον αρχηγό, τον υπεύθυνο τύπου της πολιτοφυλακής του Λουγκάνσκ να μιλάει ότι προσέρχονται στα στρατολογικά γραφεία εθελοντές και μάλιστα είπε εθελοντές από τη Ρωσία, τις χώρες της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που έχει μυαλό και σκέφτεται λιγάκι, το έρχομαι εθελοντή σε μια περιοχή που ξεσπάει σήμερα η κρίση, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος από άλλη χώρα της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών θα κάνει 2 και 3 μέρες. Είναι γεγονός λοιπόν ότι είχαν φροντίσει να ενισχυθούν οι δημοκρατίες εν ώψη αυτού που θα γινότανε, ανέμεναν την ουκρανική αντίδραση, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη, αυτή θα ήταν η ουκρανική αντίδραση, γι' αυτό εκένωσαν και την περιοχή. Μπήκαμε σε μια διαδικασία από προβοκάτσες και από τις δύο πλευρές. Είδαμε εκείνο το αστείο με τον βομβαρδισμό παιδικού σταθμού
όπου δεν υπάρχουν ούτε θράψματα στους τοίχους και οι μπάλες είναι στη θέση τους. Δεν ξέρω τι είδους βλήματα μπορούσε να το προκαλέσει αυτό. Είδαμε μια σειρά προβοκάτσες. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. 2 μέρες κρίσιμες. Αυτή είναι η άποψή μου και πιστεύω είναι ζήτημα λεπτών δευτερολέπτων. Ελέγχω παράλληλα αν άρχισε και το διάγγελμα για να σας ενημερώσω. Αυτό. Ναι, ήθελα Παντελή να πω, γιατί συμφωνούμε στην θεώρηση των πραγμάτων. Αυτό που λέω είναι ότι τώρα θα δώσει το πακέτο ο Πούτιν χωρίς να το ονοματίσει. Δεν θα δώσει όνομα αναγνώριση τώρα. Θα πει οι συνθήκες επικρατούν, είναι δύσκολες, κρίσιμες, δίνομαι κτλ. Ήθελα επίσης να πω ότι αύριο ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγεφ, επισκέπτεται τη Μόσχα. Θα συναντηθεί με τον Πούτιν, που σημαίνει ότι όλο αυτό είναι προγραμματισμένο να γίνει, γιατί θα υπογραφεί μια συμφωνία που θα λέγεται διακήρυξη συμμαχίας και αναβάθμιση των σχέσεων του Αζερμπαϊτζάν με τη Ρωσία. Και αυτό δείχνει την ηγεμονική θέση της Ρωσίας πλέον στο Νότιο Κάφκασο. Εκτός βεβαίως από τις προσπάθειες που κάνει το Αζερμπαϊτζάν να ισορροπήσει μεταξύ Ρωσίας-Τουρκίας και Ρωσίας και Δύσης. Ήθελα τέλος να πω ότι Αμερικανοί διανοούμενοι και θεωρητικοί, όπως ο πολύ γνωστός οξυδερκέστατος αναλυτής Τόμας Φρίντμαν, κάνει αναφορά για την αιμονή του Πούτιν στην Ουκρανία, όχι μόνο ως προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά και λόγω της βαθιάς πολιτιστικής, ιστορικής και θρησκευτικής σύνδεσής της με τη Ρωσία. Δηλαδή αυτό επίσης, όπως και τα γεωπολιτικά σχέδια, τα καινούρια που μπαίνουν στην περιοχή, θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Είναι αλήθεια ότι γίνεται μια νέα αφετηρία καινούργιας ανακοχής. Για μένα δεν θα επικρατήσει το σκληρό σενάριο του πολέμου, γιατί δεν συμφέρει σε κανέναν και γιατί γι' αυτόν τον λόγο θα αποφύγουν να κάνουν κινήσεις, δράσεις που θα προκαλέσουν αντίδρασεις, αλλά και οι δύο περιμένουν στο πώς θα αντιδράσουν σε επικείμενες δράσεις. Γι' αυτό επομένως τη δράση της αναγνώρισης θα την πάει αργότερα, κατά τη δική μου εκτίμηση. Αυτό πάντως με τον Αλίγεφ και την αυριανή του επίσκεψη και την υπογραφή συμφωνίας, θα ήθελα και ως πρώην πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν να το συγκρατήσετε, γιατί δείχνει μια νέα αναδίπλωση τόσο τις σχέσεις με τη Ρωσία όσο και τις σχέσεις με την Τουρκία. Είχε διακοπεί δική μου η σύνδεση με το ίντερνετ, αλλά ευτυχώς πρόλαβα εδώ είστε. Ο κύριος Αποστολόπουλος. Μια διευκρίνηση τον έλεγα για την αρχιτεκτονική, να είναι το σύμφωνο της Αγκάης, αλλά μετά τα γεγονότα του Καζακστάν, η κοινή συνέντευξη Πούτιν, που βέβαια ήταν μέσω υπολογιστή, αναφέρθηκε για πρώτη φορά ότι τώρα πλέον πρέπει να πάμε σε στρατιωτική ευάνθηση της σχέσης αυτής. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει αυτό πια. Γι' αυτό και αρχίσαν τα πυκνά κοινά γυμνάσια στον Ειρηνικό, στις ακτές της Κίνας και όλα αυτά που γίνονται πλέον. Τα οποία εμείς εν πολύ δεν τα παρακολουθούμε, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, το κομμάτι της γειτονιάς μας, αλλά εκεί γίνονται πράγματα και θάματα. Το δεύτερο, ο κύριος Πρέσβης έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέμε, ποια έννοια, ότι μέχρι στιγμής τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ο Λαυρόφ, τον οποίον πρέπει, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είναι πολλές κλάσεις πάνω από τους άλλους υπουργούς εξωτερικών αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη,
Και αυτό από μόνο ότι είναι ήδη ένα πρόβλημα, γιατί έχεις, σαν να έχεις ένα μέτρο στο σκάκι και παίζεις με αρχάριο στο σκάκι. Δηλαδή, άντε να βγάλεις άκρη τώρα, να στεννοηθεί αυτός ο άνθρωπος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, κατά τη δική μου εκτίμηση από ό,τι βλέπω, δίνει, ας πούμε, το στρατηγικό τόνο στις κινήσεις του Πούτιν. Αλλά ακόμα και αυτός έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι μιλάω με παιδιά. Δηλαδή, πώς θα συνεννοηθούμε εδώ πέρα. Είναι ένα μείζον πρόβλημα αυτό, το οποίο η Δύση δεν δείχνει να θέλει ή να μπορεί να το λύσει. Δηλαδή, όταν πάει υπουργός εξωτερικών και της λέει άλλος, θες να σηκωθώ να φύγω και από το Χάρκοβο, και του λέει ναι. Και μετά της λέει, θες να φύγω και από το Πέρμ, και του λέει ναι. Και μετά θες να φύγω και από τα δικά μου εδάφη, και η άλλη συνεχίζει να λέει ναι. Γιατί δεν έχει καταλάβει ότι έχουμε μπει ήδη μέσα στη Ρωσία. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για υπουργό εξωτερικών, εδώ μιλάμε για παιδική χαρά. Πώς θα καθαρίσουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα στην εννοηθούν? Γιατί σας μιλάει για άτομα τα οποία θα κινήσουν τα νήματα. Δεν είναι ο υπουργός εξωτερικών του Λιχτενστάιν. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ άνθρωπος ήταν σε think tank και έγραφε αναλύσεις. Δεν έχει ούτε με τις υπηρεσίες πληροφοριών σχέση, ούτε με τη ζώσα διπλωματία. Έχει κάνει ποτέ. Βρέθηκε εκεί. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Biden, πέρα από τα εσωτερικά προβλήματα που μπορεί να διωχθεί για κατασκοπή κατά του πρώην Προέδρου, έτσι πως έχουν πάει τα πράγματα. Αλλά πέραν αυτού, ούτε αυτός έχει την πείρα που απαιτείται για αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Στην αρχή, όταν ξεκινήσαν αυτά, εγώ με είχαν πιάσει τα γυαλιά, δεν μπορούσα καν να τα πάρω σοβαρά. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτοί οι άνθρωποι χειρίζονται αυτά τα ζητήματα και αποφασίζουν εν τέλει αν θα γίνει πόλεμος. Να το κρατάμε αυτό πάντα στην εξίσωση. Δηλαδή, υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικού σε κάποιους που υποτίθεται ότι πρέπει να κάπως να βρουν μια λύση, που αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο να καταλαβαίνω εγώ τι λέτε εσείς και εσείς να καταλαβαίνετε τι λέτε, είναι και η διαφορά δυναμικού ισχυρισμούς. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Ο κύριος Πρέβης το ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Πρέπει να το έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του σε διάφορα ζητήματα. Γι' αυτό και κρατάω. Είμαι μαγκωμένος, γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί δεν θέλουν να πάνε κάπου, αλλά μπορεί να έχουμε αυτό που λέγανε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγαν υπνοβαντώντας και κάνανε πόλεμο. Κανένας δεν ήθελε πόλεμο, όλοι καταλήξαν να κάνουν πόλεμο στο τέλος. Και μετά δεν ξέραν και πώς θα το τελειώσουν. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Ο κύριος Πρέβης δεν ακούγεται. Το μικρόφωνο σας, κύριε Πρέσβη, είναι κλειστό. Κύριε Πρέσβη, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Το μικρόφωνο. Δεν ακούγεται. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, είναι κλειστό. Το μικρόφωνο σας. Δεν ακούγεται η φωνή. Το κουμπάκι εκεί που έχει το μικρόφωνο, πατήστε το να ανοίξει το μικρόφωνο. Δεν σας ακούμε. Εδώ, αυτό. Δεν σας ακούμε καθόλου. Πατήστε το μικρόφωνο. Κύριε Πρέσβη, το μικρόφωνο πατήστε. Δεν σας ακούμε. Το μικρόφωνο σας είναι κλειστό. Κοιτάξτε, το έχει κλείσει ο Παντελής. Το έχει κλείσει ο Παντελής από την κεντρική κονσόλα. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει πρόβλημα με το ίντερνετ ο Παντελής. Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Όχι, είχατε κλειστό το μικρόφωνο σας απλά. Δεν το κλείνω εγώ, το κλείνει ο Παντελής. Όχι, το κλείνει ο Παντελής, αλλά μπορείτε να τα ανοίξετε κι εσείς. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μπήκα μέσα στο... Λοιπόν, να πούμε τα πράγματα, μια και μας ακούνε σήμερα οι ακροατές. Είχαμε και κάτι ακόμα για να φύγουμε λίγο μέχρι να ακούσουμε το διάγγελμα του Πούτιν. Είχαμε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί συζητήθηκαν όλα, κυρίως οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, το ουκρανικό. Απλά ενημερωτικά λέω ότι δεν συζητήθηκε κατ' ουδένα τρόπο καμία κύρωση για την Τουρκία. Έτσι απλά θα ήθελα να το γνωρίζετε αυτό. Και βεβαίως να σας πω ότι αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα δήλωση του νέου Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου Κασουλίδη, ότι η συζήτηση περί κυρώσεων
στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ έχει εξαντληθεί, καθώς υπάρχουν κράτη που δεν επιθυμούν τις κυρώσεις, θεωρώντας τις αντιπαραγωγικές. Λοιπόν, τώρα εκεί είμαστε. Ευχαριστώ τον κύριο Αποστολόπουλο και τον κύριο Ευτυχίδη, γιατί έχουν γνώση των πραγμάτων. Εγώ, περνώντας μετά το Βιετνάμ, όπου έμεινα 3 χρόνια, στο Αζερμπαϊτζάν, διαπίστωσα και τις συχνές μου επαφές τόσο με τον Ρώσο τον πρέσβη, όσο και με τον γείτονα, τον Τούρκο, ο οποίος σήμερα είναι και διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Προέδρου. Διαπίστωσα ότι τα παιχνίδια, κύριε Αποστολόπουλε και κύριε Ευτυχίδη, που παίζονται στο διεθνές στερέωμα, δεν σταματάνε και ξαναρχίζουν. Είναι σε μια διαρκή εξέλιξη, την οποία πρέπει να παρακολουθείς. Τι θα κάνεις? Να την παρακολουθείς. Είναι θέμα όχι μόνο συγκυριών, αλλά και ισχύως. Πόσο ισχυρές υποδομές έχεις. Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι την παρουσία ανθρώπων που είναι ικανοί. Πρέπει να στελεχώσεις το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, που δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Πρέπει να ακούς την αντίθετη άποψη, γιατί η αντίθετη άποψη δεν είναι κριτική. Εδώ έχουμε μάθει σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ιστορία. Μάθαμε να κρίνουμε ως αρνητική κριτική μια αντίθετη άποψη. Όχι. Πρέπει να έχουμε απόλυτο σεβασμό στην αντίθετη άποψη και να παίρνουμε από αυτήν. Όπως παίρνει η μέλισσα από κάθε λουλούδι που παίρνει, την γεύση και πιάνει το μέτρο. Άρα εδώ τώρα πρέπει να δούμε πώς καταχωρούνται οι διεθνείς εξελίξεις και τι είδους παρασκήνιο υπάρχει. Γιατί το παρασκήνιο είναι τεράστιο. Σας είπα για το τι έγραψε ο Φρίντμαν, σας είπα για το τι έλεγε παλιότερα ο Κίσιγκερ, που έλεγε αποκλείουμε κάθε μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως από ό,τι κατάλαβα σήμερα από τον τρόπο που μιλούσε ο πρόεδρος Πούτιν, αντιλαμβάνομαι ότι ήθελε να δείξει σε αυτή τη δημόσια εκφορά λόγου που έκανε με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ότι κοιτάξτε, όπως βλέπετε όλοι συμφωνούν, υπάρχει ενωτικός χαρακτήρας στην αντίληψή μας για τις δύο επαρχίες, όπως πολύ σωστά λέτε και οι δύο, αλλά ο ίδιος ως πρόεδρος στην απόφαση του θα επιμείνει στο ότι άσχετα αν ουσιαστικά, όπως ξαναλέω, προχωρεί στην αναγνώριση, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, δεν θα το ονοματίσει έτσι. Θα πάνε δηλαδή ξανά στο να επιβάλλουν κάτι που ξέρουν ότι έχει αποτύχει, δηλαδή τη συμφωνία του Μίνσκ. Για να δούμε τώρα εδώ. Επιτρέψτε μου, εδώ είχα παρακαλέσει και τον κύριο Λεοντάρη να είναι μαζί μας, αλλά δεν μπόρεσε. Έχει γράψει ένα σχόλιο. Είναι σύντομο να σας το διαβάσω. Γιατί όχι, βέβαια. Εννοείται. Ο κύριος Λεοντάρη γράφει λοιπόν ο κύριος Λεοντάρης: θεωρώ ότι ο Πούτιν δεν θα το κάνει σήμερα. Θα δείξει τον καλό εαυτό και θα δώσει άλλη μια ευκαιρία στη διπλωματία με την απέτηση της εφαρμογής της συμφωνίας του Μίνσκ και τις πρόνοιες αυτής ως βάση για οποιαδήποτε συζήτηση. Όλοι ξέρουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι δυσβάσταχτη για την Ουκρανία, οπότε οι συνομιλίες θα αποτύχουν. Και κατά συνέπεια θα προχωρήσει στην αναγνώριση ως μη έχουν άλλη επιλογή. Το βάρος πέφτει στην Ουκρανία και σε εκείνους που εγγυήθηκαν τη συμφωνία του Μίνσκ, αλλά δεν μπορούν να την επιβάλλουν. Δηλαδή, με δύο λόγια, λέει: δεν θα το κάνει σήμερα, το κάνει αργότερα. Συμφωνεί με την άποψή μου. Κοιτάξτε, η Ρωσία με τον τρόπο που σήμερα εκθέτει τις απόψεις της στο διεθνές στερέωμα, δεν έχει κανένα λόγο να δώσει την πρόφαση για να γίνουν διάφορες κινήσεις, επιθέσεις ή προβοκάτσια. Άρα θα προσέξει πολύ, επειδή έχουν τεράστια εμπειρία, όπως ξέρετε, πώς θα το κινήσει το όλο θέμα και πώς το κυριότερο, όπως σας είπα, θα δώσει ένα φόκους της διεθνούς κοινότητας στις δύο επαρχίες. Και ενδεχομένως, όπως σας είπα, στον καταβλισμό των προσφύγων που θα δημιουργήσει, που τους ξέφυγε όταν είπαν ότι εμείς θέλουμε 700.000. Γιατί σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα πρέπει να έχουν πάνω από 300.000 για να μπει σαν θέμα
στην Διεθνή Υπατία Προσφύγων κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Εγώ εύχομαι να μην το κάνει, αλλά δυστυχώς όλα δείχνουν ότι θα το κάνει. Είναι ζήτημα λεπτών. Ναι. Θα κρυθούμε όλοι τώρα σε λίγο, αλλά τι γράφουν τα ρωσικά μέσα αυτή τη στιγμή, μια και τα παρακολουθούν? Ότι δίνουν σαν έκτακτη είδηση ότι σε λίγο θα υπάρξει τηλεοπτικό διάγγελμα του Πρόεδρου Πούτιν. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να κάνει τηλεοπτικό διάγγελμα για να πει ότι δεν θα αναγνωρίσω τις δημοκρατίες. Απλά είναι τα πράγματα. Να δούμε. Ξέρετε πόσα τηλεοπτικά έχουν γίνει? Πολλά τηλεοπτικά διαγγέλματα που δεν ήταν τηλεοπτικά διαγγέλματα, αλλά ήταν ένας προάγγελος εξελίξεων. Η κρατική τηλεόραση, η ρωσική τηλεόραση αυτή τη στιγμή μεταδίδει την τελετή υποδοχής των Ολυμπιονικών. Ναι, σωστά. Και έχει μόνιμα από κάτω ένα τρέιλερ που γράφει ότι έκτακτο, σύντομα, τηλεοπτικό διάγγελμα του Πρόεδρου Πούτιν. Για να δούμε. Θα δούμε. Εγώ υπολογίζω γύρω στις 9 ότι θα γίνει. Ναι. Αυτή είναι η ροή της ρωσικής τηλεόρασης. Είναι η υποδοχή από των Ολυμπιονικών και περιμένουν να γράφει το τρέιλερ από κάτω. Το βλέπετε εδώ με κίτρινα γράμματα. Έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμα του Πρόεδρου Πούτιν. Στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν λέει η ώρα. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο? Θα προετοιμάσετε αυτή την ώρα το διάγγελμα. Εγώ νομίζω ότι εάν αργήσει τις 9 που λέει ο κύριος Ευτυχίδης, δεν χρειάζεται να περιμένουμε, αλλά πάντως είναι εμφανές και σήμερα το γράφουν και κάποιες γαλλικές εφημερίδες ότι η Ρωσία θα αποδείξει εάν είναι επιθετική ή όχι δύναμη. Φανταστείτε τώρα, εδώ γίνεται μια προσπάθεια να εστιαστεί εκεί το γεγονός. Είναι επιθετική δύναμη ή δεν είναι επιθετική δύναμη? Και όλα αυτά οι Ρώσοι τα λογαριάσουν. Δεν ξέρω, Παντελή, όπως νομίζεις εσύ, η γνώμη μου είναι ότι μπορεί να πάει 9 η ώρα, που σημαίνει θέλουμε άλλη μία ώρα. Μπορούμε να κάνουμε μία σύνδεση αργότερα. Ναι. Να ακούσουμε το διάγγελμα και να σχολιάσουμε αργότερα ίσως. Να σχολιάσουμε για 10-15 λεπτά. Έτσι. Ναι, συμφωνείτε, κύριε Αποστολόπουλε? Παντελή, νομίζω ότι... Δεν έχω. Ωραία, είμαστε σε μισή ώρα, θα ακούσουμε το διάγγελμα, θα το μεταδώσουμε και από εδώ. Ωραία, πολύ ωραία. Και τα ξαναλέμε. Ωραία. Τα ξαναλέμε, ωραία. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Και τα ξαναλέμε. Ναι. Γίνεται εδώ ούτε κλείνουμε ούτε τίποτα. Θα μεταδώσω τώρα εγώ μια εκπομπή. Θα κοιτάξω μέχρι τις 9 να μεταδώσω μια εκπομπή και να κρατήσουμε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Καταλάβατε? Γι' αυτό... Ας βγούμε προς το παρόν, βγαίνω και εγώ, και τα λέμε μετά τις 9 η ώρα. Εντάξει.
Κυρίες και κύριοι, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9 που είναι προγραμματισμένο το μήνυμα του Προέδρου Πούτιν. Είχαμε ξεκινήσει από εδώ να μεταδίδουμε τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είχαμε προηγουμένως μια συζήτηση με τον πρέσβη, τον κύριο Νίκο Κανέλο, τον διεθνολόγο και οικονομολόγο Θρασίβουλο Ευτυχίδη και τον γεωπολιτικό αναλυτή Φίβο Αποστολόπουλο. Μέχρι λοιπόν να παρακολουθήσουμε το μήνυμα του Προέδρου Πούτιν, θα σας παρουσιάσουμε μία εκπομπή που είχαμε κάνει στην Δημοτική Τηλεόραση της Θεσσαλονίκης TV100 για την Κριμαία. Το 2017, μια μικρή ομάδα συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη προσκληθήκαμε και επισκεφθήκαμε την Κριμαία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη. Επισκεφτήκαμε ακόμη και τη γέφυρα που δεν είχε ακόμη τελειώσει, αυτή τη γέφυρα που ενώνει την Κριμαία με την Ρωσία. Συναντηθήκαμε ακόμη και με τον λεγόμενο πρόεδρο της Κριμαίας και με Έλληνες της Κριμαίας και μας είπανε τα παράπονά τους. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε, μέχρι να παρακολουθήσουμε το διάγγελμα του κυρίου Πούτιν και να το σχολιάσουμε στη συνέχεια, να δούμε αυτήν την εκπομπή. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε απόψε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα» και το θέμα μας σήμερα είναι η Κριμαία. Πώς προέκυψε λοιπόν η Κριμαία σε μια επικαιρότητα που δεν έχει τόσο έντονη παρουσία? Δεν είναι φυσικά, δεν πήραμε αφορμή φυσικά από την απόφαση των Αμερικανών να εξοπλίσουν τους Ουκρανούς με όπλα, όπως διαβάσαμε χθες στις ειδήσεις. Είναι κάτι άλλο και νομίζω είναι αφορμή αυτό το άλλο για να δώσουμε μια εικόνα στο τηλεοπτικό κοινό τι είναι αυτή η περιοχή και ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Στις αρχές Νοεμβρίου η ταπεινότητά μου και ο Νίκος Ασλανίδης, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου, επισκεφθήκαμε την Κριμαία προσκεκλημένοι των τοπικών αρχών για 2 βασικά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν εκεί, στην Συμφερόπολη, όπως λέγεται και η πρωτεύουσά τους. Μάλλον στη Γιάλτα πραγματοποιήθηκαν και τα 2. Η Γιάλτα άλλωστε είναι και γνωστή από τη Συμφωνία της Γιάλτας, αλλά για να μην το ξεχάσω στην πορεία της συζήτησης, προέρχεται το όνομά της από την ελληνική λέξη γυαλός. Η ελληνική παρουσία στην Κριμαία χρονολογείται από αρχαιοτάτων εποχών και θα ξέρετε περισσότεροι την περιοχή και από τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, κυρίως την Ιφηγένεια εν Ταύρης, αλλά και από τις απικίες των Μιλισσίων. Σε αυτά τα συνέδρια λοιπόν, που ήταν 2 και πραγματοποιήθηκαν τις ίδιες περίπου μέρες, ήμασταν προσκεκλημένοι και οι 2. Το ένα έχει ως θέμα οι φίλοι της Κριμαίας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τότε που η Κριμαία προσαρτήθηκε κατά τους Ουκρανούς, επανενώθηκε κατά τους Φιλορώσους με τη Ρωσία. Το ένα λοιπόν είναι οι φίλοι της Κριμαίας, που προσπαθεί να δώσει μια εικόνα της περιοχής και των οικονομικών δεδομένων που είναι δελεαστικά για επενδύσεις κατά κάποιο τρόπο. Και το άλλο ήταν ένα συνέδριο για το διεθνές στάτους της Κριμαίας. Με αφορμή λοιπόν, εδώ βλέπετε την περιοχή της Κριμαίας, είναι ο βορράς του Εύξηνου Πόντου, όπως τα γνωρίζετε, και βλέπετε επίσης πάνω στο χάρτη και ελληνικές πόλεις, οι οποίες έχουν τα αρχαία ελληνικά ονόματα, που ήταν οι Απικίες. Θα το ξαναδούμε αυτό το χάρτη. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί και
παρακολουθήσαμε και το συνέδριο, αλλά μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε και ορισμένες επισκέψεις σε διάφορες άλλες πόλεις. Δηλαδή, πήγαμε μέχρι και πάνω, εκεί πώς βλέπετε πάνω δεξιά, στο Κέρτς, μάλλον στο μέσον δεξιά, εκεί που είναι η Χερσόνησος, όπως φαίνεται στα δεξιά. Το Κέρτς, όπως βλέπετε, είναι η αρχαία ελληνική πόλη Παντικάπεων. Μάλιστα, γίνονται και ανασκαφές και βρίσκονται διάφορα ευρήματα από εκεί την περιοχή. Και μάλιστα σε εκείνη την περιοχή, αν παρακαλώ τον σκηνοθέτη μας να δούμε ξανά το χάρτη, σε εκείνη την περιοχή λοιπόν του Κέρτς γίνεται αυτή τη στιγμή, αν δούμε λίγο το χάρτη θα το δείτε, ακριβώς βλέπετε με διακεκομένη γραμμή να φαίνεται η γέφυρα που προσπαθεί, που είναι σε υποκατασκευή μεταξύ της Κριμαίας και της Ρωσίας. Δηλαδή, η Κριμαία έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά είναι απομονωμένη από τη Ρωσία. Η μόνη δυνατότητα που έχει με τη Ρωσία είναι μέσω θαλάσσης επικοινωνία ή αέρος. Τώρα με τη γέφυρα αυτή που κατασκευάζεται και θα δούμε πλάνα στην εξέλιξη της εκπομπής, θα υπάρχει και μια οδική διασύνδεση και σιδηροδρομική. Καταλαβαίνετε τι γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία έχει αυτή η σύνδεση. Αυτή όμως είναι η πρώτη τελευταία μας μάλλον ενότητα σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα για την Κριμαία. Απλώς θέλω να πω, πριν αρχίσουμε να δούμε και ορισμένα βίντεο τα οποία ετοιμάσαμε, θέλω να πω επίσης ότι δεν είναι άγνωστη η Κριμαία στους Έλληνες και από την αρχαία εποχή, αλλά θα έλεγα και από την εποχή και την νεότερη εποχή. Ξέρετε, στην πόλη, στη Γιάλτα, έξω από τη Γιάλτα μάλλον, είχε δοθεί και μία ντάτσα στο Λάμπρο Κατσόνι όταν τελείωσαν οι φασαρίες του με τους Τούρκους στις θάλασσες εδώ του Αιγαίου. Πήγε στην Μεγάλη Εκατερίνη και η Ρωσίδα Τσάρος ή ο διάδοχός της του έδωσαν μία ντάτσα και χτίστηκε αυτό το παλάτι που βλέπετε, το οποίο στη συνέχεια ήταν η ντάτσα του. Επιτάχθηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης και είναι το κτίριο στο οποίο υπογράφηκε η Συμφωνία της Γιάλτας. Και γι' αυτό θα μας δοθεί η δυνατότητα στη συνέχεια να συζητήσουμε. Τώρα, ο συνάδελφός μου, ο Νίκος Ασλανής, τον οποίο το γνωρίζετε από την περίφημη εκπομπή Αληθινά Σενάρια στην R3, τώρα μας βλέπουν και τους δύο, Νίκο. Ελπίζω να μας ξεχωρίσουν, γιατί εγώ στον δρόμο συναντώ κόσμο που μου φωνάζει κύριε Ασλανίδη πολλές φορές. Και εμένα κύριε Σαββίδη. Άρα έχουμε μια αισθητή διαφορά από τα μαλλιά μέχρι, ξέρω εγώ, και άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, έχει και μία τάση ο Ασλανίδης, αναζητούσε σε όλη την γη το ελληνικό στοιχείο. Το έκανα λοιπόν και στην περιοχή αυτή και πριν δούμε το βίντεο να μας πει, ετοίμασε ένα βίντεο με συνεντεύξεις Ελλήνων που ζουν σήμερα στην Κριμαία, σε διάφορες πόλεις της Κριμαίας. Είναι έντονη η ελληνική παρουσία, επισήμως θεωρείται ότι είναι 3.000 καταγεγραμμένοι, αλλά νομίζω πρέπει να είναι περισσότεροι. Έτσι. Είναι περισσότεροι από ό,τι τουλάχιστον μας δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας εκεί. Έχουμε έναν πολύ δυναμικό σύλλογο με την επωνυμία Ταυρίδα. Οι Έλληνες πρέπει να είναι πάνω από 6.000. Είναι μια δυναμική, όπως είπαμε, ελληνική κοινότητα που προσπαθεί να διατηρήσει τη γλώσσα και τα ήθη και έθιμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη παρουσία στο χώρο με την έννοια ότι πάρα πολλοί Έλληνες είναι επιχειρηματίες. Έχουν θρησκευτικές και εθνικές εορτές, έχουν πολύ μεγάλη, θα έλεγα, απήχηση στον κόσμο της Κριμαίας. Οι Ρώσοι, να σκεφτείτε, και οι φιλορώσοι, εν πάση περιπτώσει, της Κριμαίας, αυτή τη στιγμή πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία όπου μαθαίνουν ελληνικά. Έχουν εκδώσει δικό τους βιβλίο στα ρωσικά και στα ελληνικά για να μπορέσουν να μάθουν και τα παιδιά των Ελλήνων φυσικά, αλλά και οι υπόλοιποι Ρώσοι να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Και φυσικά στις εθνικές εορτές, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, αλλά και στις θρησκευτικές εορτές, γιορτάζουν όλοι μαζί με τα ελληνικά ήθη και έθιμα. Ετοιμάσαμε λοιπόν ένα βίντεο να δούμε για τους Έλληνες της Κριμαίας, να δούμε τι ζητούν, πώς περνούν εκεί και κυρίως ποιο είναι το παράπονό τους. Πριν το δούμε, να πω και εγώ στους τηλεθεατές ότι ο Νίκος Ασλανδής έχει μια ιστοσελίδα με τον ίδιο τίτλο της εκπομπής που έκαμε, Αληθινά Σενάρια, και αναρτά, πέραν των άλλων θεμάτων, αναρτά σε αυτή τη ιστοσελίδα όλα
τα ζητήματα που και σήμερα ψάχνει αναζητώντας τον ελληνισμό απανταχού της γης. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι τα αληθινά σενάρια.gr. Να δούμε λοιπόν το βίντεο που ετοίμασε ο Νίκος Ασλανίδης. Στην Κριμαία, από αρχαιοτάτων χρόνων, ζούσαν Έλληνες. Σήμερα, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, είναι 3.000, αλλά ανεπίσημα στοιχεία τους ανεβάζουν σε 6.000. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες αυτούς ασχολούνται με επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε στη Γιάλτα, στο παλάτι όπου συναντήθηκαν ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ και μοίρασαν τον πλανήτη το 1945. Συμβολικά μαζευτήκαμε εδώ αντιπροσωπείες από 90 χώρες για να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο πώς είναι σήμερα η κατάσταση στην Κριμαία. Οι Έλληνες που ζούμε εδώ πρέπει να είναι πάνω από 6.000 και ο Υπουργός Παιδείας αποφάσισε να εκδώσει ελληνικά βιβλία για να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στα σχολεία ως δεύτερη γλώσσα. Τα υπουργεία μας αποφάσισαν να κάνουν την νέα ελληνική γλώσσα σαν δεύτερη ξένη γλώσσα στις περιοχές που ζουν οι Έλληνες. Επειδή στη Κριμαία ζουν πολλοί Έλληνες, αποφασίσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιο και το σχολείο μας είναι ένα σχολείο που από τα πρώτα σχολεία που αποφασίσαμε στη 5η τάξη να αρχίσουμε την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική κοινότητα ονομάζεται Ταυρίδα. Για εκδηλώσεις, κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, πολλές γιορτές μαζί. Δηλαδή, υπάρχει μια σειρά στο χρόνο που κάνουμε όλοι μαζί, που μαζευόμαστε από όλη την Κριμαία. Ναι, κάνουμε και λύρα και χορεύουμε, τα πάντα. Με λένε Ξένια, είμαι 18 χρονών και είμαι Ελληνίδα. Ο πατέρας μου ήταν Έλληνος. Άρχισα να μαθαίνω ελληνικά στο πανεπιστήμιο. Διδάσκω ελληνικά εδώ και 17 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Κριμαίας. Εδώ στην Κριμαία κάθε παιδί αρχίζει να μαθαίνει στο σχολείο με το ελληνικό αλφάβητο. Δηλαδή, δικό μας αλφάβητο που χρησιμοποιούμε εμείς είναι ελληνικό. Και ενδιαφέρεται βέβαια κανείς, δηλαδή, από πού προέρχονται αυτά τα γράμματα, ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε, που ίδρυσαν την πόλη μας, τη Σεβαστούπολη, την Γιάλτα, τη Θεοδοσία. Μετά βλέπεις ότι κάνουν ανασκαφές, βρίσκονται κάποιες πόλεις αρχαίες. Και βέβαια ενδιαφέρεσαι, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες, γιατί ήρθαν εδώ. Εδώ στο Πανεπιστήμιο εγώ βρήκα οι φιλινάδες μου, οι Ελληνίδες, και εμείς χορεύουμε και τραγουδούμε. Αυτό είναι υπέροχο. Γεννήθηκα εδώ πέρα το 1995, έφυγα από εδώ το 1997, μεγάλωσα στην Ελλάδα και ήρθα εδώ πέρα πριν 8-6 μήνες περίπου. Σαν Κριμαία, σαν Ρώσοι, είναι πολύ φιλέλληνες οι περισσότεροι και πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Είμαι από την Ελλάδα, γεννήθηκα στο Κιλκί, στο κέντρο. Έχει 2 χρόνια που ήρθα εδώ στη Συμφιρούπολη, στη Ρωσία, πρώτη φορά. Σπουδάζω ιατρική. Στην Ελλάδα όλοι πιστεύουν ότι στην Κριμαία
είναι κάπως εμπόλεμη η ζώνη και ακόμα καταστρέφουν, κάνουν. Αλλά δεν είναι έτσι. Στην ουσία είναι ειρηνικά εδώ. Βέβαια, εννοείται δεν την αλλάζουμε με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι top, την αγαπάμε, δεν την αλλάζουμε με καμιά άλλη χώρα. Αυτό, αλλά είναι καλά. Οι γονείς μου είναι από την Κριμαία, εδώ γεννήθηκαν, εδώ σπούδαζαν. Ο πατέρας μου είναι καθαρός Ρώσος, η μητέρα μου έχει ελληνική καταγωγή και ζούσα κάποιο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Μετά μετακομίσαμε εδώ πέρα και πέρασα στο πανεπιστήμιο και σπουδάζω τώρα ελληνική φιλολογία και ελπίζω στο μέλλον να γίνω μεταφράστρια. Πιστεύω πως το επάγγελμα που επέλεξα έχει προοπτική και πως στο μέλλον θα βρω δουλειά και θα μπορέσω να γίνω καλή μεταγλωτίστρια. Εγώ είμαι Αθηναίος. Έτσι. Ο πατέρας μου είχε, και από το όνομα φαίνεται, το Ιορδανίδης, ποντιακή έτσι, καταγωγή. Εγώ μετά στην κρίση, την τελευταία 7 ετία που στις κατασκευές της έχει σαρώσει, άρχισα να ψάχνω σε όλο τον κόσμο, στο που θα ανοίξω τις δραστηριότητές μου. Ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν γιατί παράλληλα με μια άλλη δραστηριότητα μέσω της βιομάζας που ασχολούμαι, είχα κάνει κάποια ταξίδια στη Μόσχα, όπου άνθρωποι εκεί οι δικοί μου είπαν γιατί δεν πας στην Κριμαία, η οποία είναι ένα μέρος το οποίο μετά την ανεξαρτητοποίησή της και την συγχώνευση στο ρωσικό κράτος, είναι ένα μέρος το οποίο έχει ευκαιρίες. Τον Οκτώβριο του 1853 ξεσπά ο Κριμαϊκός πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ρωσία δεν έχει ούτε ένα σύμμαχο εκτός από Έλληνες εθελοντές που σχηματίζουν την Ελληνική Λεγεώνα. Εγώ έχω ελληνική καταγωγή. Η μητέρα μου είναι από το Καστελόριζο και ο πατέρας μου από την Ήπειρο. Η Κριμαία έχει πολλά ελληνικά ονόματα γιατί κατοικείτο από αρχαιοτάτων χρόνων από Έλληνες. Την εποχή της Αγίας Εκατερίνης υπήρχε η Λεγεώνα των Ελλήνων. Σε αυτήν υπηρέτησε και ο προπάπος μου, ο Γιάννης Γαλάνης, και αγωνίστηκε για αυτή τη γη. Γι' αυτό και τιμήθηκε με παράσημο. Патриарх – это мудрейший, образованнейший человек, нашел себе такого собеседника достойного. И затем Стефан... Η Μαρία Λαζαρίδη είναι παρουσιάστρια της ελληνικής εκπομπής στο πρώτο τηλεοπτικό κανάλι της Κριμαίας. Παρουσιάζει τις παρευξήνιες περιοχές και αναδεικνύει τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων. Το σημερινό μας πρόγραμμα τελειώνει. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και καλή ανάμεση. На этом наша передача завершается. Знакомьтесь, история и культура греческого народа каждую неделю вместе с нами на Первом Крымском. Ήρθα εδώ στη Κριμαία όταν ήμουν μικρή, 1 χρονών περίπου. Τώρα δουλεύω στο κεντρικό τηλεοπτικό σταθμό Κριμαία. Κάνω εκπομπές για τους Έλληνες της Κριμαίας, Ελπίδα ονομάζεται, και της Ρωσίας Ελπίδα Plus. Το παράπονο των Ελλήνων της Κριμαίας είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα γιατί δεν τους χορηγούν ελληνικά διαβατήρια. Οι Έλληνες που δεν έχουν ελληνικά διαβατήρια
περισσότερα δεν μπορούν να πάνε στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι η Ρωσία και η Ελλάδα θα βρουν λύση να κάνουν κάτι να μπορούμε να έρθουμε στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, και κάποιοι Έλληνες που είναι τώρα μικροί να δουν πρώτη φορά. Την πατρίδα τους. Ναι, την πατρίδα τους. Μάλιστα. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν αξιόλογη η δουλειά που έκανε ο Νίκος Ασλανίδης με αυτό το βίντεο. Έτσι. Και να πούμε τώρα, να μείνουμε λίγο, να εστιάσουμε, επειδή ξέρω ότι μας παρακολουθούν κάποιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, να μείνουμε λίγο στο παράπονο των ανθρώπων, ότι όλοι αυτοί, από ό,τι ακούσατε, ζουν μέσα τους στην Ελλάδα. Την έχουν, ας πούμε, σε μια πολύ υψηλή θέση. Και δυσκολεύονται να έρθουν, έτσι. Αυτό ακριβώς, Παντελή, είναι συγκινητικό. Όταν μιλούν για την Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς πραγματικά δακρύζουν και δεν μπορούν να έρθουν στην πατρίδα τους. Δεν μπορούν να έρθουν κάποιοι από αυτούς στην Ελλάδα γιατί δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο. Αυτό δηλαδή ήταν πραγματικά το παράπονο του συγκλονιστικό. Είπαμε ότι θα το μεταφέρουμε, να δούμε πώς μπορεί να λυθεί. Αλλά το σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι θέμα ελληνικού διαβατηρίου, δεν ξέρω. Είναι λίγο πιο σύνθετο το ζήτημα, γιατί το συζητούμε παρακάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τους Έλληνες της Κριμαίας θα πρέπει να δοθεί μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Στο κάτω-κάτω, η μητέρα πατρίδα πρέπει να φροντίζει και για αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Υπόψη, Παντελή, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να εγκατασταθούν μόνιμα. Απλώς θέλουν να μπορούν να έρχονται το καλοκαίρι, όπως δηλαδή έρχονται τουρίστες από όλο τον πλανήτη, να έρθουν να δουν την πατρίδα τους κάποιοι, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν ούτε μία φορά. Ναι. Με αφορμή αυτή την επισήμανση που κάνει και ο Νίκος, να δώσουμε λίγο το στίγμα του τι είναι σήμερα το πρόβλημα με την Κριμαία. Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα με την Κριμαία. Πολύ επιγραμματικά, από το 2004 άρχισε μια φασαρία στην Ουκρανία. Η Κριμαία ανήκε μέχρι το 2014 ανήκε στην Ουκρανία. Παλιά ήταν μέρος της Ρωσίας μέχρι το 1954. Ήταν μέρος της Ρωσίας. Το 1954, μετά το θάνατο του Στάλιν, αναδείχθηκε ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης ο Νικίτα Χρουτσόφ, ο οποίος καθ' ολοκληρία ή κατά ένα μέρος από τη μητέρα του λένε ήταν Ουκρανός και χάρισε την Κριμαία στην Ουκρανία. Την πήρε δηλαδή από την Ρωσία και τη χάρισε στην Ουκρανία. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Έγινε. Από ό,τι έχω διαβάσει, το ανώτατο Σοβιέτ τότε δεν αποδέχτηκε αυτή τη δωρεά. Υπάρχει μια νομικής φύσεως εκκρεμότητα, υπάρχει ο αντίλογος από πλευράς Ρώσων, γιατί στη συζήτηση που γίνεται λένε ότι οι Ρώσοι σε διεθνές επίπεδο, σε διεθνές δίκαιο δεν έχουν δίκιο, αλλά υπάρχει και ένας αντίλογος που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, πώς το βλέπει η ρωσική πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, να δώσουμε λίγο τα ιστορικά γεγονότα για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα με την Κριμαία. Όταν λοιπόν ξέσπασε η κρίση στην Ουκρανία το 2004, μάλλον δύο πρόεδροι που διεκδικούσαν την εξουσία. Ο ένας ήταν δυτικόφιλος, ο άλλος ήταν ρωσόφιλος. Ο δυτικόφιλος ήταν ο Βίκτορ Γιουσένκο και ο ρωσόφιλος ο Βίκτορας Γιαννουκόβιτς. Αυτοί λοιπόν μάλωσαν τότε, εν πάση περιπτώσει, την είχε πάρει την εξουσία ο Γιαννουκόβιτς ο ρωσόφιλος, τον έριξε ο άλλος, την πήρε την εξουσία, πήγαν στις εκλογές του 10, ξαναβγήκε ο ρωσόφιλος, ξαναξεσηκώθηκαν υπό την επίδραση και την επιρροή και της Δύσης. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά στους τηλεθεατές, οι δυτικόστροφοι, και μέσα από αυτή την κρίση η Κριμαία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 60% κατοικείται από ρωσόφωνους και ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται Ρώσοι. Αυτοί λοιπόν κάλεσαν τη Ρωσία να τους υποστηρίξει και όπως θα θυμάστε, αρχές μου φαίνεται του 2014, μπήκε η Ρωσία στην Κριμαία και οι Ρώσοι λένε, για να κρατήσουμε και λίγο τα διπλωματικά στάτους, οι Ρώσοι λένε την επανενώσαμε, ήταν μια δική μας περιοχή και την επανενώσαμε.
Οι Ουκρανοί και οι Δυτικοί λένε ότι ήταν μια προσάρτηση. Τώρα, η Δύση δεν αναγνωρίζει αυτή την κίνηση της Ρωσίας. Και εδώ αρχίζει και περιπλέκεται το ζήτημα. Για την Κριμαία, όπως μας είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης τους, ο Αξιόνοφ, τον οποίο συναντήσαμε και μέσα από αυτά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα δείτε και πλάνα στη συνέντευξη που το έχουμε πάρει, για τους κατοίκους της Κριμαίας και για την ηγεσία της Κριμαίας, το ζήτημα έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει όμως για τη Δύση. Η Δύση δεν αναγνωρίζει αυτή την προσάρτηση στη Ρωσία ή την επανένωση στη Ρωσία, όπως θέλετε. Και εδώ αρχίζει ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει και με τους κατοίκους. Τώρα οι κάτοικοι. Αυτό ακριβώς, Παντελή, ότι τώρα εδώ μέσα σε όλο αυτό το αλαλούμ που επικρατεί έχουμε 6.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι όπως είδαμε είναι ποντιακής καταγωγής, κάποιοι, μια πολύ μικρή ομάδα είναι απόγονοι πολιτικών προσφύγων και είναι τώρα και οι νεοπρόσφυγες. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν πάει είτε λόγω κρίσης στην Κριμαία ή οι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο της Συμφερούπολης. Αυτό είναι το σύνολο των 6.000 που αποτελούν την ελληνική κοινότητα εκεί και μία μικρή ομάδα από αυτούς που συναντήσαμε και μιλήσαμε μας είπαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα που αναφέραμε προηγουμένως, το θέμα των διαβατηρίων. Ναι, το οποίο πρέπει να περιπλέκεται και μέσα σε αυτή την αναγνώριση ή μη αναγνώριση. Νομίζω ένα περίγραμμα πολύ γενικό του προβλήματος της Κριμαίας και της σχέσης του στάτους, αν θέλετε, που έχει στην διεθνή κοινότητα, σας δώσαμε. Άλλωστε, αυτά τα δύο συνέδρια που παρακολουθήσαμε, το ένα ήταν για το διεθνές στάτους της Κριμαίας, γίνονται κάθε χρόνο, το άλλο ήταν, όπως σας είπα, για τους φίλους της Κριμαίας και πώς μπορεί να βοηθηθεί και οικονομικά η περιοχή, γιατί αντιμετωπίζει, όπως είναι γνωστό, και κάποια προβλήματα. Εκτός από εμάς, λοιπόν, τον Νίκο Ασλανίδη και εμένα που παραβρεθήκαμε σε αυτήν την σύναξη, σε αυτά τα συνέδρια, ήταν και δύο Έλληνες πολιτικοί, ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, και ο κύριος Κώστας Ήσυχος, τέλεχος της Λαϊκής Ενότητας και πρώην υφυπουργός Άμυνας. Τους ζητήσαμε να μας κάνουν από μια δήλωση, αν είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που μας κάνανε. Βρισκόμαστε στη Γιάλτα της Κριμαίας. Εδώ γίνεται ένα διεθνές συνέδριο με θέμα η Κριμαία στο σύγχρονο κόσμο. Έχουμε έρθει αντιπροσωπεία της Λαϊκής Ενότητας στο συνέδριο, προσκεκλημένοι από τους δύο οργανωτές του, εγώ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Κώστας ο Ήσυχος, εκπροσωπώντας την Λαϊκή Ενότητα σε αυτό το φόρουμ, το οποίο θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την Κριμαία και τη Ρωσία, αλλά για την ευρύτερη, θα έλεγα, περιοχή μας. Εμείς ήρθαμε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας στην Κριμαία και τον λαό της Κριμαίας, διότι θεωρούμε ότι η Κριμαία με δημοκρατικό, νόμιμο τρόπο έχει καταστεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της Ρωσίας με τα ιδιαίτερα αυτόνομα χαρακτηριστικά της. Αυτήν την επιλογή του κριμαϊκού λαού, που όπως είπα έγινε με δημοκρατικά μέσα, εμείς τη σεβόμαστε απολύτως, τη θεωρούμε πολύ θετική, τη θεωρούμε δημοκρατική επιλογή και μια επιλογή ειρήνης και σταθερότητας για την περιοχή μας. Διότι είναι αδύνατον ο ιστορικός κριμαϊκός λαός να μπορούσε να επιβιώσει και να ζήσει μέσα στο δικτατορικό ή μη φασιστικό αντιρώσικο καθεστώς της Ουκρανίας. Κυρίες και κύριοι, το διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν έχει αρχίσει. Θα επιχειρήσουμε όσο μπορούμε, όσο προλάβουμε να το μεταδώσουμε και μετά θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για το περιεχόμενό του. Παρακολουθήστε λοιπόν το διάγγελμα. Именно вычищены, одиозные, утопичные, навеянные революцией, но абсолютно разрушительные для любой нормальной страны фантазии. Правление. Что за счет своей политики они окончательно решили и национальный вопрос. Но фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Бацилла националистических амбиций никуда не делась.
А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР. В середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики, национальный вопрос, сутью которого были не какие-то ожидания и не сбывшиеся чаяния народов Союза, а прежде всего растущие аппетиты местных элит, все более обострялся. Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер, в первую очередь в экономике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства, ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении ленинского принципа национального самоопределения. Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внутри самой Компартии, каждая из противоборствующих сторон с целью расширить базу поддержки стала бездумно стимулировать, поощрять националистические настроения. Играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам все, что они только пожелают. На фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита, никто из власть придержащих и не думал о неизбежных, трагических для страны последствиях. А затем и вовсе пошли повторенные при заре создания СССР дорожкой удовлетворения амбиций националистических элит, выращенных в собственных партийных рядах. Τι λέει, κύριε Ευτυχίδη, τι λέει ο κύριος Πούτιν? Προς το παρόν κάνει μια αναφορά στην ιστορία της Ουκρανίας, στην οποία λέει ότι είναι ένα κράτος που δημιουργήθηκε καθαρά από τη Ρωσία. Δεν λέει και ψέματα ιδιαίτερα. Ας τον ακούσουμε και αν υπάρξει κάτι κρίσιμο μας μετά να συζητήσουμε, αγαπητέ Παντελή, γιατί θέλω να ακούσω. И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был принят, по сути, роковой документ. Так называемая национальная политика партии в современных условиях, платформа КПСС. Она содержала следующее положение, процитирую. Союзным республикам принадлежат все права, отвечающие их статусу суверенных социалистических государств. Еще один пункт. Высшие представительные органы власти союзных республик могут опротестовать и приостановить действия постановлений и распоряжений союзного правительства на своей территории. И, наконец, каждая союзная республика имеет свое гражданство, которое распространяется на всех ее жителей. Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и решения? Сейчас не время, не место вдаваться в вопросы государственного или конституционного права, давать определение самому понятию гражданства. Но все же возникает вопрос. Зачем в тех и без того сложных условиях понадобилось таким образом еще больше раскачивать страну? Факт остается фактом. Еще за 2 года до развала СССР его судьба была фактически предрешена. Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе заслугу завоевания независимости. Как мы видим, это совсем не так. К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совести. Несмотря на все эти несправедливости, обман и откровенный грабеж России, наш народ, именно народ, признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР, признал новые независимые государства. И не только признал. Россия сама, находясь тогда в труднейшем положении, помогала партнерам по СНГ, в том числе украинским коллегам, от которых прямо с момента провозглашения независимости стали поступать многочисленные запросы о материальной поддержке. И наша страна оказывала такую поддержку с уважением к достоинству и суверенитету Украины. По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоносители, объемов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия
предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета на период с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 миллиардов долларов. Но и это далеко не все. К концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 миллиардов долларов. И первоначально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР солидарно, пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга и полностью по нему рассчиталась. Окончательно завершила этот процесс в 2017 году. Взамен новые независимые государства должны были отказаться от своей части советских зарубежных активов. И соответствующие соглашения в декабре 1994 года были достигнуты с Украиной. Однако Киев эти соглашения не ратифицировал. И позднее просто отказался исполнять, выдвигая претензии на алмазный фонд, золотой запас, а также имущество и другие активы бывшего СССР за рубежом. И все же, несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и, повторю, с уважением к ее интересам. Наши связи в самых разных областях развивались. Так, в 2011 году двусторонний торговый оборот превысил 50 миллиардов долларов. Замечу, что объем торговли Украины со всеми странами Евросоюза в 2019 году, то есть еще до пандемии, уступал этому показателю. Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом, шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции. Мол, в противном случае будет расти российское влияние на Украину. При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на Северном Кавказе. Все громче звучащие территориальные претензии к России. Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью разветвленной сети НКО и спецслужб выращивали на Украине свою клиентуру и продвигали ее представителей во власть. Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Политические и государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины. Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской олигархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим соперникам России, сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в западных банках. Одни промышленные финансовые группы, взятые ими на содержание партии и политики, изначально опирались на националистов и радикалов. Другие на словах выступали за добрые отношения с Россией, за культурное и языковое многообразие. И приходили к власти с помощью голосов граждан, которые искренне поддерживали такие устремления, в том числе и миллионов жителей Юго-Востока. Но получив посты, должности, они тут же
предавали своих избирателей, отказывались от своих предвыборных обещаний, а реальную политику проводили под диктовку радикалов, подчас преследуя своих вчерашних союзников, те общественные организации, которые выступали за двуязычие, за сотрудничество с Россией. Пользовались тем, что люди, поддержавшие их, как правило, законопослушные, умеренных взглядов, привыкшие доверять власти, и они, в отличие от радикалов, не будут проявлять агрессию, прибегать к незаконным действиям. В свою очередь, радикалы наглели, их претензии год за годом росли. Им оказалось нетрудно раз за разом навязывать свою волю слабой власти, которая сама была поражена вирусом национализма и коррупции. И искусно подменяла истинные культурные, экономические, социальные интересы народа, реальный суверенитет Украины разного рода спекуляциями на национальной почве и внешней этнографической атрибутикой. Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось. А политические выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Коррупция, которая без сомнения является вызовом и проблемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году довели Майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны посольства США составляла $1 миллион в день. Дополнительные, весьма крупные суммы в наглую переводились прямо на банковские счета лидеров оппозиции. И речь шла о десятках миллионов долларов. А сколько в итоге получили действительно пострадавшие люди? Семьи тех, кто погиб в столкновениях, спровоцированных на улицах и площадях Киева, в других городах. Об этом лучше не спрашивать. Радикалы, захватившие власть, организовали преследование, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия. Серия громких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду. Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив государственный переворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик. Столкнули Украину в бездну гражданской войны. Спустя 8 лет после тех событий страна расколота. Украина переживает острый социально-экономический кризис. По информации международных организаций, в 2019 году почти 6 миллионов украинцев, подчеркну, это около 15% не от трудоспособного, а именно от всего населения страны, были вынуждены уехать за границу в поисках работы. Причем часто, да как правило, на паденные, неквалифицированные заработки. Показателен и следующий факт. С 2020 года в условиях пандемии страну покинуло свыше 60 тысяч врачей и других медработников. С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, на электроэнергию в разы, на газ для домохозяйств в десятки раз. У многих людей просто
Εργαστάσια που φτιάχνανε εξοπλισμό για το διαστημικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης και μετά της Ρωσίας. Έχουν ακολουθήσει, έχουν κλείσει. Large amounts of money were transferred to the private accounts of the leaders of opposition, and we are talking about tens of millions of dollars. And how much did those who really suffered, those who died during the clashes at the squares and streets of the Kiev got? You better not know. You better not ask. Radicals who captured the power, they started terror against those who were supporting constitutional law, against journalists, against politicians. They were humiliated publicly. The whole range of large-scale criminal cases covered Ukraine. We cannot but shudder when we remember about the situation in Odessa when people were burned alive when they protested the authorities. And those criminals who did this, they are not punished. No one is even looking for them. But we know their names, and we will do everything to punish them, to find them, and to bring them to court of justice. Maidan didn't bring Ukraine closer to democracy. After perpetrating coup d'etat, nationalists and those political forces that backed them brought the situation to the deadlock. They pushed Ukraine into the chasm of civil war. And 8 years later, the country is divided. It's going through dire economical crisis. According to the estimates of international organizations in 2018, almost 6 million Ukrainians, which is almost 15% not of the able population, but of the entire population, had to move abroad looking for jobs. And as a rule, they were doing some basic work and qualified work. And here is another fact. Starting 2020, 60,000 doctors and other medical professionals left the country. Since 2014, the water prices increased by almost 1/3. Energy prices increased manifold. Many people have no money to pay for the utility bills. They have to survive, literally. What happened? Why all this is happening? The answer is obvious, because things that they inherited from the Soviet Union, from the Russian Empire, was literally stolen, hidden in pockets. Hundreds of jobs were lost that were giving stable income to the people with the participation of the Russian Federation. Such areas as machine engineering, power industry, plane aircraft manufacturing. They are either in crisis or destroyed. And the entire Soviet Union used to be proud of these industries. In 2021, the shipbuilding factory in Nikolaev was closed. Famous Antonov conference starting from 2016, they haven't produced a single plane. And Yuzhmash factory that was building a space-grade machinery, they are almost bankrupt. Same like the Kremenchuk steel factory. As for the gas transport system that was built by the entire Soviet Union, it has become so dilapidated that using it has a lot of risks. And in this regard, we have a question. This poverty, loss of the industrial and technological potential, is that the choice, the pro-Western choice that was put into the heads of the people for years now? Is that it? In reality, everything comes down to the fact that the collapse of the Ukrainian economy goes along with robbing the Ukrainian people, and Ukraine itself is now being controlled from the outside. It is perpetrated not only by the instructions from the West, but also locally by a network of foreign consultants, NGOs, and other institutions deployed in Ukraine. They have direct influence on all the important decisions at all the levels of government, from the central down to the municipal. It influences the main state corporations, Ukrainian railways, energy complex,
Ukrainian post, administration of the seaports of Ukraine. And Ukraine doesn't have independent court system anymore. The Kiev authorities gave the preferential right to choose the members of the Supreme Legislation Court bodies. And via its embassy in the US, the embassy of the US directly controls the National Agency on Preventing Corruption, National Anti-Corruption Bureau, Specialized Anti-Corruption District Attorney Office, and Anti-Corruption Court. It's all done under the pretense to increase the efficiency of fighting corruption. Well, okay then, but where are the results? Because corruption is still there. It's even worse than it was. Do Ukrainians know about these choices? Do they understand that their country has become not even a protectorate, now it's a colony with puppets at its helm? The privatization of the state has led to the fact that the authorities that call themselves the authorities of patriots doesn't have interest of the nation, but otherwise they continue to assimilate Russian speakers by force. They are adopting more and more discriminatory decrees. Now they have a law on the native nations, those people who deem themselves Russian. They are let know that they do not belong in Ukraine. According to the laws on education and on Ukrainian language as a state language, Russian language is being thrown away from schools, from all public spaces, including shops. The so-called lustration law, cleansing of the power, allowed them to chase away public servants that they don't like. They adopt decrees that allow law enforcement to suppress the freedom of choice, the freedom of speech. We know the sad practice of unilateral illegitimate sanctions about other states, about the foreign individuals and legal entities. In Ukraine, they went even further than their Western partners. They came up with such an instrument as sanctions against their own citizens, entities, media outlets, even parliament members. In Kiev, they are preparing decrees against the Russian Orthodox Church. And that's not an emotional estimate. We have certain documents. We have decision that is talking about this. The split in church in Kiev, they cynically turned into an instrument of national policy. The current leadership of the country does not react to the requests of the people to cancel the laws that undermine the rights of the believers. And now they have new laws adopted against the Ukrainian Orthodox Church. And I would like to talk separately about Crimea. Population of the Crimea Peninsula made their choice to be with Russia. Ukrainian authorities have nothing to say against this. That's why they place their bets on aggression. They use cells of extremists, including the radical Islamic organizations. They are sending saboteurs to destroy vital infrastructure. They kidnap citizens of Russia. We have proof, we have evidence that such aggressive activities is perpetrated with the support of foreign special services. In March of 2021, Ukraine adopted new military strategy. This document almost completely aimed at confrontation with Russia. They want to drag foreign states into the conflict with our country. The strategy suggests to organize Russian Crimea and in Donbass, basically terrorist underground. And it also outlines the possible war, and it is supposed to end the way the Ukrainian strategists now think, with the support of international community on the beneficial conditions, beneficial for Ukraine. And also, as they say in Kiev now, and I'm quoting also, just listen to it carefully, with the military support of the world community and geopolitical confrontation against the Russian Federation. Basically, that's nothing but preparation for armed conflict against us, against Russia. We also heard statements about Ukraine wanting to create their own
nuclear weapon. And that's not just idle threat. Ukraine really has nuclear technology and carriers to deliver such weapons back from the Soviet times. And they have .U launchers also designed in the Soviet Union. It has range of more than 100 kilometers, and they can increase that. It's a matter of time. They still have this technology from the Soviet times. So getting tactical nuclear weapon will be much easier for Ukraine than for certain other states. I'm not going to list them that are now researching this, especially if they have technological support from abroad. And we can't exclude this. If Ukraine has a weapon of mass destruction, the situation in the world, in Europe, especially for us, for Russia, will change drastically. We cannot help but react to this real threat, especially since I would like to reiterate that the Western backers, they can help Ukraine with getting this weapon to create yet another threat for our country, because we can see how consistently they are pumping Ukraine with weapons. The United States alone, starting from 2014, transferred billions of dollars, including the arms supply, training, personnel. In recent months, Western weapons are sent to Ukraine ceaselessly in front of the eyes of the entire world. The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine. The Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. And NAPFER, they have already adopted a law to allow the foreign troops to enter the territory of Ukraine to participate in the war games. And first of all, it means the NATO troops. And this year, they planned no less than 10 drills like that. And it serves as a cover to increase the NATO contingent in Ukraine, especially since the network of airfields, Borispol, Ivano-Frankivsk, Chuguyev, Odessa, and so on, it can be used to deploy troops in shortest terms. The airspace for Ukraine is open for reconnaissance and strategic planes of NATO, unmanned drones that are used to monitor the territory of Russia. And the Naval Operations Center built by the Americans in Ochakov allows NATO ships to use it as a port and allows to use high-precision weapons against Black Sea Navy and our entire infrastructure on the Black Sea coast. Some time ago, the U.S. wanted to build such infrastructure in Crimea, but the population of Crimea and Sevastopol, they said, prefer no, and we will remember that. But now, this center has already been built and deployed in Ochakov. And I would like to remind you, in 18th century, Alexander Suvorov's soldiers fought for this city, and it's their bravery allowed it to add this city to Russia. Back then, in the 18th century, the Black Sea coastlands that were got from Turkey, from Ottoman Empire, was given name Novorossiya. Now they want to forget this name, like they want to forget the deeds of the famous commanders without which Ukraine itself wouldn't have access to the Black Sea. Recently in Poltava, they demolished the monument to Alexander Suvorov. Well, what can I say? You are renouncing your own pet, the so-called colonial legacy of the Soviet Empire. Well, be consistent then. Article 17 of the Constitution of Ukraine doesn't allow military bases of foreign states to be deployed in their territory, but it seems that it can be bypassed. They have deployed
training missions of the NATO countries in Ukraine. Basically, that's a military base already. They just call it a mission, and it's done. In Kyiv, they have long declared strategic aim at joining NATO. Yes, obviously, every country has the right to choose their own alliances, to sign military agreements. That's true. But there is one. But in international law, it says there is a principle of indivisible security, which states that one country cannot enhance its security at the expense of security of others. And I can refer here to the European Security OSCE Charter that was adopted in Istanbul in 1999 and Astana OSCE Declaration from 2010. In other words, choosing means to enhance one's security should not create any threats for other states. And if Ukraine was to join NATO, would serve as a direct threat to the security of Russia. And I would remind you, back in April of 2018 at the Bucharest summit of the North Atlantic Treaty Organization, USA forced these members to make a decision that certain states were to join NATO. A lot of European allies already back then understood all the risks of such a step, but they had to subdue to the will of their older partner. Americans used them to pursue anti-Russian policy, skeptical about Ukraine joining NATO. And from some European capitals, we get a signal. They are saying, so what are you worrying about? It's not going to happen tomorrow. And our American counterparts are saying the same. We say, okay, it is not going to happen tomorrow, but the day after tomorrow then. What will it change in historical context? Nothing. More than that, we know the stance and the statements of the U.S. leadership about the active confrontation military actions in the east of Ukraine would not stop Ukraine to join NATO if it will correspond to the criteria of the NATO Charter and if they can overcome corruption. And they try to convince us that NATO is a peaceful and defensive bloc. So there is no threat for Russia. And they, again, suggest we believe their words. But we already know the value of such words. Back in 1990, when we talked about uniting Germany, the USA promised to the Soviet leadership that neither jurisdiction nor military presence would not move an inch to the east, and unification of Germany would not lead to the eastward expansion of NATO. And I'm quoting here. So they were saying all these things, they were giving us assurances, but these were just words later. They started saying that Central European and Eastern European countries joining NATO will improve their relations with Moscow, will rid these countries from the fears of their difficult historical legacy. And more than that, it will allow them to create this belt of the friendly nations. But it was the other way around. These states are now bringing their stereotypes, their complexes of the Russian threat to NATO. They insisted on increasing potential of collective security that was supposed to be deployed against Russia, first of all. And it was happening back in the 1990s and early 2000s when, because of the openness and goodwill, our goodwill, relations between Russia and the West were at high level. Russia fulfilled all its obligations. We withdrew troops from Germany, from the Central and Eastern European countries, and it made a huge contribution in overcoming the legacy of the Cold War. We consistently suggested all kinds of cooperation, including in the format of the Russian NATO Council and OSCE. More than that, I will say one thing that I have never said before in public. I will say it for the first time. Back in 2000, when President Bill Clinton was visiting Moscow at the end of his term, I asked him, how would America see Russia joining NATO? I would not give you all the details of that conversation, but the reaction to my conversation looked, well, very reserved, let me put it this way. And how did Americans really look at this possibility? You can see it
in their practical steps in regard of our country, open support of the terrorists in North Caucasus, ignoring our demands and our concerns in the security area, withdrawing from the treaties, arms treaties, and so on and so forth. It still begs the question, why? Why did they do that? What for? Okay, you don't want to see a friend in us, an ally in us, but why do you want to make an enemy out of us? The only answer that we got was, it's not about our political regime or anything else, it's just they don't need such a big and independent country as Russia. So that's the answer to all the questions. That's the source of traditional American policy they pursue in the Russian track. That's why they react like this to all our proposals about security. You only need to look at the map to see how did the Western countries keep their word about non-expansion of NATO eastwards. They just lied to us. We had 5 waves of NATO expansion. In 1999, Poland, Czech Republic, Hungary were joined NATO. In 2004, Bulgaria, Estonia, Lithuania, Slovakia, Romania, and Slovenia. In 2009, Albania and Croatia. In 2017, Montenegro. And 2020, North Macedonia. As a result, the alliance's military infrastructure is drawn really close to the borders of Russia. That's one of the reasons, of the key reasons of the security crisis. It affected the entire system of international relations. The mutual trust was lost. The situation continues to get worse in strategic area as well. In Romania and in Poland, as part of the US project, they deploy anti-missile defensive systems. We all know that the launchers deployed there can be used for cruise missiles Tomahawk. That is a strike weapon, strike system. And USA is also developing Standard 6 missile. It can not only be used as an anti-missile defensive tool, it can strike at targets on land and on the sea. So they are expanding their infrastructure and they get new offensive capabilities. From the information that we get, we have every reason to believe that further deploying the sites, the facilities of North Atlantic Treaty Organization, this decision has already been made. That's just a matter of time. We understand clearly that under this scenario, the level of military threat for Russia will be increased manifold. I would like to draw your attention once again that there will be bigger threat of immediate attack against our country. In American strategic documents, their doctrine, there is such a possibility of preventive work against the missile complexes of the adversary. And who is the main adversary of the United States? We all know that, Russia. In NATO documents, our country is officially, directly called a main threat to the North Atlantic security. And Ukraine will serve as the platform for such an offense. If our ancestors heard about that, they would probably thought that it's impossible. We don't want to believe that either, but that's how it is now. I want people from Russia and Ukraine to understand that. Many Ukrainian airfields are positioned close to our borders, and strategic NATO airplanes using high-precision weapons can strike targets in Volgograd, Samar, and Kazan and Astrakhan. Using reconnaissance tool will allow NATO to control the airspace of Russia up until the Urals. And finally, after the US withdrew from the INF Treaty, the Pentagon has openly started developing a whole range of the land-based missiles with a range of 5,500 kilometers. If such systems are deployed in Ukraine, they can hit the targets in the European Russia and also behind the Urals. And the travel time of the Tomahawk missiles to Moscow will be less than 35 minutes. Ballistic missiles, 7-8 minutes. And the hypersonic offensive weapons, 4-5 minutes.
That's like having a knife against our throat. And I have no doubt they plan to implement these ideas. And as it has been done previously when they expanded NATO to the east, moving infrastructure, military infrastructure closer to our borders, ignoring our protests and our warnings, they just didn't care about that. They did whatever they deemed necessary and appropriate. And I believe they plan to continue doing like that, because they see us as a dog barking at the caravan. We have never agreed to that, and we never will. Russia was always standing for resolving the most difficult issues at the negotiating table. Diplomatically, we understand our responsibility for global stability. Back in 2008, Russia has come up with an initiative on signing an agreement about European security, and its gist was that no state, no international organization at European Atlantic could not enhance its security at the expense of security of others. But our suggestion was refuted from the get-go, because we can't allow Russia to limit the activities of NATO. We were told that legally binding guarantees of security, only NATO members can have such guarantees. And last December, we have sent our partners the draft document about security guarantees, and also the draft agreement on the measures of enhancing Russian security. Russia has every right to take countermeasures to enhance our own security, and that's how we plan to act. As for situation in Donbass, we can see that the Kiev elite keeps stating publicly about lack of willingness to implement the Minsk agreements to settle the conflict. They are not interested in peaceful resolution. Vice versa, they want to start blitzkrieg, like it happened back in 2014 and 2015. And you remember
how it ended. Now, almost every day, they are shelling settlements in Donbass. They have amassed large troops. They are using offensive unmanned vehicles and other heavy machinery, torturing people, children, women, elderly people. It doesn't stop. It doesn't cease. We see no end to it. And the so-called civilized world, and our Western colleagues proclaim themselves as the only representatives of this free world. They prefer not to notice this, as if there is nothing like this happening. There is no genocide perpetuated against 14 million people. And the only reason is that these people didn't want to back the coup d'etat in 2014. They stood against the nationalist movement, the movement towards nationalism, Stone Age nationalism and Nazism, and they want to defend their basic rights to live on their land, to speak their native language, to preserve their traditions and their culture. How much longer that could go on? How much longer can they bear it? Russia did everything it could to keep the territorial integrity of Ukraine. We tried hard to implement the resolution of the Security Council of UN 2202 that endorsed the Minsk agreements on resolving the situation in Donbass. But everything was done in vain. The presidents are changing, the parliament members are changing, but the idea of the aggressive regime is still the same, regime that seized the power in Kyiv. It was created by the coup d'etat of 2014, and those who chose the way of violence, they admit they see no other way to resolve the Donbas crisis other than the military way. In this regard, I deem it necessary to make a decision that should have been made a long time ago, to immediately recognize the independence and sovereignty of Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. And I would like to request the Federal Assembly to support, to back this decision and ratify the agreement of friendship and mutual help with both republics. We will draft this document and sign these documents in the near future. And those who seize the power and keep the power in Kyiv, we demand to stop hostilities immediately. Otherwise, all the responsibility for the possible continuation of the bloodbath will be on the consciousness of the regime that is ruling in Kyiv. By declaring these decisions, I'm confident that I will have support of the people of Russia, all the patriotic forces of Russia. Thank you for your attention. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε το διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, την οποία επίσης παρακολουθήσαμε από εδώ, και η ουσία αυτού που είπε είναι ότι αναγνωρίζει τις ανατολικές περιοχές που έχουν καταλάβει οι αυτονομικές αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Τώρα, το πρώτο, θα έρθει σε λίγο μαζί μας και ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Βλέπετε τον πρέσβη τον κύριο Νίκο Κανέλο και τον γεωπολιτικό αναλυτή τον κύριο Φίβο Αποστολόπουλο. Το ερώτημα, κύριε πρέσβη, είναι τι σημαίνει διπλωματικά αυτή η αναγνώριση. Αναγνώρισε. Τι αναγνώρισε? Τίθενται τεράστια νομικά, πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας. Πιστεύω ότι αυτό που έγινε σήμερα, όχι ως προς την αναγνώριση, ξαναλέω, αλλά ως προς τον λόγο, το διάγγελμα που έκανε ο Πούτιν, θα φέρει τεράστιες αντιδράσεις από την πλευρά της Δύσης. Δεν ξέρω ποια θα είναι η πρώτη λέξη
που θα υποθεί από επίσημα αμερικανικά χείλη. Ξέρω ότι θα συνεδριάσει εκτάκτως το ΝΑΤΟ και θα αποφασιστούν πράγματα, όχι, ξαναλέω, βάσει της οποιασδήποτε αναγνώρισης, λέμε υπέγραψε, αλλά στο διάγγελμά του ήταν σαφής ότι αμφισβήτησε και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Δηλαδή είναι πια το παιχνίδι χονδρό, γιατί παίρνει μία θέση για την Ουκρανία συνολικά και όχι μόνο για τις δύο επαρχίες. Η αναδρομή ιστορική που έκανε στην Μπολσεβίκικη Επανάσταση, στις αποφάσεις του Λένιν και του Στάλιν και όλα αυτά, δίνουν μία ευκαιρία στην Δύση, νομίζω, ανεξάρτητα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να δουν μια καινούρια γεωπολιτική, με μια καινούρια γεωπολιτική αντίληψη τη Ρωσία. Πιστεύω ότι τίθενται, όπως σας είπα στην αρχή, τεράστια ζητήματα νομικά και ζητήματα πολιτικά, όπως και ζητήματα ασφαλείας, γιατί ή θα εξωθηθεί πλέον το καθεστώς στην Ουκρανία να πει ανεξάρτητα από το τι γίνεται, πάμε ταχαίως προς νατοποίηση, είτε θα το κάνουν αυτό οι ίδιοι οι Δυτικοί, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, τα ζητήματα θα είναι πολύ σημαντικά. Θα ανακοινωθούν, πιστεύω, οι πρώτες κυρώσεις όσον ούπο. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Οι Ρώσοι είπαν ότι δεν τους ενδιαφέρει, αλλά δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Πάντως πρέπει από αυτή τη στιγμή να προσέξουμε όλες τις κινήσεις για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η καινούργια γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Φαίνεται ότι δικαιώθηκα τελικά. Ναι, κύριε Ευτυχίδη, είχατε δίκιο προς την αναγνώριση. Κύριε Ευτυχίδη, αλλά... μιλήστε λίγο μεταξύ σας, κάνω μια επαφή. Λοιπόν, να σας δώσω λιγάκι τι είπε ο Πούτιν. Θεωρώ ότι δύσκολα κάποιος άνθρωπος θα πει ότι ο Πούτιν είχε άδικο σε αυτά που είπε. Ξεκίνησε με μια ιστορική αναδρομή. Είπε ότι ουσιαστικά η Ουκρανία είναι ένα σοβιετικό δημιούργημα, ένα ρωσικό δημιούργημα. Είναι η Ρωσία που έφτιαξε την Ουκρανία και έχει δίκιο, δεν είναι ψέμα. Είπε ότι είναι η ιδέα του Λένιν να δημιουργηθεί αυτό το κράτος και μάλιστα σε μια αποστροφή της ομιλίας του είπε ότι οι ευγνώμενοι σήμερα απόγονοι των Ουκρανών ρίχνουν τα αγάλματα του Λένιν στα πλαίσια της αποκομμουνιστικοποίησης. Θα έρθουμε, λέει, να σας δείξουμε εμείς τι σημαίνει αποκομμουνιστικοποίηση. Τους απείλησε δηλαδή εμέσως πλην σαφώς. Πέρασε στην περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, όπου ναι μεν είπε ότι υπήρχε θεωρητικά μια αυτονομία των Σοβιετικών Δημοκρατιών, η οποία στην πράξη, λέει, δεν υπήρξε ποτέ, και αυτό είναι αλήθεια. Υπήρχε πάντα μια κεντρική εξουσία στην οποία υπάγονταν όλοι. Έφτασε στην περίοδο της διάλυσης Σοβιετικής Ένωσης, είπε ξεκάθαρα ότι η απόφαση της διάλυσης είχε ληφθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν και την ευθύνη τη φέρνουν οι Σοβιετικοί ηγέτες σε εποχές, μιλώντας προφανέστατα για τον Γκορμπατσόφ. Μίλησε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, μίλησε για το πλέον των 100 εκατομμυρίων δολαρίων χρέος της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που με βάση συμφωνίες, στην αρχή, λέει, θεωρήθηκε ότι θα συμμετέχουν όλοι στην αποπληρωμή του και στο τέλος, λέει, το ανέλαβε και το πλήρωσε ολόκληρο η Ρωσία. Μάλιστα, είπε ότι το ξεχρέωσε μόλις το 2017 αυτό το χρέος, εξ ολοκλήρου. Είπε ότι αντί, λοιπόν, σε αντάλλαγμα θα έπρεπε, λέει, να
οι δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να αποποιηθούν οποιασδήποτε διεκδίκηση στα ενεργητικά χρυσό και ασήμι και διαμάντια που είχε η Σοβιετική Ένωση. Κάτι λέει που το κάναν όλοι. Μάλιστα λέει και η Ουκρανία την υπόγραψε τη συμφωνία, αλλά η Βουλή της δεν την επικύρωσε. Αντίθετα, χωρίς να πληρώσει και τα χρέη και οτιδήποτε άλλο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι και σήμερα έχει απαιτήσεις σε αυτά τα ενεργητικά. Μίλησε για την οικονομική βοήθεια που προσφέρει η Ρωσία στην Ουκρανία, η οποία ότι την αρχική περίοδο πλησίαζε τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Είπε ότι από την αρχή οι ηγέτες της Ουκρανίας αξιοποίησαν τη Ρωσία για να προκαλούν τον τρόμο της Δύσης. Δηλαδή, λέγανε οι Ουκρανοί, ξέρετε, αν δεν μας βοηθήσετε, αν δεν μας ενισχύσετε οικονομικά, θα αυξηθεί η ρωσική επιρροή. Μίλησε για το ΝΑΤΟ. Είπε ότι, και έκανε και μία αποκάλυψη. Είπε ότι καταρχήν ότι πήραν προφορικές δεσμεύσεις ότι δεν θα υπάρξει επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, και μάλιστα είπε ότι το 1991 ο ίδιος πρότεινε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton, να γίνει η Ρωσία μέλος του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα είπε ότι αντιμετώπισε παγωμάρα από την άλλη πλευρά. Όχι αποδοχή, αλλά παγωμάρα. Ήταν η εποχή που, αν θυμάστε, έχει υπογραφεί το 1997, μάλλον αν θυμάστε, υπογράφεται πλέον το σύμφωνο μεταξύ Ρωσίας-ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια καλή συνεργασία εκείνη την περίοδο. Και μετά περιέγραψε σαφέστατα την επέκταση του ΝΑΤΟ στα ανατολικά, τα συστήματα που οι νατοικοί έχουν στήσει παντού στην Ανατολική Ευρώπη, τα οποία είπε ότι έχουν σαφή προσανατολισμό ενάντια στη Ρωσία. Μίλησε για την Ουκρανία, μίλησε για το τι κάνουν οι Αμερικανοί εκεί, μίλησε ότι εμείς στις 17, είπε, δώσαμε 3 κατευθύνσεις, τις προτάσεις μας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, που είναι λογικές προτάσεις, σε 3 κατευθύνσεις, και αγνοήθηκαν πλήρως. Δεν μας δώσαν σημασία ακριβώς, και είπε, να χαρακτηρίσω ακριβώς την έκταση, είπε, μας στήσανε. Δεν δώσαν καθόλου σημασία και δεν απάντησαν τίποτα σε ό,τι τους είπαμε. Και παρακάτω λέει σαν να ήμασταν οι σκύλοι που γαβγίζουν στο καραβάνι, δηλαδή σαν να μην υπάρχουν. Σε μία στιγμή μάλιστα περιέγραψε τους επιθετικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ, περιέγραψε το χρόνο που απαιτείται για να χτυπηθούν οι πόλεις, και φυσικά είπε ότι μια εκτόξευση ενός πυράβλου, ας πούμε, από το Χάρκοβο και τα συγκεκριμένα συστήματα θα μπορούσαν να χτυπήσουν όχι μόνο τη Μόσχα, αλλά καλύπτουν, λέει, με την ακτίνα δράση τους την περιοχή μέχρι και μετά τα Ουράλια, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, ήταν τέτοια η ένταση που εγώ στο τέλος θα περίμενα ότι θα πει ότι θα γίνει και πόλεμος, ότι θα κηρύξει και πόλεμο. Περιορίστηκε στην αναγνώριση των δημοκρατιών, σε εισαγωγικά, η οποία αναγνώριση έγινε πριν. Μαζί μας και ο κύριος Καραγιάννης, Ελευθέριος Καραγιάννης, συνάδελφος του κύριου Κανέλου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Νίκο. Πριν ακριβώς την συνέντευξη, υπόγραψε το διάταγμα για την ανεξαρτησία των επωνομαζόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ, και παράλληλα υπόγραψε μαζί τους και συμφωνία φιλίας και αλληλοβοηθείας. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ουσιαστικά αύριο κιόλας ή σήμερα ήδη, μια που οι ηγέτες αυτών των δημοκρατιών, ας πούμε, βρίσκονται στη Μόσχα, θα ζητήσουν ήδη τη στρατιωτική του συνδρομή. Ζήτησε επίσης άμεσα από την Ουκρανική πλευρά να σταματήσει κάθε επιθετική δραστηριότητα. Είπε ότι έχει συγκεντρωθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμητικά στρατός στα σύνορα με αυτές τις περιοχές, ότι βομβαρδίζουν συνέχεια. Τους ζήτησε να σταματήσουν, γιατί θα υπάρξει άμεση απάντηση. Θεωρώ την εξέλιξη όχι καλή. Όχι καλή. Αλλά από την άλλη κατανοώ απόλυτα και τους Ρώσους. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να ζητάνε τα αυτονόητα. Θα υπενθυμίσω και στους συνομιλητές μου ότι καμία από τις παραγράφους
των προτινόμενων συμφωνιών στις 17 Δεκεμβρίου και προς τη ΣΥΠΑ και προς το ΝΑΤΟ δεν είναι παράλογη. Δεν ζητάει κάτι παράλογο, ζητάει απόλυτα λογικά πράγματα για να εισπράξει από την άλλη πλευρά μια μόνιμη ανησυχία, να εισπράξει από την άλλη πλευρά κάποιες προτάσεις που ουσιαστικά αφορούν την επαναφορά των Αμερικανών στις συνθήκες που υπήρχαν και τις οποίες έχουν υποχωρήσει και ουσιαστικά να μην εισπράττει απαντήσεις σε αυτά τα λογικά, επαναλαμβάνω, θέματα που ζητάει. Και φυσικά αναγκάζεται με τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Ουκρανία να προχωρήσει στην αναγνώριση αυτών των περιοχών. Αυτά ήταν εν συντομία η ομιλία, η οποία αξίζει να τη διαβάσουμε γραμμένη. Περιλαμβάνει τεράστιες αλήθειες ιστορικά. Δηλαδή για να καταλάβουμε όλη αυτή η περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας, και το ξέρετε φαντάζομαι οι κύριοι πρέσβεις, ο κύριος Αμπέου, έχει δημιουργηθεί. Ήταν για εδάφη κενά που κατοικήθηκαν ουσιαστικά μετά τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους και μετά το 1770. Είναι η περίοδος που χτίστηκαν από την Εκατερίνη τη Μεγάλη όλες αυτές οι πόλεις που βλέπουμε στην Ανατολική Ουκρανία. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Δεν υπήρχαν κάτοικοι. Είπε πάρα πολλά πράγματα, περιέγραψε όλο το πλαίσιο, κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας ότι ουσιαστικά φέρεται και σύρεται καθαρά από τους υπερεθνικιστές, τους ναζιστές και τους ακροδεξιούς, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Περιέγραψε τον έλεγχο της Ουκρανίας από τις μυστικές υπηρεσίες των χωρών της Δύσης και όχι μόνο. Είπε ότι κάθε υποδομή που βρίσκεται στην Ουκρανία ελέγχεται αυτή τη στιγμή μέσω ξένων συμβούλων, μέσω εταιριών, ελέγχεται κατευθείαν από τους Αμερικανούς και τη Δύση. Έδωσε ουσιαστικά ένα πλαίσιο το οποίο κάνει την Ρωσία να αισθάνεται ότι απειλείται. Και ίσως και να έχει δίκιο όταν είπε ότι στις τελευταίες μόνο ασκήσεις που έκανε το ΝΑΤΟ στην περιοχή συμμετείχαν 27.000 ξένοι στρατιωτικοί. Είπε επίσης ότι ναι, υπάρχει στο Σύνταγμα της Ουκρανίας ότι δεν απαγορεύονται η ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος της. Γι' αυτό λέει και οι δυτικοί φίλοι μας έχουν βαφτίσει αυτές τις βάσεις εκπαίδευσης. Αλλάζουμε δηλαδή το όνομα και στείνουμε κανονικά τις βάσεις μας. Ήταν μια ομιλία αρκετά συναισθηματική, φάνηκε οργή, απειλητικός υπήρξε σε δύο σημεία. Στο σημείο όπου ανέφερε ότι αν θέλετε να δείτε τι είναι αποκομμουνιστικοποίηση, να έρθουμε να σας το δείξουμε εμείς. Στο σημείο που αναφέρθηκε για το τι έγινε στην Οδυσσό, δηλαδή τους ανθρώπους που κάηκαν μέσα στο μέγαρο των συνδικάτων, είπε ότι μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει πληρώσει και υποσχέθηκε, είπε το εξής: γνωρίζουμε προσωπικά τα ονόματά σας, και το κάνατε, αργά ή γρήγορα θα σας συλλάβουμε και θα σας φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης, θα πληρώσετε. Και η τελευταία φυσικά φράση που κάλεσε να σταματήσουν αμέσως οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια η Ουκρανία, γιατί πλέον θα υπάρξει απάντηση. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Εγώ έχω πει από την αρχή, δεν θα αλλάξω την άποψή μου τώρα, ότι η λογική δημιουργίας κρατηδίων μη αναγνωρισμένων από τη διεθνή κοινότητα επιβάλλει δεινά στους ίδιους τους κατοίκους. Ουσιαστικά η Ρωσία αυτή τη στιγμή θα σταματήσει τις συγκρούσεις που υπάρχουν στην περιοχή, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω. Από την άλλη όμως οι κάτοικοι αυτής της περιοχής θα βρεθούν σε ένα πολύχρονο αποκλεισμό, όπως αυτή της Υπερδνηστερίας, όπως αυτή της Οσετίας, όπως αυτή της Απχαζίας, χωρίς να αποκλείονται πάντα οι αναζωπυρώσεις και τα πολεμικά επεισόδια. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει. Θεωρώ ότι η Ρωσία με όλη την προηγούμενη στάση της είχε καταφέρει να ενεργοποιήσει τουλάχιστον τη διαλλακτική Δύση. Γιατί μιλώντας για τη Δύση σήμερα μιλάμε για ένα συνοθήλευμα τάσεων που διαφέρουν. Υπάρχει ο σκληρός πυρήνας της Δύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Υπάρχει η διαλλακτική Δύση,
όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει ακόμη και η Δύση που διαφωνεί με αυτό το κομμάτι, με τη σκληρή Δύση. Θεωρούσα ότι με τη μέχρι τώρα στάση της η Ρωσία είχε καταφέρει να ενεργοποιήσει λίγο περισσότερο τη διαλλακτική Δύση απέναντι στη σκληρή, αλλά με τη σημερινή του απόφαση θα την ξαναστασισπυρώσει και θα δώσει το δικαίωμα στο σκληρό πυρήνα πλέον της Δύσης να της επιτεθεί. Βέβαια, ο Πούτιν τόνισε επίσης ότι, ξέρετε, λέει, θα μας επιβάλλουν κυρώσεις. Μα κυρώσεις θα βρίσκανε πάλι την αφορμή για να τις επιβάλλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και στο ερώτημα γιατί θα φοβούνται τη Ρωσία, απάντησε ότι και ο ίδιος το σκέφτηκε. Είπε ότι το 1991 πρότεινε να γίνει η Ρωσία μέλος του ΝΑΤΟ στον Μπιλ Κλίντον και πήρε μια απάντηση λίγο πολύ αρνητική. Είπε ότι φοβούνται ένα κράτος με ένα τέτοιο μέγεθος να έχει ανεξάρτητο πολιτικό σύστημα και ανεξάρτητη δική του πολιτική. Αυτή ήταν η απάντηση στο ερώτημα γιατί γίνονται όλα αυτά. Αυτό που περιέγραψε θεωρώ ότι ήταν η απόλυτη αλήθεια. Η κίνηση, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου βέβαια άποψη, ήταν λάθος. Κύριε, για τους λαούς της περιοχής, γιατί βλέπουμε και αυτή την παράμετρο. Και να θυμίσω και πάλι ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες. Δεν ζουν μόνο στην πλευρά την Ουκρανική, ζουν και από την άλλη πλευρά. Είναι πολλά ελληνικά χωριά, είναι η Νοβολάσπα, που αυτές τις μέρες έπεσε θύμα βομβαρδισμού, είναι το Σταρομπέσεβο, είναι το ίδιο το Ντανιέζικο που υπάρχει ισχυρή ελληνική κοινότητα, είναι η Γκόρλοφκα, είναι η Κωνσταντινούπολη, ελληνικό χωριό, που επίσης είναι σε αυτή την περιοχή και αυτοί ουσιαστικά πλέον μπαίνουν στην κατάσταση των κυρώσεων που υφίστανται οι Έλληνες της Κριμαίας, που και αυτοί δεν έχουν πλέον το δικαίωμα ούτε να επισκεφτούν την Ελλάδα. Αυτά είδα. Σας το είπα από την αρχή ότι με ό,τι βλέπω, έχω ζήσει στην περιοχή 28 χρόνια, ξέρετε, από τα οποία τα τελευταία 7 εργαζόμενος στον ΟΑΣΕ ως παρατηρητές και αξιωματικός ασφαλείας. Θεωρώ ότι μπορώ να καταλάβω, ξέρω να διαβάζω, μιλάω τη ρωσική φυσικά, ξέρω να διαβάζω και μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που λειτουργούν οι Ρώσοι. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Εγώ ήλπιζα να μην συμβεί και να μείνει ανοιχτός ο δρόμος της διπλωματίας. Η αφορμή που περίμενε η Δύση για επιβολή νέων σκληρών κυρώσεων δόθηκε. Θα δούμε τη συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε. Εγώ θα επισημάνω και εκτός από αυτά που υπόθηκαν ήδη που τα είχα γραμμένα εδώ Σκόρπια σε διάφορα σημεία, είπε και κάποια άλλα δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι εργαλειοποιήθηκε η Εκκλησία στο Κίεβο για να προωθήσει μια εθνικιστική ατζέντα κτλ. Αυτό είναι ξανά καμπανάκι για την Κωνσταντινούπολη, μην τα ξεχνάμε αυτά, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Το δεύτερο, αυτό που είπε για τα πυρηνικά όπλα, τα οποία δυνητικά μπορεί να φτιάξει το Κίεβο, γιατί όντως έχει ακόμα, ας πούμε, τις υποδομές. Τώρα σε τι κατάσταση είναι, αυτό είναι συζητήσιμο, αλλά υπάρχουν υποδομές για πυραυλική τεχνολογία και για να φτιάξει πυρηνικές κεφαλές μικρές. Το γεγονός και μόνο ότι μπορούν να φτιαχτούν συστήματα που μπορούν να φτάσουν περίπου γύρω στα 150-200 χιλιόμετρα μετά τα οράλια, ήδη ενεργοποιεί την Κίνα. Αυτό είναι μαθηματικά σίγουρο. Έτσι. Επίσης θα θέσει και το θέμα του Ιράν πλέον. Γιατί όλα αυτά πάνε αλυσία, τώρα θα τραβάει το άλλο τώρα. Δεν μπορεί να πει στο Κίεβο, μπορεί να κάνει τις δηλώσεις και πάνε όλα καλά, και το Ιράν που κάνει πυρηνικά απαγορεύεται. Αρχίζουν οι αντινομίες πλέον. Είναι κοινή λογική. Δεν μπορεί, όσο και να θες να κάνεις ότι το ένα δεν με πειράζει, δεν γίνεται. Το τρίτο είναι ότι έχουμε την πλήρη επικράτηση του δόγματος Μπερεζίνσκι και την πλήρη ανατομή του δόγματος Κίσιγκερ. Εδώ μιλάμε είναι να γελάς και να κλαις. Δηλαδή, το δόγμα Κίσιγκερ είναι μην επιτρέψουν ποτέ η Ρωσία να ενωθεί με την Κίνα, διότι θα έχουμε τεράστια προβλήματα στο χειρισμό αυτού του τέρατος, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο τη Ρωσία να την κρατάμε σε απόσταση από την Κίνα. Το δόγμα Μπερεζίνσκι ήταν οπωσδήποτε να περικυκλώσουμε τη Ρωσία και να τη βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ή δυνατόν και να την εξαφανίσουμε, να την αφήσουμε μισή,
διότι ο άνθρωπος είναι πολυδονός και καθολικός και έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τη Ρωσία, είναι παραδοσιακή έχθρα. Εδώ επικρατεί το δόγμα Μπρεζίνσκι πλέον από πλευράς των ΗΠΑ. Άρα από εδώ και πέρα αρχίζει μια νέα φάση ως προς το πώς θα πρέπει να χειριζόμαστε τα πράγματα, γιατί η σκακέρα θα είναι πραγματικά παγκόσμια. Η μία κίνηση εδώ θα επιφυσίρει άλλη κίνηση εκεί. Δεν μπορεί να διαμερισματοποιηθεί αυτό το πράγμα και να πεις παίζω μόνο εδώ και παίζω μόνο εκεί πλέον. Όσον αφορά την Ευρώπη που διαφωνεί, εντάξει υπάρχει, αλλά είναι αδύναμη. Έτσι. Αυτοί που υποτίθεται ότι ήταν οι σκεπτικοί, που δεν θέλανε, που απέδειξαν στην πράξη όμως, γιατί στην πράξη μετρούνται, ότι δεν μπορούν. Δηλαδή ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι μπορούσαν. Μπορεί να είχαν όλη την καλή θέληση, αλλά δεν μπορούσαν. Οπότε οι Ρώσοι σταθμίζονται στο ότι μπορεί να θες, αλλά δεν μπορείς, τι να σε κάνω εγώ εσένα. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει η στιγμή των αποφάσεων. Δεν μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα χρόνια. Δηλαδή λένε ήδη οι Ρώσοι, είμαστε 8 χρόνια που βομβαρδίζονται οι άλλοι. Έχουν μάθει να ζουν στα υπόγεια. Είναι ο διπλάσιος χρόνος από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ζούσαν στα χαρακόμματα. Δηλαδή, πώς θα τραβήξει αυτό? Άλλο 8 χρόνια. Αυτό το είχε πει και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ο Πούτιν. Απλά τώρα βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει στην πραγματικότητα, όχι στη Δύση, γιατί από αυτά που είπε ο Πούτιν θεωρεί δεδομένο ότι η Δύση δεν ακούει πλέον. Το θεωρεί δεδομένο. Τουλάχιστον η Δύση η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Τώρα, αν ακούνε οι υπόλοιποι, δεν έχει και σημασία γιατί δεν παίρνουν τις αποφάσεις αυτοί. Μίλαγε στο ρωσικό λαό. Αυτή τη στιγμή ο Πούτιν μίλαγε στο ρωσικό λαό και το έλεγε ότι θα μας βγάλουν αυτό που έλεγε ο Μισούστιν. Θα έχουμε συνέπειες, αλλά έχουμε ήδη κάνει τα σχέδιά μας για τις συνέπειες αυτές, παρότι θα έχουμε μια πρόσκαιρη πτώση. Και ο Πούτιν αυτή τη στιγμή μιλάει στους Ρώσους. Γι' αυτό και έπιασε την ιστορία από την γένεση του έθνους των Ρώσων και δεν το πήγε στο ότι υπογράψαμε αυτό, έγινε εκείνο, οι άλλοι δεν κρατάνε τις συνθήκες κτλ. Δεν τον ενδιέφερε πλέον αυτό. Ουσιαστικά είναι μια τελείως νέα φάση εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας από εδώ και πέρα. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα και έχω την πεποίθηση ότι και με τους Γερμανούς δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα πλέον για τους Αμερικανούς, γιατί ήδη χθες, ας πούμε, το Spiegel είχε βγάλει ένα άρθρο το οποίο λέει πως έχει, ρε παιδιά, δίκαιο ο Πούτιν και αρχίζει να βγάζει μια σειρά από έγγραφα και συνεντεύξεις με αξιωματούχους που ότι όντως τους είχαμε υποσχεθεί ότι το ΝΑΤΟ δεν θα πάει προς τα εκεί. Αλλά δεν είχαμε τίποτα γραπτό. Οι Γερμανοί εδώ θα βρεθούν να χάνουν δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ έσοδα κάθε χρόνο. Οι Γερμανοί αυτό δεν είναι άνθρωποι που τους αρέσουν να χάνουν. Το έχουν αποδείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από εδώ και πέρα οι Γερμανοί θα έχουν, σας δώσω ένα παράδειγμα πόσο χάνουν. Η Γερμανία μέχρι το 1997 ήταν ο προνομιακός πολιτής εργαλειομηχανών στη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή το 95% των εργαλειομηχανών έρχεται από την Κίνα. Δηλαδή χάσανε μια τεράστια αγορά, όχι μόνο εργαλειομηχανές, αυτοκίνητα, εργαλειομηχανές, διάφορα άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή θα χάσουν ακόμα περισσότερα οι Γερμανοί. Πολλά περισσότερα σε οικονομικό επίπεδο. Και ενδεχομένως και σε άλλα. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του 1990, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του 2022. Είναι μια δύναμη σε κάθε πτώση. Η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε κάθε πτώση. Το παραδέχονται και οι ίδιοι πλέον. Θέλοντας και μη, αναγκαστικά. Δεν είναι οι ίδιες οι ισορροπίες. Είναι ένα power play το οποίο δεν είναι εύκολο να πεις ότι το ΝΑΤΟ θα συσπηρωθεί και για τα επόμενα 30 χρόνια θα έχει δέσει. Δεν νομίζω ότι θα δέσει το ΝΑΤΟ. Οι Γερμανοί δεν θα το ξεχάσουν αυτό. Μπορεί να βρέθηκαν τώρα ευνηδιασμένοι, γιατί πέσαν όλα αυτά να γίνονται πάνω που είχαν εκλογές οι Γερμανοί και δεν μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση. Μην το υποτιμάμε αυτό. Αλλά οι Γερμανοί δεν έχουν δείξει στην ιστορία τον άνθρωπο που ξεχνάνε. Επανέρχονται. Σταματώ εδώ. Κύριε Καραγιάννη, εσείς τι λέτε? Καλησπέρα σας. Δεν παρακολούθησα την εκπομπή σας από την αρχή και έτσι μάλιστα παρακολούθησα όσο μπορούσα περισσότερο την συνέντευξη του Προέδρου Πούτιν μέσω ξένων τηλεοπτικών σταθμών.
Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το οποίο έκανε σήμερα ο Πούτιν νομίζω ήταν λίγο βεβαιασμένο κατά την άποψή μου. Υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τώρα είχε κερδίσει μια αποδοχή από την δυτική κοινή γνώμη για την στάση την οποία είχε τηρήσει. Είχα παρακολουθήσει και μια συνέντευξη του Λαυρόφ, ο οποίος έλεγε ότι γίνεται παραβιάσεις στο Ντονέτσκ. Υπάρχουν οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ, οι οποίοι τις αναφέρουν, χωρίς όμως να κατανομάζουν ποιοι είναι αυτοί που προκαλούν τις παραβιάσεις. Επειδή και ο κ. Ευτυχίδης είπε ότι είχε ασχοληθεί με τον ΟΑΣΕ, απλώς το αναφέρω. Αυτό μου θυμίζει λίγο την Ιουγκοσλαβία, όταν υπήρχαν οι παρατηρητές της ευρωπαϊκής κοινότητας, οι οποίοι εν ολίγης παραποιούσαν και λίγο τις εξελίξεις, γιατί έπρεπε να στιγματίσουν κάποιους, έστω και αν δεν ευθυνόντουσαν. Λοιπόν, είναι μια επανάληψη κάποιων παλαιών σεναρίων, τα οποία συνέβαιναν και στην Ουκρανία. Θεωρώ όμως ότι οι εξελίξεις δεν ήταν τέτοιες ώστε να οδηγήσουν τον Ρώσο πρόεδρο σε μια τέτοια απόφαση, η οποία θα έχει μακροχρόνιες και αρκετά δυσβάσταχτες και δυσάρεστες εξελίξεις, όχι μόνο στα θέματα ασφάλειας, αλλά και στα θέματα της οικονομίας γενικώς. Και δεν ξέρω, μπορεί να μάθουμε αργότερα τους λόγους οι οποίοι τον εξανάγκασαν να πάρει αυτή την απόφαση, όταν μάλιστα υπήρχε διαμεσολάβηση κυρίως του Γάλλου Προέδρου για μια διευθέτηση των διαφορών. Αυτοί οι οποίοι πίεζαν προς μια ρήξη ήταν οι Αμερικανοί. Και εδώ είναι λίγο δυσεξήγητο το φαινόμενο αυτό των Αμερικανών, διότι εάν αυτά τα οποία έχουν πει κατά καιρούς, και όχι τώρα τελευταία, από πάρα πολλά χρόνια, ότι ο τελικός αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουν θα είναι η Κίνα, και σε αυτό η Κίνα δίνει ένα υπόβαθρο δικαιολογίας αυτών των αμερικανικών ανησυχιών, τότε δεν μπορούν να έχουν την Κίνα και τη Ρωσία μαζί αντίπαλους. Θα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο παγώματος των σχέσεων, τουλάχιστον αν όχι μιας κάποιας προσέγγισης. Ως εκ τούτου η αμερικανική πολιτική να συγκρουστεί με την Ρωσία, την οποία όμως σύγκρουση την προκάλεσε αυτή τη στιγμή, έδωσε μια δικαιολογητική βάση στον αμερικανικό ακραίο, ας πούμε, αντιρωσισμό, διότι οφείλω να σας πω ότι δεν είναι όλο το administration σε αυτή την γραμμή πλεύσης της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κυρίως βρίσκονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είναι τόσο στο NSA, δηλαδή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολιτική προς τα έξω είναι αυτή η συγκρουσιακή των Αμερικανών. Έδωσε λοιπόν μια λαβή, μια δικαιολογία σε αυτή την ακραία αμερικανική πολιτική να πάρει τα μέτρα τα οποία θα έπαιρνε. Βεβαίως, τα οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας, όπως είπε και ο κ. Αποστολόπουλος, δεν θίγουν μόνο τη Ρωσία, αλλά θίγουν τους Ευρωπαίους. Και εδώ αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια εξέλιξη η οποία θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, όχι μόνο αμυντικά αλλά και οικονομικά, θα αποδυναμώσει και τη Ρωσία, και δεν ξέρω αν αυτό ήταν ο στόχος, δηλαδή έχοντας να αντιμετωπίσουν μια Κίνα πρέπει να βάλουν τους Ευρωπαίους και τους Ρώσους σε μια κατάσταση αδυναμίας σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα οικονομίας, ώστε να μπορέσουν αυτοί να αντιμετωπίσουν την Κίνα. Εγώ δεν θα συμφωνούσα με αυτή την προσέγγιση, διότι δεν είναι και η καλύτερη και δεν σημαίνει ότι και θα συνεχιστεί, διότι η σύγκρουσή τους, η οποιαδήποτε όξυνση, εν πάση περιπτώσει, των αμερικανικών σχέσεων με την Κίνα δεν θα γίνει του χρόνου, δεν θα γίνει σε 2 χρόνια, θα γίνει σε μια δεκαετία. Οι Κινέζοι χτίζουν με σταθερότητα την παγκόσμια παρουσία τους, την ξεκίνησαν οικονομικά και τώρα την μετατρέπουν και σε αμυντικά. Άρα λοιπόν ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η αμερικανική διοίκηση οψέποτε, εάν πράγματι υλοποιηθούν αυτές οι αναλύσεις, δεν θα είναι του χρόνου του αντίχρονου, άρα δεν χρειαζόταν να έρθει σε σύγκρουση σήμερα με τη Ρωσία.
ούτε και η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα προσδώσει οτιδήποτε. Ως εκ τούτου δημιουργήθηκε μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να έχει διευθετηθεί, εδίδοντος σημεία διευθέτησης του προβλήματος. Ο Σόλτς το είπε, διότι είναι και ο κύριος πληγής από αυτές τις εξελίξεις τις σημερινές, ως Γερμανός δηλαδή καγκελάριος, ως Γερμανία, ότι δεν είναι άμεσο το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας. Δεν μιλάω για την θέση του Κροάτου Προέδρου, της Κροατίας δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σόλτς μετράει, άρα στο ΝΑΤΟ θα είχε μια ανασχετική επιρροή σε οποιαδήποτε λήψη της απόφασης. Εξάλλου μια απόφαση που λήφθη το 2008, 14 χρόνια μετά δεν υλοποιήθηκε. Υπάρχουν συνεργασίες βέβαια μεταξύ νατοικών προγραμμάτων και Ουκρανίας, αλλά δεν έγινε η ένταξη, που σημαίνει ότι κάποιοι είχαν δεύτερες σκέψεις στο να μπει η Ουκρανία μέσα στη συμμαχία αυτή την αμυντική, η οποία εν πάση περιπτώσει τώρα ουσιαστικά δεν προσφέρει και τίποτα, αν το θέλετε έτσι. Για να υλοποιηθεί το άρθρο 5 θα έχει λήξει ο πόλεμος μεταξύ μας. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια εικόνα συνεργασίας και πρέπει να παραμείνει, αλλά όχι στον επιθετικό βαθμό που ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο οποίος νομίζω ότι λύγει η θητεία του συντόμως και επιστρέφει στην πρωτεύουσά του για να λάβει την Κεντρική Τράπεζα, μιλούσε σαν να ήταν ο πρωθυπουργός του ΝΑΤΟ, ας πούμε, και αυτός παίρνει τις αποφάσεις και τα κράτη-μέλη που θα συνδράμουν με τα στρατεύματά τους ήταν απλώς υποτακτική του. Δηλαδή είχε πλέον φτάσει σε ένα σημείο που θα έπρεπε να επανέλθει από κάποιους υπουργούς άμυνας, για να μην πω πρωθυπουργούς. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή έχει ληφθεί λίγο βιαστικά από τον Ρώσο πρόεδρο. Θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση με ένα περισσότερο διπλωματικό χειρισμό, ώστε και αν ακόμα αναγκαζόταν να καταλήξει σε αυτή τη λήψη της απόφασης, να ήταν πλήρως δικαιολογημένος. Κατ' εμέ, έχει δίκιο μεν το ότι τα ακραία στοιχεία, τα ουκρανικά, χτυπούσαν τον άμαχο πληθυσμό στο Ντονμπάς, αλλά αυτό θα μπορούσε να το έχει εκμεταλλευτεί υπέρ αυτού, με διπλωματικό και πολιτικό τρόπο, αντί να το χειριστεί, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι προσβλητικό, με μια αντίληψη Σοβιετικής Ένωσης. Η Ρωσία... Κύριε Πρέσβη, εγώ εκείνο που δεν κατάλαβα ακόμα είναι αυτό που λέμε αναγνώριση τις δημοκρατίες αυτές. Τι σημαίνει τις αναγνώριση? Κοιτάξτε, νομίζω το είπε ο κύριος Ευτυχίδης από ό,τι πρόλαβα όταν μπήκα στη συζήτησή σας. Αυτό του δίνει το νόμιμο και νομικό δικαίωμα στην περίπτωση που συνεχιστούν οι ακρότητες των ακροδεξιών ναζιστών, φασιστών, να επέμβει στρατιωτικά πλέον στις περιοχές αυτές που δεν μπορούσε να το κάνει πριν, διότι ήταν καθαρά ουκρανικό, μη αναγνωρισμένο ως ανεξάρτητες δημοκρατίες από τη Ρωσία. Τώρα τι είναι δηλαδή? Τώρα έχουν αναγνωριστεί, όπως η Απχασία και Νότια Σωτία, το είπε ο κύριος Ευτυχίδης νομίζω, έχουν αναγνωριστεί από τη Ρωσία, άρα της δίδει το νομικό δικαίωμα, εάν της ζητηθεί από τους τοπικούς πρωθυπουργούς ή την αυτή εκπρόσωποι των ανεξαρτήτων περιοχών, να παρέμβει στρατιωτικά. Στη βάση και τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα κιόλας. Ναι, και αυτό την υπέγραψε. Γι' αυτό την υπέγραψε. Για να έχει το νόμιμο κατά αυτόν δικαίωμα, που δεν θα αναγνωριστούν βέβαια από το διεθνές δίκαιο. Τώρα βέβαια αυτή η πρωτοβουλία του κυρίου Πούτιν θα έχει και κάποια αρνητικά απόνερα και στην δική μας πλευρά. Μιλάω για το Κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά. Τι απόνερα θα έχει, κύριε Πρέσβη? Τι φοβόμαστε? Θα μπορέσει η Τουρκία ενδεχομένως ο κύριος Ερντογάν να μετατραπεί στον Πούτιν της Ανατολικής Μεσογείου, ας πούμε. Μα η Τουρκία χωρίς να έχει τη βάση, χωρίς να έχει όμως τη βάση στην οποία στηρίχτηκε, βιαστικά κατ' εμέ, στηρίχτηκε ο Πούτιν. Κοιτάξτε κύριε Πρέσβη, η Τουρκία αυτό που έκανε ο Πούτιν το έχει κάνει από το 1974.
Τα κατεχόμενα τα έχει αναγνωρισμένα η Τουρκία. Τα έχει αναγνωρισμένα. Κύριε Σαββίδη, κάνετε λάθος εδώ. Τι η λάθος Τουρκία έκανε εισβολή. Έτσι είναι. Η Τουρκία έκανε εισβολή. Οι Ναι, περιοχές του Ντομπάς εισβολή. διαμορφώσαν αυτό το χαρακτηριστικό στη βάση εσωτερικής διαμάχης και όχι με εισβολή της Ρωσίας. Ακριβώς, ακριβώς. Να διευκρινίσουμε λίγο τις δύο καταστάσεις. Έχει τεράστια διαφορά. Αλλά η μεγάλη, αν θέλετε, η μεγάλη υποκρισία του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ και των λοιπών, φαίνεται στις προτινόμενες λύσεις προς την Ουκρανία. Δεν άκουσα, για παράδειγμα, να προτείνεται η λύση μιας διζωνικής ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Ίσα-ίσα που αμέσως απορρίφθηκε. Αυτά τα κάνουν μόνο σε εμάς και στην Κύπρο, που δεν έχουν και κανένα δικαίωμα να τα κάνουν. Εδώ, ενώ υπάρχουν πραγματικές συνθήκες, με μια μεγάλη πλειοψηφία ρωσόφωνων, Ρώσων, μην κοροϊδευόμαστε. Τι σημαίνει ρωσόφωνο στην Ουκρανία? Τι σημαίνει ρωσόφωνο στην Ουκρανία? Είναι εξωφρενικό αυτό που έχουμε. Είναι Ουκρανοί ρωσικής καταγωγής. Όχι καλά. Είναι, κύριε Ευτυχίδη, το ρωσόφωνος είναι ο ελληνόφωνος, είναι υπήκος τυπικά, διοικητικά, πολιτικά, είναι υπήκος μιας άλλης χώρας, αλλά εθνολογικά ανήκει σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι. Αυτό εννοούν. Δεν είναι ότι απλώς μιλάει. Στην πράξη, για να μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, αυτό που είπε σήμερα, αυτό που είπε ο Πούτιν σήμερα για την ιστορία της Ουκρανίας, για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το κράτος. Κοιτάξτε, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι καθαρά σήμερα δυστυχώς, αν και έχει διαλυθεί από το 1991 η Σοβιετική Ένωση, ακόμη πληρώνονται τα λάθη του προηγούμενου συστήματος. Ακόμη πληρώνονται ό,τι έχει γίνει την περίοδο των 70 χρόνων που υπήρξε το Σοβιετικό σύστημα. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Αλλά το είπε θα πρέπει, εγώ αυτό που βάζω πάντα σαν υπάρχει διεθνές δίκαιο και δίκαιο του ισχυρού. Δυστυχώς η πολιτική, η εξωτερική πολιτική δεν είναι κάτι, δεν έχει αστιδικές στιγμές. Είναι ξερά συμφέροντα. Και έτσι έχουμε φτάσει να αγνοείται, να καταπατείται διαρκώς το διεθνές δίκαιο που τραβιέται κατά περίπτωση. Δηλαδή έχουμε άλλο διεθνές δίκαιο στην περίπτωση του Κωσόβου, άλλο διεθνές δίκαιο στην Κύπρο, άλλο διεθνές δίκαιο στην Κριμαία. Έτσι έχουμε μια σαφέστατη παραβίαση και στις τρεις περιπτώσεις και φτάνουμε να βλέπουμε την απίστευτη υποκριτική συμπεριφορά και είμαστε και εμείς υπεύθυνοι ως Ελλάδα. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτές οι χώρες που συγκρατούν λογικά τη Δύση να αρθρώσουν και μια δικιά τους φωνή. Ναι, υπάρχουν περιορισμοί. Συμφωνώ με τον πρέσβη, τον κύριο Καραγιάννη, ότι ήταν λάθος η στιγμή. Από την αρχή το έχω πει. Θεωρώ ότι η Ρωσία είχε καταφέρει με τη σταθερή και σοβαρή της στάση να κερδίσει τη διαλλακτική Δύση. Δεν υπήρξε υποχώρηση. Αλλά ίσως, κύριε πρέσβη, και το είπε και ο Πούτιν σήμερα, ότι δυστυχώς συζητάμε χωρίς θέμα. Δεν απαντάνε σε αυτά που ρωτάμε. Δεν δίνουν μια σαφή απάντηση σε αυτά που λέμε. Χρησιμοποίησε μια σκληρή φράση, ότι ενώ εμείς κάνουμε προτάσεις, αυτοί μας φτύνουν. Έτσι είπε. Και έχει δίκιο. Αν το δείτε από την αρχή, έχει δίκιο σε αυτά που σας διακόπτω. Ναι, το άκουσα αυτό, αλλά αυτό, το ότι δεν απαντήσαν, αυτό είναι γνωστό. Και είχε πει μάλιστα ή ο Λαυρόφ ή ο Πούτιν, ότι θα τους απαντήσουμε, θα τους ξαναδώ, κάνουμε προτάσεις. Αυτά μέσα στην διπλωματική σκακέρα, δεδομένου του πλέγματος των σχέσεων που δεν είναι και οι αγαθότερες μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, αυτά είναι αναμενόμενα. Άρα δεν είναι αυτό μια βάση δικαιολογίας για να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια που προχώρησε σήμερα. Εγώ δεν το δικαιολογώ εκεί. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει, γι' αυτό σας είπα, του δινόταν η ευκαιρία λόγω των σωστών του ελιγμών να περιμένει την αρνητική αντίδραση πλέον, γιατί οι Αμερικανοί το πήγαιναν προς τα εκεί, ώστε να δικαιολογεί πλέον όλος ο κόσμος ότι τον σπρώξατε σε αυτήν την πράξη της αναγνώρισης, διότι έπρεπε να προστατεύσει τους ρωσόφωνους ή τους Ρώσους που ζουν στην Ουκρανία.
τα ιστορικά προηγούμενα που είπε, επιτρέψτε μου αυτά, δεν μπορούμε να ερχόμαστε στο παρελθόν, γιατί και εμείς θα αρχίσουμε με το Μέγα Αλέξανδρο και θα βρεθούμε στο Αφγανιστάν. Εντάξει, το ότι τη φτιάξανε την Ουκρανία ή τη φτιάξανε, ποιος την έφτιαξε τα λοιπά, δεν έχει καμία σχέση. Ήταν ένα ανεγνωρισμένο διεθνές κράτος, το οποίο το ανεγνώριζε και η ίδια η Μόσχα. Διότι όταν δεχόταν τον πρόεδρο της Ουκρανίας στη Μόσχα, τον ανεγνώριζε ως πρόεδρο ανεξαρτήτου κράτους. Το να έρθουμε λοιπόν... Μέχρι το 2014 όμως, έτσι. Σύμφωνοι, ναι, γιατί τότε ξεκίνησε... Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως αναγνώριζε, να αρχίσουμε λοιπόν και να λέμε ναι, τότε σε αναγνώριζα, αλλά σήμερα δεν σε αναγνωρίζω. Εντάξει, αυτά δεν είναι και πολύ κατανοητά και στον απλό κόσμο, αλλά δεν είναι και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πρακτική. Πρέπει λοιπόν να είναι σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική να ανατρέπεται μια κυβέρνηση με τον τρόπο που έγινε. Σαφώς όχι, αλλά δεν ήταν η μόνη... Ναι, βεβαίως ανατράπηκε. Ναι, αλλά δεν είναι η μόνη κυβέρνηση στον κόσμο, στον πλανήτη, που ανετράπει με αυτόν τον τρόπο ή με παρόμοιο τρόπο με τον οποίο ανετράπει ο τότε πρόεδρος της Ουκρανίας. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, το να πιάσουμε συγκεκριμένα γεγονότα, έτσι, και να στηριχθούμε πάνω σε αυτά τα γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν σε πάρα πολλές χώρες, και να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, κατ' εμέ δεν είναι η σωστή επιλογή. Σας το επαναλαμβάνω. Και δεν συμφωνώ με όλα τα οποία είπε ο πρόεδρος Πούτιν. Σωστά μεν ως ιστορικά γεγονότα, αλλά πολιτικά και διπλωματικά αυτή τη στιγμή δεν κολλάνε. Δεν αποτελούν, συγγνώμη, τελειώνω, την κατάχρηση του χρόνου. Δεν δικαιολογούν τη σημερινή πράξη, όσα έγιναν τα πράγματα. Όταν ο Μακρόν παίρνει τον Ζελένσκι και του λέει πήγαινε στην Μόσχα να συνεννοηθείς με τον πρόεδρο Πούτιν. Χθες, από ό,τι διάβασα, έγινε αυτό. Και σήμερα αναγνωρίζει τις δύο αποσχιστήσεις αυτόνομες περιοχές. Αυτό χωρίς να υπάρχει, οι βομβαρδισμοί γινόντουσαν ούτως ή άλλως. Συμφωνώ να καταγγείλει, να συγκαλέσει ο πρόεδρος Πούτιν, ο Λαυρόφ, το εκτάκτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να πει ότι κύριοι, μου υποσχεθήκατε ότι δεν θα διαταραχθεί η ασφάλεια των περιοχών αυτών και όμως διαταράστε. Ορίστε τα γεγονότα. Να θέσει τους δυτικούς, εντός εισαγωγικών, πρώτων ευθυνών τους. Και τώρα τέτοια αυτός πρώτων ευθυνών. Κύριε Πρέσβη, αυτή είναι μία παράμετρος. Το θέτω κάποιον υπό τις ευθύνες του. Ενώ απ' την άλλη έχω θύματα, καταστροφή υποδομών και οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά ωραία, το ότι τις έχει δεν σημαίνει πονάει χέρι κόβει χέρι. Του δόθηκαν η βάση να προσφύγει και να καταγγείλει ότι αυτή είναι το θύμα. Ενώ τώρα από θύμα έγιναν θύτες. Ένα λεπτό. Νομίζω ότι γίνεται μία παραξήγηση και θα το θέσω ξανά με πολύ επιμονή και παρακαλώ να το ακούσετε προσεκτικά. Πριν γίνει το διάγγελμα του Πούτιν, σας είπα ότι ο Πούτιν δεν θα αναγνωρίσει σήμερα τις δύο δημοκρατίες. Θέλω λοιπόν να διευκρινίσω το εξής. Το διάταγμα που υπέγραψε προβλέπει αναγνώριση σε κράτη των δύο αυτόνομων επαρχιών της Ουκρανίας στο εγγύς μέλλον. Συνεπώς δεν υπάρχει αυτή Κάνετε λάθος. Υπόγραψε την αναγνώριση. Αναγνώρισε ως ανεξάρτητο κράτος και μάλιστα αμέσως μετά υπόγραψε και συμφωνία με αυτό το ανεξάρτητο κράτος. Δεν έχει ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος. Δεν μπορείς να αναγνωρίσεις εάν είσαι σε αυτό το καθεστώς της αυτονόμου πολιτείας, έστω και αν υπάρχει η προκήρυξη. Κύριε Κανέλο, αυτό έκανε. Αναγνώρισε ένα ανεξαρτησία και αμέσως στο επόμενο βήμα, στην ίδια διαδικασία, υπόγραψε συμφωνία με αυτό το ανεξάρτητο κράτος πλέον. Θα το δείτε αύριο το πρωί που θα είναι τα πράγματα. Τι να δω, δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνω ρωσικά, ξέρετε. Θα δείτε ότι η αναγνώριση αναφέρεται σε δύο κράτη των δύο αυτόνομων επαρχιών στο εγγύς μέλλον. Εν πάση περιπτώσει,
Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι αυτή η δράση, τι αντίδραση θα φέρει στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Συμφωνώ. Η Τουρκία, όπως σας είπα, για την αυριανή επίσκεψη του Αλίγεφ στη Μόσχα και την υπογραφή του κειμένου συμμαχίας, διακήρυξη συμμαχίας υπογράφουν Λευτέρη, αύριο στη Μόσχα. Θα κάνει τις ίδιες κινήσεις στο μικρό δικό της περιθώριο που έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Στα δε Βαλκάνια τα προβλήματα επίσης θα είναι πολύ σοβαρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε την εντολή για συγκλήσεις των κεντρικών συμβουλίων άμυνας σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ αύριο το πρωί. Θα γίνει και από ό,τι πληροφορούμε και το ΚΙΣΕΑ το δικό μας στις 10 η ώρα και όχι αυτό που λένε κάποιοι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα είναι νέα δεδομένα που θα αναπτύξουν μια καινούρια εικόνα ενός ψυχρού πολέμου χωρίς να έχει μεσολαβήσει πόλεμος. Γιατί ο ψυχρός πόλεμος συνήθως ακολουθείται από τον πόλεμο. Εδώ πλέον έχουμε μία ενδυνάμωση των αντιθέσεων, των προστριβών, ακριβώς, μία κλιμάκωση η οποία βεβαίως ανεξάρτητα από τη θέση που παίρνει κανένας ιστορικά θα παίξει ρόλο κυρίως και στις δικές μας αντοχές, στα δικά μας δηλαδή θέματα. Εννοώ με την γείτονα και τα Βαλκάνια. Θα πρέπει επομένως να δούμε πόσα πολλά θα φέρουν οι νέες εξελίξεις και ένα διάγγελμα που σαφώς ήταν έντονα πολιτικό. Ήταν δηλαδή ένας πολιτικός λόγος ισχυρός, ανεξάρτητα... Και συναισθηματικός. Και συναισθηματικός, σε ποιους αρέσει, σε ποιους δεν αρέσει. Ήταν μια προετοιμασία αυτή που έγινε άλλωστε και με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας πριν, αλλά και με την άμεση αντίδρασή του και το λόγο του. Αυτά ήθελα να πω. Θα δούμε αύριο λεπτομέρειες από το πώς θα έχει καταλαγιάσει όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα που δημιουργείται σήμερα το βράδυ. Και είναι ακριβώς επιτακτική ανάγκη, να το τονίσω για μία ακόμα φορά, στην Ελλάδα να δημιουργηθεί και να γίνει μία σύνθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ώστε να αντιμετωπίσουμε με τις απόψεις όλων των ανθρώπων που θα κρίνει αυτός που θα το δημιουργήσει, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κύματα των μεγάλων δράσεων και αντιδράσεων που θα έχουμε στο μέλλον, στη γειτονιά μας. Αυτά. Στα Βαλκάνια... θα περάσουμε μια δύσκολη εβδομάδα πάντως. Όχι μόνο εβδομάδα, αλλά και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Αλλά θα ήθελα απλώς να πω για αυτό που είπε ο Νίκος, ότι οι εξελίξεις στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πλέον, υπάρχουν μόνο τα Δυτικά Βαλκάνια. Έτσι, μιλάμε για Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όρος Βαλκάνια έχει διαγραφεί πλέον από την διεθνή ορολογία. Και τα Δυτικά Βαλκάνια είναι αυτή τα που γνωρίζουμε, τα οποία έχουν τα εσωτερικά τους προβλήματα. Άρα η επιρροή της Ρωσίας, παρά τα διαφημιζόμενα, δεν είναι αυτή όπως προβάλλεται από κάποιους κύκλους, είναι πολύ μικρότερη, και οι σχέσεις πλέον ακόμα και αυτών των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ, έχουν τόσα προγράμματα είτε με το ΝΑΤΟ ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η παρεμβολή της Ρωσίας δεν είναι τόσο σημαντική. Έχουν διμερείς σχέσεις όπως έχουμε και εμείς με τη Ρωσία. Εντάξει. Για να μην σας πω ότι κακολογούν την Σερβία ότι έχει ανεπτύξει τις εντονότερες σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά όταν η Σερβία ζήτησε να προσεγγίσει τις ΗΠΑ, οι ΗΠΑ κοιτάζαν από το παράθυρο. Άρα λοιπόν κάπου έπρεπε να προσφύγουν και αυτοί. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα βλέπουμε μόνο από τη μια πλευρά, πρέπει να βλέπουμε και το βάθος των σχέσεων. Αυτό το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα γενικά είναι στον ευρωπαϊκό χώρο. Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
διότι υπάρχει το ΝΑΤΟ και θα πρέπει να βρουν το δρόμο πώς θα συμβαδίσουν αυτές οι δύο, οψέποτε δημιουργηθεί οργανισμός ασφάλειας στην Ευρώπη. Αυτά τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα είναι καθαρά ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας των κρατών μελών, υποτίθεται των μεγάλων φυσικά, αυτών που παράγουν οπλικά συστήματα. Αυτή είναι η όλη ιστορία, διότι άμυνα ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ουσία. Μπορεί να υπάρχει στα χαρτιά. Υπογάμαστε επίσης στα οικονομικά μέτρα των Αμερικανών. Όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει δεν θα υπάρξει ο Nord Stream 2, στον οποίο δεν έχουν βάλει ούτε ένα cent οι Αμερικανοί για να πούν θα αποσύρουμε την επένδυσή μας, άρα κύριοι, αν εμείς αποσυρθούμε, εσείς δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να τον υλοποιήσετε. Είναι καθαρά λεφτά και τα περισσότερα είναι ρωσικά από ό,τι έχω διαβάσει. Και να λένε λοιπόν ότι ένας αγωγός ο οποίος συνδέσει τη Ρωσία κατευθείαν με τη Γερμανία, δεν περνά από κανένα έδαφος, είναι υποθαλάσσιος στο μεγαλύτερο τμήμα, ότι οι Αμερικανοί θα τον σταματήσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ισχύ επιρροής έχουν σε αυτή την παντοδύναμη οικονομικά Γερμανία, ώστε να μην τολμάει να πει, με συγχωρείτε κύριε Biden, αλλά δεν έχω δει μετοχές σας στο Nord Stream 2. Ως εκ τούτου, ποιο δικαίωμα μιλείτε, οικονομικό, πολιτικό, εντάξει, στρατηγικό, τότε εντάξει. Δηλαδή αυτή η κατ' επανάληψη αναφορά του Αμερικανού Προέδρου ότι θα σταματήσει ένα αγωγό στον οποίο η Αμερική δεν έχει καμία οικονομική συμμετοχή και αφορά δύο ξένα κράτη, είναι ενδεικτικό σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ευρώπη οικονομικά και στρατηγικά. Κύριε Πρέσβη, πρέπει να δείτε όμως και τις σχέσεις, ειδικά Γερμανία-ΣΥΠΑ. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια τεράστια εξάρτηση απότοκο ακόμη του σχεδίου Μάρσαλ, στη βάση του οποίου ανοικοδομήθηκε η Γερμανία, οπότε είναι διαφορετικές οι καταστάσεις. Βέβαια... Κύριε Ψυχίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι η Γερμανία έγινε αυτό που έγινε σήμερα με τη στήριξη των Αμερικανών. Εάν οι Αμερικανοί δεν τη στηρίζαν και δεν καταπιέζαν εμάς, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, να μην ζητήσουμε πίσω τα δάνεια και τις αποζημιώσεις για να μπορέσει να ενισχυθεί η Γερμανία, διότι τότε κατάλαβαν ότι ο εχθρός τους δεν ήταν μεν ο Χίτλερ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η Σοβιετική Ένωση και ο μόνος ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ένα φραγμό στην σοβιετική επιρροή στην απελευθερωθήσα Ευρώπη είναι η Γερμανία, άρα πρέπει να τους ενισχύσουν. Άρα τον ιτηθέντα τον κάναμε νικητή και τον κάνανε οι Αμερικανοί. Αυτά τα γράφουν οι ιστορικοί και υπάρχουν και τα στοιχεία, δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αυτό δεν είναι μόνο, αυτό δεν λέω ποια είναι η εξάρτηση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 500 εκατομμύριο κατοίκων Ευρωπαίων με όλα αυτά τα οποία έχουν μαζί, πολιτισμό, επιστήμες κτλ. Μια οικονομική δύναμη, εν πάση περιπτώσει, η οποία είναι παγκοσμίου επίπεδου και η οποία σέρεται και φέρνεται από μια ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Δεν έχει λέγει. Δεν βγήκε ο κ. Σόλτς να απαντήσει στον κύριο Biden: κύριε Πρόεδρε, σας εκτιμώ, σας αγαπώ, είμαστε φίλοι, αλλά σας παρακαλώ πολύ ασχοληθείτε με τα δικά σας και εμείς με τα δικά μας. Τόλμησε κανείς να του το πει? Όχι. Ακριβώς, αυτό λοιπόν είναι και το κλίμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, όχι σήμερα. Τι είναι η Ευρώπη τελικά? Έτσι. Μια κοινή αγορά είναι. Αυτό είναι το κυρίαρχο εμπόριο ζήτημα. Είναι. Εμπόριο είναι. Το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα είναι η στάση της Ευρώπης. Το ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη φωνή, δεν υπάρχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, ούτε φυσικά άμυνα. Να θυμίσω ότι η Ευρώπη, σύμφωνα με το δόγμα της, έχει δώσει την άμυνά της στο ΝΑΤΟ. Ακούμε διάφορους μύθους. Εδώ στη χώρα μας μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια και φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι ότι οποιασδήποτε ποσότητες αυτή τη στιγμή προμηθεύεται η Ελλάδα σε φυσικό αέριο έρχονται μέσω Τουρκίας. Και μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια κόβοντας το αέριο της Ρωσίας. Είναι αστείο. Η Ελλάδα δεν απειλείται από τη Ρωσία σήμερα, απειλείται από την Τουρκία.
Και όμως οτιδήποτε ποσότητα, είτε μέσω της Ρωσίας, του τουρκικού αγωγού, το 40% των προμηθειών μας, είτε οι υπόλοιποι έρχονται μέσω του ΤΑΚ, πάλι μέσω Τουρκίας. Για ποια ενεργειακή ασφάλεια μπορούμε να μιλήσουμε? Είναι διάφοροι οι μύθοι, στους οποίους θα πρέπει να δώσουμε κάποια στιγμή σημασία και να διαφοροποιηθούμε. Εγώ είπα για τον Nord Stream ότι στη βάση του είναι ευρωπαϊκή επένδυση. Η Ρωσία έχει ένα 50%. Αλλά ακόμη και στο ρωσικό 50% στην Gazprom υπάρχουν μέτοχοι και ξένες εταιρείες, για όσους δεν το ξέρουν. Ναι. Αλλά υπάρχει από την άλλη πλευρά πολύ ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης και κύρια γερμανικά, ολλανδικά και βρετανικά κεφάλαια και γαλλικά κεφάλαια. Είναι το άλλο 50%. Και όμως αυτό το 50% με ολοκληρωμένο τον αγωγό και με διάφορες προφάσεις έχουν καταφέρει να το κολλάνε. Και απ' την άλλη να μας προτείνουν και να αγοράσουμε υγροποιημένο αέριο από τις ΗΠΑ και να μην διαμαρτύρεται κανένας. Ή να έχουμε, ας πούμε, εμείς η Ελλάδα τα λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα κλειστά και να πληρώνουμε το ρεύμα όσο το πληρώνουμε. Ή να πετάμε τα φρούτα της συμμαθίας που τα αγόραζε η Ρωσία, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Γιατί η Ελλάδα, η περήφανη Ελλάδα, κάνει κυρώσεις στη Ρωσία. Η Γερμανία δεν έχει επηρεαστεί από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Ή να εισάγουμε ρεύμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από την Τουρκία. Μπράβο. Εντάξει. Και ακόμη και το σχέδιο ηλεκτροδότησης της Κύπρου είναι μέσω Τουρκίας. Και να έχουμε αυξήσει, όλα παρά την κρίση των διμερών σχέσεων την οποία προκαλεί η Τουρκία, να έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εμπορικές μας ανταλλαγές. Όλη η ενέργεια. Το χρήμα βέβαια δεν έχει πατρίδα, αλλά κάποτε η πατρίδα πρέπει να επιβληθεί στο χρήμα. Έτσι. Για να βλέπουμε λίγο τα πράγματα όπως είναι. Πάντως σήμερα ο πρόεδρος Πούτιν έθεσε ζήτημα κυριαρχίας για την Ουκρανία. Δηλαδή αμφισβήτησε την κρατική οντότητα της Ουκρανίας. Ήτανε ο λόγος αυτός ο σημαντικός που εξέπεμψε, είναι σαν να κάνουμε τώρα αναφορές στο δικό μας παρελθόν ή άλλοι βεβαίως με την ισχύ που έχει ο πολιτικός του λόγος και η Ρωσία σαν χώρα. Γιατί δεν νομίζω ότι ακόμα και αυτό που είπε για το Χάρκοβο το είπε τυχαία. Έτσι δεν είναι? Η απόσταση από το Χάρκοβο και τις χώρες της Βαλτικής που είναι μέλη του ΝΑΤΟ είναι περίπου ασήμαντη. Δηλαδή θα μπορούσε, αν γινόταν μία επίθεση, να γίνει από τις βαλτικές χώρες. Αλλά για να το θέσει έτσι όπως το έθεσε, έβαλε ζήτημα κυριαρχίας για την Ουκρανία. Και εδώ πρέπει να δούμε λεπτές ισορροπίες, όχι μόνο με τη δική μας ομογένεια που δεν είναι αναγνωρισμένη, κακώς, Λευτέρη, ως ελληνική. Ναι, αλλά φταίμε εμείς, διότι δεν ασκήσαμε πίεση στους Ουκρανούς. Όταν πέρσι τον Ιούνιο ή Ιούλιο, δεν θυμάμαι πότε περάσαν τον νόμο, ανεγνώρισαν τους Τατάρους ως εθνική μειονότητα και τους Έλληνες και τους Ρώσους φυσικά και όποιοι άλλοι είναι, τους αγνόησαν. Και εμείς δεν γνώρισα, δεν διάβασα να έχουμε ασκήσει κάποια πίεση. Ψηφίστηκε ο νόμος για τη γλώσσα. Ναι. Για τη γλώσσα. Ναι. Η Ουγγαρία αντέδρασε σε αυτό το νόμο και μάλιστα πίεσε πάρα πολύ την Ουκρανία για να επιτρέψει την ομιλία της ουγγρικής γλώσσας στο Ούσγορο και τις περιοχές που βρίσκονται στα δυτικά και που παλιά ανήκαν στην Αυστρο-Ουγγαρία, εν πάση περιπτώσει. Εμείς που στην περιοχή της Μαριούπολης, αυτό που λέμε σημερινό Ντομπάς, δεν είμαστε απλά μειονότητα, αλλά είμαστε οι πρώτοι κάτοικοι. Οι πόλεις εκεί και τα χωριά ιδρύθηκαν από Έλληνες. Η Μαριούπολη, τα 22 χωριά, έχουν ιδρυθεί από τους Έλληνες. Όχι απλά δεν αντεδράσαμε. Το φάγανε αδιαμαρτύρητα. Περιπλέκονται τα πράγματα και πολλοί τώρα θα μιλήσουν εξ ονόματος του διεθνούς δικαίου. Και εμένα η ανησυχία μου είναι ότι η αμφισβήτηση κυριαρχίας μπορεί να δημιουργήσει ένα βάθρο νέων επιθέσεων εναντίον μας.
και επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει στο να έχουμε μία πολιτική μάλλον επιφυλακτική και αμυντική και να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα μόνο από την τυπική πλευρά της ισχύους του διεθνούς δικαίου, χωρίς να έχουμε έτοιμες τις υποδομές της χώρας ώστε να αναπτύξουμε και εμείς έναν λόγο πιο άμεσο και εξωστρεφή, πιστεύω ότι για αυτούς τους λόγους θα έχουμε μία συσσόρευση νέων προβλημάτων στην περιοχή μας. Εγώ για το Κυπριακό που επισημάνατε δεν ανησυχώ. Να σας εξηγήσω γιατί. Τι θα κάνει η Τουρκία με το Κυπριακό επικαλούμενη αυτό που έκανε ο Πούτιν? Να προσαρτήσει το Κυπριακό τα κατεχόμενα? Πιστεύετε ότι η Τουρκία θέλει να προσαρτήσει τα κατεχόμενα? Η Τουρκία θέλει να ελέγξει με έναν τρόπο, να κρατήσει αυτά που έχει και να ελέγξει με έναν τρόπο το σύνολο της Κύπρου. Δεν έχει πολιτική η Τουρκία προσάρτηση των κατεχόμενων. Αν είχε Κύριε Σαββίδη, επαναλαμβάνει την απειλή και αν αυτοί που τους συγκρατούν αυτή τη στιγμή τις το επιστρέψουν, θα το κάνει. Τι να τα κάνει μόνο, δηλαδή. Τι να τα κάνει, κύριε Ευτυχίδη, αν αυτοί που τις συγκρατούν αυτή τη στιγμή τις το επιτρέψουν, αν οι Αμερικανοί, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή θα πάρει μερικά στρέμματα ακόμα. Τι θα τα κάνει? Αχανή έκταση έχει. Τι θα τα κάνει τα στρέμματα? Δεν είναι αυτό, Παντελή. Επιρροή θέλει στο Κυπριακό συνολικά. Δεν θέλει τα κατεχόμενα η Τουρκία. Δεν είναι μόνο τα κατεχόμενα, είναι και η δική της ενσωμάτωση στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα που θα δημιουργηθεί. Πώς θα δημιουργηθεί? Τα κατεχόμενα θα πάρει. Δεν είναι έτσι, γιατί αν υπάρξει μια λύση και αυτή η λύση είναι όπως λένε... Μα δεν λέμε τώρα, άμα υπάρξει λύση είναι άλλο πράγμα η λύση. Κύριε Πρέσβη, άλλο πράγμα η λύση και άλλο αυτό που έκανε ο Πούτιν στην Ουκρανία, αν το κάνουμε αναλογικά στην Κύπρο. Δεν έχει κανένα φόβο η Κύπρος από αυτό. Εγώ δεν το λέω. Μη συγκρίνετε την Κύπρο με την Ανατολική Ουκρανία. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν λέω για την Κύπρο. Εγώ συμφωνώ. Κύριε Σαββίδη, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Παρακολούθησα μια συζήτηση που είχατε με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Και αν κάνω λάθος διορθώστε με, σε μια ερώτηση που του είχε τεθεί για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ότι δεν είναι η σωστή λύση για το Κυπριακό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες, συμφωνώ, αλλά τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που άκουσα από τον κύριο Χριστοδουλίδη, είπε ότι ναι μεν 5 πρόεδροι, 4 πρόεδροι της Κύπρου το στηρίζουν αυτό το σχήμα λύσης και εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα, μια βάση διαπραγμάτευσης για να μην προσαρτήσει η Τουρκία, και διορθώσαμε γιατί ο κ. Σαββίδης και ο κ. Κανέλος ήταν σε αυτή την εκπομπή, για να μην προσαρτήσει η Τουρκία τα κατεχόμενα. Αν κατάλαβα καλά. Δηλαδή... Έχει περισσότερους από 1, 2, 3 λόγους η Τουρκία να μην θέλει να προσαρτήσει τα κατεχόμενα. Το συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν αντιλέγω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι αυτό το οποίο ελέγχθη ως ένα σενάριο, ας πούμε, εξελίξεων. Δεν λέω ότι είναι το δεδομένο. Ανεφέρθη από έναν πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δεν είναι ο μόνος. Άκουσα και κάποιους πολιτικούς, τώρα δεν θα τους κατονομάσω, Κύπριους, δεν θα πω και τις θέσεις τους, οι οποίοι το επαναλαμβάνουν δημοσίως. Δηλαδή, όταν τα ακούει ο Τούρκος αυτό, ότι ξέρετε υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι φοβούνται αυτό το ενδεχόμενο, τι θέλετε να σκεφτεί δηλαδή? Να σας πω μια τρέχουσα, έτσι, θα τη θεωρήσετε πολύ υποβαθμισμένη. Κοιτάξτε, μία από τις 3-4 συνιστώσεις του βαθέως κράτους της Τουρκίας είναι η μαφία. Αυτή την κάνει τη δουλειά, η μαφία, η τουρκική μαφία. Αυτή είναι ο πυρήνας, ο σκληρός, αυτή κάνει τις βρώμικες δουλειές. Η μαφία αυτή η τουρκική έχει καταφύγιο τα κατεχόμενα. Τα κατεχόμενα με το στάτους που έχουν σήμερα είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν, να καταφεύγουν στα κατεχόμενα και να έχουν ασυλία. Δεν μπορεί να τους διώξει κανείς. Αυτός ο απατεώνας, ο μαφιόζος που σκοτώσανε το τελευταίο διάστημα,
Είχε εντάλματα συλλήψεως πολλά. Δεν μπορούσε να φύγει από τα κατεχόμενα. Ζούσε όμως τα κατεχόμενα. Κύριε Σαββίδη, η τουρκική μαφία, ή μάλλον το τουρκικό παρακράτος, το τουρκικό βαθύ κράτος, είναι οι αρχές ασφαλείας. Ακριβώς. Και η μαφία, η οποία είναι σε απόλυτη διασύνδεση. Δεν χρειάζεται να διαφύγει κάποιος τα κατεχόμενα από την Τουρκία, αν έχει εκτελέσει τις εντολές. Μπορεί να έχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, κύριε. Μπορεί να υπάρχει και διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μην το λέτε. Αν έχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, τότε θα πρέπει να συλληφθεί στην Τουρκία. Άρα πάει στα κατεχόμενα. Αλλά η μαφία, όπως λέτε, είναι το εκτελεστικό χέρι των μυστικών υπηρεσιών. Και δεν είναι μόνο στην Τουρκία μεταξύ μας τώρα. Σε πληθώρα κρατών. Τώρα να μην τις κατονομάσουμε, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι. Ακριβώς έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι είναι ο κανόνας, αλλά χρησιμοποιείται και αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, τώρα θα σας Θεωρώ δείξω ένα πρέπει σχήμα. να ολοκληρώσουμε. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι, να περιμένουμε τις εξελίξεις αύριο. Ναι. Και αύριο και μεθαύριο. Και μεθαύριο, ναι, γιατί θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα πάει σε μάκρος. Απλά να μεταφέρω πάλι ειδήσεις ότι βομβαρδίζεται τον Ντανιέτσκι αυτή την ώρα. Συνεχίζεται η πρόκληση. Δείτε το. Για να ωραία, δείτε ξέρουμε, όλα αυτά δεν που είναι λέτε. κάτι καινούργιο αυτό. Δεν μαθαίνουμε Όλα κάτι αυτά που λέτε είναι εδώ. Δείτε το. Πού είναι, τι έχει στη βάση, το βλέπετε κύριε Πρέσβη? Ναι. Λοιπόν, στην κορυφή του τριγώνου είναι η κυβέρνηση. Αριστερά λέει είναι οι μυστικές υπηρεσίες που συντονίζουν. Δεξιά είναι ο στρατός, η αστυνομία κτλ. Που ελέγχουν και τη δουλειά από κάτω την κάνει η μαφία. Αυτό είναι το... Έτσι συγκροτείται το τουρκικό είναι κράτος. κάτι γνωστό, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι... Ναι. Ιστορικά Λοιπόν, γνωστό κιόλας, όχι χθες. Όχι χθες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Βιβλία, νομίζω τα είπαμε. Ό,τι είχαμε να πούμε τα είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε τα λέμε. Ξεκίνησε, μου φαίνεται, 5 η ώρα. Από τις 5 η ώρα και νωρίτερα ξεκινήσαμε με την παρουσίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Μετά μεταδώσαμε το διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν. Κάναμε μια εκπομπή μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας και κάναμε και τώρα μία. Νομίζω όσοι μας παρακολούθησαν πήραν μια πολύ καλή εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε αύριο. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα σας.